সেখানে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করে উপহার এবং খাবারের কুপন সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আর যারা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন তাদের অনুরোধ করব অডিটোরিয়ামের ভেতরে এসে স্থান গ্রহণ করার জন্য। আমাদের সভা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে। আমাদের একটি অ্যাডিশনাল কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কালেকশন কাউন্টার। সেখানে অ্যাসোসিয়েট মেম্বাররা যদি কোর্ট কেসের জন্য কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করতে চান সেখানে করতে পারেন, বা লাইফ টাইম মেম্বারশিপও ব্যবস্থা করা আছে সবাই। Good morning to all the members. This is to inform to all our associate members that if they want to contribute in our court case fund, they can contribute the same in the collection desk present outside the auditorium hall. This is also to inform to all the general members that if they want to register for the BFT and MAS scheme, they can also do the same in the collection desk present outside the auditorium hall. WBSEBEA during the last 1 year have been incorporated in the latest edition of our news. You all can go through it and have a review of it. Myself, Engineer Nilan Chattopadhyay, and I wish the well-being of each and every one of you along with your family members. I hope that all of you have completed the registration process and received the humble token of souvenir provided by WBSEBEA. One of our colleagues has rightly pointed out that this day, this auspicious occasion of WBSEBEA's AGM, is not just any day. It is an emotion. It is a festival where we celebrate the cohesion, the bonding, the intimacy of engineering fraternity. So many old acquaintances such as close friends, so much to hear about the CEC and so much to tell. May this 62nd AGM of WBSEBEA even surpass the monumental success of previous year. On this happy note, I would like to call upon stage our beloved Central Executive Committee office bearers and request them to kindly take their respective places. A warm round of applause for the CEC members, please. Honorary President Engineer Mohpali Mukhopadhyay, Vice President Engineer Shodip Kumar Guho, Engineer Milan Kanti Ghosh, Honorary Secretary Engineer Moinam Ghosh, Assistant Secretary Engineer Tanvir Hassan Said, Treasurer Engineer Shyam Bhattacharya, and Assistant Treasurer Engineer Aman Mishra. A big round of applause, please. Thank you all the CEC members to kindly take this seat. Life and death are the two sides of the same coin. While we mourn the loss of a member, we pay tribute and celebrate a life that was well lived. In memory of those members who have left our WBSEBEA family, I would like to say a phrase. No farewell words were spoken. There was no time to say goodbye. You had gone before we knew it, and only God knows why. বিগত এক বছরে আমরা যে সকল প্রিয় সদস্যদের হারিয়েছি তারা হলেন ইঞ্জিনিয়ার অপূর্ব ঘোষাল, ইঞ্জিনিয়ার অলকানন্দা মুখার্জি, ইঞ্জিনিয়ার দেবী প্রসাদ ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত বৈরাগী, ইঞ্জিনিয়ার মলয় কুমার দত্তা, ইঞ্জিনিয়ার নিহার বিন্দু দাশগুপ্তা, ইঞ্জিনিয়ার সুশীল গুহা, ইঞ্জিনিয়ার শোভন দাস, ইঞ্জিনিয়ার অশোক রঞ্জন গিরি। ওনাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনার্থে 1 মিনিটের নীরবতা পালন করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাই।
1 মিনিট সম্পন্ন হয়েছে। Now, moving ahead with today's program, I would like to request Engineer Mohpali Mukhopadhyay, Honorary President of WBSEBEA, to kindly come to the dais and officially announce the opening of AGM 2023. Please welcome Honorary President with a big round of applause. সুপ্রভাত। আজ 29শে এপ্রিল 2023 আমাদের সকলের প্রিয়, আমাদের সকলের অত্যন্ত সম্মানের, আদরের, ভালোবাসার ঐতিহ্যবাহী অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের 62তম সাধারণ বার্ষিক সভায় সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকের এই এজিএম এর অনুষ্ঠান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে এর শুভ উদ্বোধন করছি। নমস্কার। Thank you, Engineer President. We'll now go ahead with confirmation of minors of AGM 2022. I request the House to go through the minors in the Power News and comment if any correction is needed. So we are considering the minors of AGM 2022 as passed. আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের যে ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে সেটাকে আমরা লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করেছি। এর আগেও অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 2টি বই প্রকাশিত হয়েছে, 2016 সালে সন্ধিক্ষণের ইতিহাস এবং 2017 পশ্চাৎপসরণের ইতিহাস। আজ আমরা সেই গৌরবময় সুদীর্ঘ ইতিহাসের 3য় খণ্ড একটি ছোট পুস্তিকার আকারে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করতে চলেছি, যার নাম লড়াইয়ের প্রত্যাবর্তন। পুস্তিকার প্রকাশক ইঞ্জিনিয়ার মৈনাক ঘোষ, সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, পরিকল্পনায় ইঞ্জিনিয়ার মৌপালি মুখোপাধ্যায়, সভাপতি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, গ্রন্থনায় ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ মাঝি, সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, উপদেষ্টায় ইঞ্জিনিয়ার শ্যামল ধর, সহযোগী সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। আমি ইঞ্জিনিয়ার মৌপালি মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব আমাদের Thank you, Engineer Shobhishna. Now I would like to request all the associate members to kindly come on stage so that we can do all the official announcement of the book. আসলে আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাস সেই 1962 সাল থেকে, সেই ইতিহাসটাকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বিধৃত করার চেষ্টা করেছি। এর আগেও যখন ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় কুমার ভূঁইয়া অনারারি সেক্রেটারি ছিলেন সেই সময়টাতে, এবং তার পরবর্তীকালে যখন ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার নায়ক অনারারি সেক্রেটারি ছিলেন সেই সময়তে পরপর 2টো খণ্ড আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাসে বেরিয়েছিল, সন্ধিক্ষণের ইতিহাস এবং পশ্চাদপসরণের ইতিহাস। তো
তারপরে লকডাউন, কোভিড, এই সমস্ত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং ওই সময়কার ডকুমেন্টগুলো খুঁজে না পাওয়া এবং বিভিন্ন কারণে আমাদের খানিকটা আবার ওটাকে সংকলিত করতে দেরি হয়েছে। কিন্তু ফাইনালি আমরা ওই সময়টা ছিল 1982 সাল পর্যন্ত মোটামুটি একটা সংকলিত হয়েছিল। এই 1982 সালের পরবর্তী যে অংশটা আমরা চেষ্টা করেছি 2007 সাল পর্যন্ত, মানে যখন বোর্ড ভেঙে গেল ঠিক তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যতখানি আমরা পাওয়ার নিউজের মাধ্যমে বা বিভিন্ন চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের ফাইল থেকে সিনিয়রদের সঙ্গে কথা বলে যতখানি সম্ভব ওই সময়টার ইতিহাসটাতে, যদিও সেই ইতিহাস তো অনেক ব্যক্ত, তবু তাকে ওই মানে দুটো পাতার বন্ধনের মধ্যে যতখানি সংকলিত করা যায় সেটার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ মাঝি এবং আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ইঞ্জিনিয়ার শ্যামল কুমার ধর এই ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু ইতিহাসটা যে সময়কার, সেই সময়কার যারা আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে, আমাদের সেই সিনিয়র মেম্বারদেরকে আমরা সকলে চাইছি যে আপনারা সকলে প্লিজ ডায়াসে আসুন, আপনাদের হাত ধরেই এই বইটি শুভ উদ্বোধন করুন প্লিজ। ধন্যবাদ উপস্থিত সকল অ্যাসোসিয়েশনকে। আমরা ওনাদের হাত দিয়ে আজকের এই পুস্তিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ আমাদের অ্যাসোসিয়েট মেম্বার্সরা, আপনাদের জানায় যে আপনারা আপনাদের নিজেদের আসন গ্রহণ করতে পারেন। ধন্যবাদ। Honorary Secretary, WBSEBEA, to present the annual reports of WBSEBEA. A big round of applause for our Engineer Secretary.
হ্যালো, শুভ সকাল। With heartfelt gratitude and sincere regards, I welcome all members and associate members of WBSEBEA to this year's annual general meeting. Thank you all for gracing this event with your presence. Due to holy month of Ramadan, we have slightly postponed the date of our AGM from the usual second week of April to the last week of April, and usually from Sunday to Saturday, keeping in mind last day of month of bulk schedule meter reading in the WBSEDCL and joint entrance exam scheduled on 30 April. So that the majority of our members are able to participate this year. While the auditorium is beaming with enthusiasm and joy of coming together, I would request everyone to applaud for themselves, and you deserve it. Now I present to you the annual reports. With the continuous support and encouragement from our members, we have achieved a historic milestone with the DA case. As you must be aware that we have already obtained part payment of our legitimate dues with 10% interest rate, and our fight realize our demand of current DA as per central government rate is on. WBSEBEA will not rest till we achieve what is our fight. In this regard, it becomes imperative to mention the fearless leadership of Engineer Ajay Das Mohapatra, our former Honorary President, and Engineer Moupali Mukhopadhyay, our present Honorary Presidents, who unflinchingly filed the contempt case against the management. Undoubtedly, this is the biggest achievement in the history of the WBSEBEA. Meanwhile, management has unethically applied for a review petitions against our DA case and incessantly dragging this matter with an engagement of costly lawyers and firms and trying all methods to mislead the honorable courts. But WBSEBEA has considered the exorbitant cost. But WBSEBEA has full faith on Indian judiciary, and we hope to obtain the positive outcome very soon. Considering the exorbitant cost of judicial battles, WBSEBEA had again made an appeal to its member and associate member for second time contributions of rupees 1,500 per head. And at this point, 1,948,901 rupees has been accumulated by 1,914 general members and 95 numbers associate member. Not only these times associate member also do the voluntary contributions in the middle of the November, and that time 108 numbers associate member voluntarily contributed to an amount of 302800. Time again, we have seen victimizations of site engineers. Whenever there is an electrical accident leading to death or destructions of property, even when there is no apparent fault of any individuals. Last year, 3 numbers engineers were so-called and transferred to headquarters on the occurrence of such electrical accidents.
After that, WBSEBEA had taken several initiatives to apprise all levels managements of WBSEDCLs as well as power department and submit representation regarding the limitations and shortcomings of the existing overhead networks. Mass protest letter opposing these departmental proceedings initiated against these three engineers were signed by 400 numbers engineers and submitted before management. On 29 September 2022, the unjustified punishments against the three engineers had been revoked after continuous persuasions with the management. But since after that, last year in the month of November, 8 Belda divisions was suspended without any reason for such electrical accidents. We have shown protest through gate meeting, but management did not take any actions, and that time we are taking decision to mass CL program against dilly-dally attitude of management regarding withdrawal of suspension order. In fact, the nonchalance of management, we meet CMD on 1st December and press for immediate actions. তখন আমরা যখন সিএমডির সঙ্গে সেদিনকে মিট করি, প্রায় 1 মাস হতে চললো যে কেন সাসপেনশন অর্ডারটা বেরোয়নি, আমরা মাস সিএল এর প্রোগ্রাম নিতে যাচ্ছি। তখন উনি একটা কথা বলেছিলেন যে ঠিক আছে, আপনারা মাস সিএল এর প্রোগ্রাম নিন, তাতে আমার ভালো, আপনাদেরও ভালো, অ্যাসোসিয়েশন থেকে আপনারা একটা প্রোটেস্ট প্রোগ্রাম দেখাতে পারছেন। তখন আমরা একটাই কথা বললাম যে আপনার ভালো আমাদের ভালো দেখে কি হবে, ওই ছেলেটার কি ভালো হচ্ছে সেটা ভাবুন। ছেলেটার এগেনস্টে ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে একটা চিঠি দিয়ে বলল যে 20 ডিসেম্বর 20 দিন পরে গিয়ে তার একটা ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন হবে। মেনলি সেটা নিয়ে আমাদের বলার উদ্দেশ্য ছিল সিএমডিকে, যে ডিপার্টমেন্ট কি এতটাই ব্যস্ত হয়ে গেল যে আজকে কোন একটা ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি স্টার্ট করতে তার 20 দিন সময় লাগছে। However, সিএমডি সাহেবের সঙ্গে মিট করার পরে on WBSEB's persistence, management had to cancel the letter for inquiry proceedings to be held on 20/12/2022, and a fresh inquiry committee was constituted with chief engineers from WBSEBCS. Considering steps taken by the management, WBSEBEA had decided to postpone the mass CL program. And WBSEBEA, after the WBSEBEA meet with SCS Power regarding unnecessary delay on withdrawal of suspension order, and also requesting Honorable MIC for intervention on that said matter. Finally, 11 January 2023 suspension order of 8 Belda has been revoked unconditionally. তো এই জায়গাটা একটা জিনিস বলা দরকার, জানি না মানে এর আগেও এই ব্যাপারগুলো থাকতো কিনা। এখন আমরা দেখছি যে এই ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্সিডেন্ট রিলেটেড সমস্ত ফাইলগুলো এখন পাওয়ার ডিপার্টমেন্টেও যাচ্ছে, এবং ডিলে হওয়ার এটাও হয়তো একটা কারণ। মানে এখন প্রায় দেখছি প্রায় 2 মাসই লেগে যাচ্ছে যে কোনো এগুলো, এটাও একটা কারণ যে কেন WBSEBEA একটা স্বতন্ত্র কোম্পানি হয়েও তার ফাইল পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে যায়। We are yet to see any substantial actions from the management side to provide necessary supports to site engineers in form of manpower, material, fund, SOPs, etc. to work and rectify fatalities of the network to minimize accident.
But the road seems long and far when our authorities seem keener on public stunts rather than identifying and eliminating the actual causes. After passage of 3 painstaking years since publications of ROPA 2020, the anomalies of erroneous pay matrix are yet to be rectified or published. After joining of new director HR in WBSEDCL, WBSEBEA had met him on several occasions and convinced him to agree on the anomalies. At one point of time, the different anomalies of ROPA 2020, such as error in pay matrix level in 9 and 10, night shifts allowance, etc., were ready for board agenda. But unfortunately, due to some unknown reason, the matter was not taken up in the month of February. এরপর আমরা সিএমডি সাহেবের সঙ্গে মিট করি। আমরা 3টে অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে কিছু কমন এজেন্ডার উপরে করছিলাম। ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ফিন্যান্স এবং এইচআর অ্যাসোসিয়েশন ছিল। আমরা সিএমডি সাহেবের সঙ্গে মিট করি এবং সেটা ওনাকে বারবারভাবে বলাও হচ্ছে যে একই জিনিস যখন গত বছরও একই জিনিস এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন আপনি এগ্রি করেছিলেন যে পে ম্যাট্রিক্সের যে এরর আছে সেটাকে আপনি মিট আপ করে দেবেন, বাকিদেরও কার কি আছে সেগুলো সব দেখে নিয়ে। কিন্তু 1 বছর হতে চললো, যখন এই ব্যাপারটা অনেকটাই হয়ে আসলো যে না পে ম্যাট্রিক্সে ভুল আছে, সেই জায়গাটায় হঠাৎ করে কেন আবার বাধা আসছে। উনি তখন আমাদেরকে বললেন, মানে কতটাই অবাস্তব ভাবুন, মানে দেওয়ার কোনো কিছু ইচ্ছা না হলে হয়। উনি তখন বললেন আমাদেরকে যে আপনারা একটা কাজ করুন, 16টা অ্যাসোসিয়েশন ইউনিয়ন তো আছে, সবাই মিলে এসে যদি আমাকে বলেন যে হ্যাঁ এটা দেওয়া যেতে পারে, কোনো অবজেকশন আসবে না, তাহলে এটা আমি করে দেব। দাবিটা তো না, মানে পে ম্যাট্রিক্স এররের দাবিটা তো হচ্ছে ক্লাস 1 অফিসারদের, যাদের 9 এবং 10 লেভেলে ম্যাট্রিক্সটা আছে। আমরা বললাম যে আপনারা যখন অ্যানোমালি কমিটি তৈরি করেছিলেন, অ্যানোমালি কমিটির সামনে প্রত্যেকটা ইউনিয়ন এবং অ্যাসোসিয়েশন আলাদা আলাদাভাবে রিপ্রেজেন্টেশন জমা করেছিল। তাহলে আজকে হঠাৎ করে আপনি অ্যানোমালি কমিটির কোনো অবজারভেশন না নিয়ে আপনি হঠাৎ করে বলছেন যে 16টা অ্যাসোসিয়েশন ইউনিয়নকে ডেকে নিয়ে এসে সবাই বললে আপনি সব দিয়ে দেবেন, তাহলে তো আরও দাবি আছে, তাহলে সেগুলো এসে বললেও কি আপনি দিয়ে দেবেন? তো তারপরে ওনার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। তখন উনি বলেছেন যে আমরা যখন ওনাকে রিকোয়েস্ট করলাম যে এটা সবার ইস্যু নয়, তো আপনি এটা যেহেতু আপনারই অ্যানোমালি কমিটি আছে, আপনারা তাদের সঙ্গে বসুন, বসে ব্যাপারটাকে রিজলভ করুন। তো সেই বলাও হয়ে গেল আজকে 3 মাস। ইভেন তার পরবর্তীও দুবার সিএমডি সাহেবের সঙ্গে আমরা দেখা করে এটা নিয়ে বলেছি যে আপনি একটু টাইম দিন। এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে যা খবর, ইভেন ডাইরেক্টর এইচআরও লাস্ট দিন যা বলেছেন তাতে সিএমডি সাহেব সময় দিতে পারছেন না। অ্যানোমালি কমিটি এখনো ওই অবস্থাতেই পড়ে আছে। From last 3 years, we have constantly pursued to publish the annexure part of ROPA, but DADA LTC rule has yet not been updated. We have also jointly met with chairman repeated time with the similar associations with these common agendas, but materialization is still due for reasons not known to us, best known to them, management. On the other hand, recently 18 number substations are identified in WBSETCL as a remotely located place for grant of special allowances at the rate of 62.5% of admissible HRA to the substation in charge as well as maintenance in charge after repeated communication and persuasions by WBSEBEA.
Though no clarification of remotely located place is being shown in the office order, and the office order seems ambiguous and irrational. Also, the immediate effect has been given to the order and not retrospective effect, which is unacceptable. এটা রোপাতেই লেখা ছিল, সেই রোপারই পয়েন্টের এই ইন্টারপ্রিটেশন করতে ম্যানেজমেন্টের রিমোটলি লোকেটেড প্লেস এই ইন্টারপ্রিটেশনটা করতে 3 বছর সময় লেগে গেল। 3 বছর পর যিনি যখন বার করলেন অর্ডারটা, তাহলে কি কি গ্রাউন্ডে রিমোট লোকেশন হলো প্লেস, সেইগুলো কিন্তু ওনারা কোনো জায়গায় কোনো ক্লারিফাই করলেন না। আবার এফেক্ট ডেট দিলেন কারেন্ট ডেটে। তাহলে রোপা 3 বছর আগে বেরোনোর কি কোনো মানে নেই? মানে ছিল না। যদিও একটা জিনিস অ্যাড হয়েছে যেটা রোপাতে ছিল না, রোপাতে বলা ছিল শুধু সাবস্টেশন ইনচার্জরা এই ফ্যাসিলিটিটা পাবে। এটা আমরা বাড়াবাড়ি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে টেক আপ করে গেছিলাম যে শুধুমাত্র তো সাবস্টেশন ইনচার্জ নয়, তার সঙ্গে এই মেনটেন্যান্স বা ডি মেনটেন্যান্স যারা থাকেন 400 কেভি বা 220 কেভি সাবস্টেশনসে, তারাও অনেকটা ফোর্সফুলি সাবস্টেশনে থাকতে বাধ্য হন সাবস্টেশনের কোয়ার্টারে। যদিও এর জন্য অবশ্যই আমরা ডাইরেক্টর অপারেশন টিসিএলকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ উনিও এই ব্যাপারটাই এগ্রি ছিলেন। Instead of working for well-being of its employee, management seems inclined at disrupting congenial working atmosphere internally. The latest instance being the calling of unethical D2AC interview of feeder channel employees, despite having no provision in ROPA nor any vacancy in AC electrical post. Having a common gradation list, we, the senior graduate engineers, are not getting a chance to appear for this interview after 5 years. WBSEBEA have vehemently protested such atrocity and understanding all illegal motives of management. We have reopened a case which was filed in 2020. In the course of legal proceedings, we found a similar case was lodged in 2009 by WBSEBEA, but the case was not followed up by the then CEC, thus leading to its dismissal, which in a way complicates the recent case. এই জায়গাটা বলে রাখি, 2009 সালে এই সেম কেস, মানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের প্রমোশন দেওয়া নিয়ে 2009 সালে অ্যাসোসিয়েশন থেকে একটা কেস করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কেসটা নিয়ে আমরা যখন 2020 সালে এরকমই একটা ইন্টারভিউ ডাকার একটা সিচুয়েশন এসেছিল, তখনই এই কেসটা নিয়ে আমরা দিদের সিইসি মেম্বার বা যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে অনেকবারই যোগাযোগ করা হয়েছিল যে ওই কেসটার ব্যাপারে কি আছে, কি কাগজপত্র। হাওয়ার আমরা সেরকম কিছু পাইনি, তো আমরা নতুনভাবেই 2020 সালে কেসটা ফাইল করেছিলাম। আবারও যখন ওই কেসটাকে এবারে রিওপেন করতে গেলাম, আমাদের অ্যাডভোকেট বারবার বললেন যে ওই কেসটা বার করাটা খুব দরকার, কারণ বারবার করেই এই ইন্টারভিউ যখনই আসছে তখনই আমরা কেসটাকে ফাইল করতে যাচ্ছি, এতে কেসগুলো দাঁড়াচ্ছে না। আমরা কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করে আলটিমেট নেটে সার্চ টাচ মেরে অনেক কষ্ট করেই হোক কেস নাম্বার পেয়ে দেখতে পেলাম যে WPA নাম্বার 6872 নাম্বারে একটা কেস 2009 সালে একটা কেস ফাইল করা হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের থেকে। সেই কেসটা ফেব্রুয়ারি 2022-এ ডিসমিস হয়।
আমরা কিন্তু কোনো রকম কোনো ইনফরমেশন, নোটিশ তো কোর্ট আমাদেরকে দেবে না, কারণ আমরাই যেহেতু পিটিশনার, আমরা কিন্তু কোনো রকম কোনো ইনফরমেশন দিলেন অ্যাডভোকেট যাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, পরে জানতে পেরেছি কমলেশ ঝা, তেনার কাছ থেকেও কোনো রকম কোনো ইনফরমেশন আমরা পাইনি। কিন্তু দেখছি একটা কোর্ট অর্ডার আমরা ওয়েবসাইট থেকেই পাই যে 2022-এ 25শে ফেব্রুয়ারি 2022-এ এই রিলেটেড কেসটা কিন্তু ডিসপোজড হয়, এবং ডিসপোজটা খুব খারাপভাবেই হয়। আমি কোর্ট অর্ডারটা পড়ে দিচ্ছি। This is a writ petition of the year 2009. None appears for the petitioners either physically or through virtual mode, even at the time of second call. No accommodation has been prepared for either. Learned advocate appearing for the WBSEDCL submits that petitioners are not interested to move the instant writ petition. He further submits that the writ petition has become infructuous due to passage of time. In view thereof, the writ petition along with the application stand dismissed as infructuous. So this leading of its dismissal, which in a way complicates this recent case. A good many number of engineers have been transferred on the continuous persuasions of WBSEDCL. এর জন্য অবশ্যই আমরা আমাদের ডাইরেক্টর ডিস্ট্রিবিউশন এবং চিপিনিয়ার ডিস্ট্রিবিউশনকেও থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। Interdisciplinarity problem has been mitigated to a large extent, but there are still some senior Ds in CCC whose transfer orders are yet to be issued. There are also instances where senior DITs is working under a junior DM. WBSEBEA is pursuing these matters ceaselessly to resolve and ensure proper hierarchy in the organization. In WBSEDCL, some transfer orders have been issued, but the lack of A has dried up the process itself. WBSEBEA has met with ACS Power Honorable MIC and CMD on several occasions to carry out a recruitment in WBSEDCL in the year 2022, but for the same unknown reason it has come to a standstill. However, after continuous persuasions by WBSEBEA, management has agreed to recruit 25 numbers AE electrical and 20 numbers AE civil as a stopgap arrangement through non-grade method. Another field of major concern of Engineers Association, rationalization of job profile and career path of IT engineers. We already had discussed the matter with a group of IT engineers, and the said discussions have been passed on to the Director HR, DCL. And we have requested him to sit with the IT engineers. And recently, Director HR, DCL meet with the IT engineers and requested IT cell to submit a roadmap of IT engineers. এটা ঠিকই, উনিও যখন আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে এই 6 তারিখে মিটিংয়ে বসেছিলেন, উনিও বলেছেন যে উনিও ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের এতেই কথাতেই উনি আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বসেছেন তাদের জব প্রোফাইল বা ক্যারিয়ার পাথ নিয়ে আলোচনা করতে। As per today's discussion on this subject matter in the agenda, we will further move. WBSEBEA has also submitted a proposal for creation post of Chief Engineer and Additional Chief Engineer in DCL, considering the current business scenario and with a comprehensive ratio analysis of existing cadre.
এটা আমরা এই জন্যই দিয়েছি, আমরা কিন্তু ইন ফিউচার খুব কামিং ডেজে আবার একটা সমস্যার মধ্যে পড়বো, সেটা হলো স্ট্যাগনেশন লেভেল ইন এসি লেভেল। স্ট্যাগনেশন ইন এসি লেভেল, এটা কিন্তু আমরা আবার ফেস করতে চলেছি। এখন যে রেশিওতে আছে এসি ডেপুটি সির সঙ্গে অ্যাডিশনাল জিপিদের রেশিও, সেটা 2.5.26, এটা কিন্তু উইদিন 1 ইয়ারে এটা ড্রপ করে 0.20 বা 0.19-এ চলে আসবে, এবং তার পরবর্তী ইয়ারগুলো যদি আরও দেখা হয় সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে আরও রেশিওটা কমে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের পোস্ট ক্রিয়েশন ছাড়া হয়তো আর কোনো উপায় নেই এই জায়গাটা থেকে মেট আপ হওয়া। We have taken up the issue of reopening of option from EPF or CPF to GPF with SES power and CMD. As informed by Director HR WBSEDCL, the cumulative financial liability comes to a tune of 2500 crores. Unverified, এটা আমরা ভেরিফাই করিনি, উনি বলেছিলেন সেটাই তুলে ধরলাম। Considering both retired employees and those who joined service after 2009. In our last meeting with CMD, he informed that the state government has not shown any interest at present to roll back to GPF scheme for other government undertaking departments. But we will pursue this issue since it is the only pension scheme to live a respectable retired life for the benefit of our members. এর সঙ্গে রিসেন্টলি ইপিএফও একটা হায়ার অপশনস নিয়ে ম্যাটার্স চলছে, সেটার গাইডলাইন এতদিন অনেকটাই কারো কাছে এখনো পর্যন্ত হয়তো সবটা ক্লিয়ার নয়, কিন্তু ইপিএফও অনলাইন সাবমিশন করতে গেলে তাকেও একটা ডিক্লারেশন দিতে হচ্ছে যে এই ইপিএফও যদি টাইমলি যে সার্কুলার বা রেগুলেশনস বার করবেন বা পেনশনেবল স্যালারির যে ফর্মুলাগুলো বার করবেন সেটা পরবর্তী আমি মেনে নিতে এগ্রি থাকবো। তাই এই হায়ার পেনশনের যে ফর্মুলা ইপিএফওর এখন এক্সিস্টিং যা আছে সেটাও যে পরবর্তী চেঞ্জ হবে না, সেটা চেঞ্জ হলে কি দাঁড়াবে পেনশনের অ্যামাউন্ট, সেটাও কিন্তু তার থেকে কিন্তু আমাদের জিপিএফ যে এক্সিস্টিং স্কিম আছে সেটা অনেকটাই বেটার ফিউচার লাইফের জন্য। WBSEBA also has taken up the issue of re-engagement of retired employees, resulting in the selection of ETI principals from working employees. But recently we have seen one GMHRD has been recruited and filed up by a retired ex-IS who knows nothing about our organization. This misadventure of the management was protested jointly by 3 association of class 1 officers. GMHRD কিন্তু এটা আমাদের ইন্টারনাল পোস্ট, আমরা সিএমডিকে বারবারই বলেছিলাম আপনারা যাকেই নেন আপনারা আমাদের ইন্টারনাল সে যে অ্যাসোসিয়েশনই বিলংস করুক তাদের মধ্যে থেকেই নেন, কিন্তু দয়া করে বাইরের লোক নেবেন না। উনি তখন বললেন যে এতদিন তো যিনি ছিলেন উনি আপনাদের রেগুলার এমপ্লয়ি হিসাবেই ছিলেন, আমি সেইটা করতে চাইছি না, আমি টেম্পোরারি বেসিসে 1 বছরের জন্য আপাতত নিচ্ছি, পরবর্তীতে জিএমএইচআরডির ব্যাপারে ডিসিশন নিয়ে ফাইনালি এই পোস্টটা দেখা হবে। WBSEBA has been successfully in pursuing the management to ensure function of sanction independent communication area office in WBSETCA. Coming to the national issue, WBSEBA has played a pivotal role in the last 1 year to create a mass awareness about the evils of Electricity Amendment Bill 2022, including demerits of privatization. We have arranged one successful convocation under the banner of NCCO Tripoli, chaired by
Sri Shoilendra Dubey, Chairman of AIPF, and other national leaders. And another regional meeting of AIPF also arranged in Kolkata. Engineer Narayan Chandra Rai has been selected as a Secretary General AIPF. Our engineers from WBSEBEA have represented AIPF on the historic rally at Delhi under NCCO Triple. We have also arranged and participated in gate meetings in favor of Joint Action Committee या संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति opposing privatization bid in Mumbai and Uttar Pradesh. Lastly, আমরা 14 এপ্রিলে দিল্লিতে AIPF এর মিটিং অ্যাটেন্ড করেছিলাম। আমরা দেখলাম যে মুভমেন্ট মাস প্রোটেস্ট এবং মুভমেন্টের জোরে যে কোনো আন্দোলনকেই কিন্তু সফলতা এনে দেওয়া যায়। তার উদাহরণ মুম্বাই এবং উত্তরপ্রদেশ দুই ক্ষেত্রেই আমরা দেখলাম। উত্তরপ্রদেশে 72 আওয়ার্সের যে স্ট্রাইক প্রোগ্রাম ডেকেছিল 16 মার্চ থেকে, সেটা 19 মার্চ দুপুরের দিকেই ওখানকার পাওয়ার মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনা করে সেই স্ট্রাইক উইথড্রল হয় এবং যখন উইথড্রল হয় তখন বলাই হয় যে যারা কে ভিক্টিমাইজ করা হচ্ছিল ইন বিটুইন এই স্ট্রাইক প্রোগ্রাম তাদের সেগুলো তুলে নেওয়া হবে এবং এর আগে ওনাদের যেটা লিখিত রাইট এগ্রিমেন্ট ছিল সেইটার উপরে কাজ হবে। সেটা গেল, মিটিং হয়ে গেল, স্ট্রাইক উঠে গেল, কিন্তু এর পরবর্তী যে ঘটনাগুলো ঘটলো সেটা মনে হয় আমরা অনেকেই হয়তো অবগত নয় এই ব্যাপারটা। হায়দ্রাবাদের কোর্টে একটা পিআইএল ফাইল করা, এলাহাবাদের কোর্টে একটা পিআইএল ফাইল করা হয় এবং সেই পিআইএল এর এগেইনস্টে কোর্টে জাজমেন্ট দিয়ে প্রায় 100 জনের এগেইনস্টে একটা কোর্ট অর্ডারে দেয় যে তাদেরকে সাসপেনশন করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় 39-40 জনের স্যালারি বা পেনশন স্টপ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের এগেইনস্টে দুটো চার্জ এনেছে, একটা হলো এজমা অ্যাক্ট থাকাকালীন এই প্রোটেস্ট আন্দোলন করা যায় না, দুই হলো এই ডিউরিং প্রোটেস্টে যা সরকারের লস হয়েছে বা হিউম্যান লাইফের লস হয়েছে তার জন্য ও রেসপন্সিবল। এখনো পর্যন্ত তার পরবর্তী অ্যাকশনে বিভিন্ন এই 100 জন ছাড়াও বাকিদের এগেইনস্টে ভিজিলেন্স কেসেস দিচ্ছে বা বাড়িতে বাড়িতে গভর্নমেন্ট থেকে লোক পাঠাচ্ছে। এটা নিয়ে কেস এখনো এলাহাবাদ কোর্টে চলছে এবং 24 তারিখ পর্যন্ত আমাদের AIPF এর চেয়ারম্যান শৈলেন্দ্র দুবের বাইরে মুখ খোলা বন্ধ ছিল। এই সমস্তটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের যে ডেমোক্রেসি রাইটস আছে যে আমরা আন্দোলনে যেতে পারি বা আমরা প্রোটেস্টে যেতে পারি সেইগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এজমা অ্যাক্ট সবসময় লাগু থাকে। আজকে যখন স্ট্রাইক নোটিশ দেওয়া হয় সেটা টাইম পিরিয়ড, 1 মাসের নোটিশ পিরিয়ড টাইম দিয়ে সেই স্ট্রাইকের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তাহলে সেই পিরিয়ডে তো আপনি আলাদা করে কোনো এজমা অ্যাক্টের কথা তুলে ধরে ওই স্ট্রাইককে ক্যান্সেল করেননি। 2 নাম্বার হলো ওনারা 1 মাস আগে নোটিশ দিয়েছে, ফলে আপনার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব যে আপনি আপনার পাওয়ার রেস্টোরেশন বা পাওয়ার ইউনিটগুলোকে কিভাবে চালাবেন তার ব্যাকআপ আপনার থাকার দায়িত্ব। আপনারাই তো এনেছিলেন পাওয়ার গ্রিড বা ন্যাশনাল আরো অর্গানাইজেশন থেকে নিয়ে এসে সেই ইউনিটগুলোকে চালানোর বন্দোবস্ত তো আপনারা করেছিলেন ইন বিটুইন ওই 2 দিনের স্ট্রাইকে। তারা যদি চালাতে পারলো না তার দায়িত্ব কি যারা স্ট্রাইক করছে ওদের হয়? এখন এই ম্যাটারটা কোর্টের উপরে আছে,
তবে আমরাও মনে করি, সেদিনকেও কথাবার্তা হয়েছে EIPF এ, যদি এই কোর্ট কেস চালাতে বা ওনাদের পাশে দাঁড়াতে, কারণ ওনাদের লেভেলটা অনেকটাই মানে একদম চিফ ইঞ্জিনিয়ার র্যাঙ্ক বা তার উপরের থেকেও যারা পেনশন পাচ্ছে একদম শ্রমিক শ্রেণী, তাদেরও স্যালারি বা পেনশন বন্ধ আছে। তো তাদেরকে যদি কিছু কন্ট্রিবিউট করতে হয় বা কেস চলাকালীন কিছু খরচাপাতি হয়, সেটা EIPF এর মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরাও সেটা এগ্রি করেছি যে যদি দরকার হয় আপনারা অ্যাপিল করবেন, আমরাও আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে সেই ফান্ড কালেকশন করে সাহায্য করব, কারণ এটা একটা ন্যাশনাল ইস্যু। আর এইভাবে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন বা ইউনিয়নগুলোর ডেমোক্রেসির যে রাইটস আছে প্রোটেস্ট করার, এইভাবে সেটাকে তুলে দেওয়া যায় না। It is my pleasure to inform you all that, inspired by the movements of WBSEBEA and interaction with the members of our association, a good many number of engineers have come back to the mother association of WBSEBEA. Already around 20 থেকে 25 জন ইঞ্জিনিয়ার্স কিন্তু আমাদের মধ্যে এই এক বছরে ব্যাক করে এসেছে আদার্স অন্য অ্যাসোসিয়েশন থেকে ছেড়ে। We have accepted resignation of 2 engineers from WBSEBEA on the ground of indiscipline and involvement of anti-association activities, because for us quality and above quantity is the guiding virtue. During last year, we have honored to facilitate 12 members with a letter of honor and memento on the date of their retirement from service. I would like to iterate that WBSEBEA had succeeded in achieving a few goals while many remains to be realized. It is the support and compassion of beloved members that have made our journey a success this far. And it will be with your love and encouragement, WBSEBEA will strive to move further ahead with an indomitable spirit and a strong spine, like what renowned poet Khalil Gibran once said, "Progress lies not in enhancing what is, but in advancing towards what will be." Thank you all. Thank you, Engineer Secretary, for your presentation. Now I'd request Engineer Shine Bhattacharya, Treasurer WBSEBEA, to present the annual accounts. Good morning, everyone. আমি provisional balance sheet for the financial year 22-23 করছি এই মুহূর্তে। Liabilities general fund as per last account 46,31,506.52. The less the excess of expenditure of income, that is 7,07,334. The legal fund, as per the last account, the 57,44,000. Add for the year the 26,82,824.66. The liabilities for expenses, the audit fees payable, that is rupees 20,000. In case of assets, the fixed assets, the furniture, the 12,316. The depreciation will be less, the 1,232. The computer, the laptop, let's say, as per the last account, it was 5,831. The less depreciation, the 1,749. The investments, the fixed deposit, the Ecobank, Salt Lake branch, that is 78,81,515. The loans and advances, the TDS, the 1,87,018. The cash and bank balances, the cash in hand, 53,691.51. With Ecobank, the Salt Lake branch, it lies 42,33,602.67. The expenditure part, to the AGM expenses, the 20,59,979. The to zonal expenses, that is 4,80,284. To CEC meeting expenses, 59,928. To the printing and the stationery,
the 1,36,362. To the EIPF expenses, that is 1,53,873. To the bank charges, that is 4,130. The legal charges, the 5,13,100. To the miscellaneous expenses, that is 40,845. The professional expenses, the charges like the 4,000 rupees. To the welfare expenses, 41,896. To the election expenses, 1,38,229. The depreciation 2,981. In the income part, by advertisement it is 24,34,000. By interest on fixed deposit 3,98,843. By interest on savings bank deposit, that is 62,930. By subscription, that is 32,500. By excess expenditure over income, that is 7,07,334. The receipts. The opening balance in hand, it was 448.51. With UCO Bank, it was 27,27,221.01. To the advertisement part, it is 24,34,000. To the interest on the savings bank deposit, that is 62,930. To the subscription part, it was 32,500. To the legal fund, 26,82,820.66. The payment by AGM expenses, 20,59,979. By zonal expenses, 4,80,284. By the CEC meeting expenses, 59,928. By printing and machinery, it is 1,36,362. By EIPF expenses, 1,53,873. By bank charges, it is 4,130. By the legal charges paid, the 5,13,100. By miscellaneous expenses, that is 40,845. By welfare expenses, it is 41,896. By professional charges, 4,000. The outstanding audit fees that is liable, 41,896. The election expenses, the total election expenses 1,38,229. So by closing balance, in cash in hand is 53,691.51. The cash at bank 42,30,602.67. That's all. কারো যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে বলতে পারেন, আর না হলে Thank you, Engineer Shan Bhattacharya, for presenting the report. WBSEBEA has had and will always be with its members. No matter what kind of perils that lie ahead, whenever our members wanted someone to look up to, WBSEBEA has always extended its arms of support and comfort. Keeping this in mind, I would like to say that two financial schemes exist for the benefit of our members, that is BFT and MAS. BFT, which stands for Benevolent Fund Trust, requires the members to pay a total amount to the tune of ₹2,000 only against 04 number units. The benefit of this fund lies in the fact that in case of any unfortunate incident to the same member, the nominees or the family members can avail a monetary benefit to the tune of ₹1,20,000 against the initial payment. Now, I would like to request Honorary Treasurer, WBSEBEBFT, Engineer Shanti Chakraborty, to kindly come on stage and present the accounting details. Good morning, everyone. West Bengal State Electricity Board Engineers Benevolent Fund Trusted audited account me read out korchi. Provisional income and expenditure for the year ended 31st March 2023. Expenditure to bank charges 2 টাকা 83 পয়সা, to locker account, to locker rent 1429 টাকা 98 পয়সা, to excess income over expenditure 2,05,899 টাকা 19 পয়সা, টোটাল 2,07,332 টাকা। ইনকাম বাই সাবস্ক্রিপশন 38,000 টাকা, বাই ইন্টারেস্ট অন সেভিংস অ্যাকাউন্ট 16,516 টাকা, বাই ইন্টারেস্ট অন ফিক্সড ডিপোজিট
1,52,816 টাকা। টোটাল ইনকাম 2,07,332 টাকা। Provisional receipts and payments account for the period from 1st April 2022 to 31st March 2023. Receipts to opening balance with UCO Bank Salt Lake branch 19,87,323 টাকা 49 পয়সা। To interest on fixed deposit 1,52,816 টাকা। To interest on savings deposit 16,516 টাকা। To members subscription 38,000 টাকা। টোটাল 21,94,655 টাকা 49 পয়সা। পেমেন্টস টু লকার রেন্ট 1,429 টাকা 98 পয়সা। টু ব্যাংক চার্জেস 2 টাকা 83 পয়সা। টু সুইপ ফ্লেক্সি ফিক্সড ডিপোজিট 21,68,000 টাকা। বাই ক্লোজিং ব্যালেন্স উইথ ইউকো ব্যাংক সল্ট লেক ব্রাঞ্চ 25,222 টাকা 68 পয়সা। টোটাল 21,94,655 টাকা 49 পয়সা। কারো যদি কোনো বক্তব্য থাকে বিষয় তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। Thank you, Mr. Chakraborty. Another employee benefit schemes for the members of WBSEBEA is MAS. MAS, which stands for Medical Assistance Scheme, allows the respective member to avail a maximum loan amount to the tune of Rs 80,000 free of any interest on medical ground for the enrolled members or their dependents, along with the flexibility to repay the loan amount in maximum 20 installments on monthly basis. Now, I would like to request Honorary Treasurer WBSEBEMAS Engineer Abhishek Banerjee to kindly come on stage and present the accounting details of the respective unit. A warm welcome to all the respected members of WBSEBEA for coming to this grand occasion of annual AGM 2023. Now I am going to announce the accounts for medical assistance scheme for the financial year 22-23. The balance sheet as on 31st March 2023, fixed deposit with UCO Bank 5,95,820 rupees. Interest on FD 37,046 rupees. Loan amount to be recovered from the members 4,19,842 rupees. Balance as on 31st March 23, 3,80,643 rupees 73 paisa. The total asset comes to 14,33,351 rupees 73 paisa. Coming on to the liabilities part, as per the last accounts, the liabilities amounting to 13,74,300 rupees 33 paisa. The addition excess income over expenditure 59,051 rupees and 40 paisa. The total liabilities coming to 14,33,351 rupees and 73 paisa. Now coming on to the income and expenditure account for the financial year 2023. On the income side, the subscription fees from the new members 11,200 rupees and the interest on savings bank account 10,839 rupees and the interest coming from the fixed deposits 37,046 rupees. The miscellaneous income coming to 1 rupees and the total income 59,086 rupees. And on the expenditure side, the bank charges coming to 34 rupees 60 paisa, excess income over expenditure 59,051 rupees and 40 paisa. The total expenditure amount coming to 59,086 rupees. And finally, on the receipt and payment accounts for the year ended on 31st March 2023, on the payment side, the total loan amount which is given to the members 6,06,000 and the bank charges amounting to rupees 34 rupees 60 paisa and the closing bank balance with UCO Bank Salt Lake branch 3,80,643 rupees 73 paisa. The total payment amount coming to
coming to 9,86,678 rupees and 33 paisa. And the receipt part on the opening balance with Ecobank Salt Lake branch, 4,01,638 rupees 33 paisa. The refund of loan which we have, the loan amount which we have received from the members, 5,63,000. The miscellaneous income coming to 1 rupees. Subscription fees from the new members, 11,200 rupees. And the interest on the savings bank account, 10,839 rupees. The total receipt coming to 9,86,678 rupees and 33 paisa. That's all. I have read out the accounts, and if you have any question regarding the mass account, you can please ask. Thank you all. থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার শান্তি চক্রবর্তী, থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার অভিষেক ব্যানার্জি। সামনে অনেক জায়গা সিট খালি রয়েছে, অনুরোধ করবো আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সদস্যদের প্লিজ এসে সামনে এই জায়গাগুলো বসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না। Now I'd like to invite Engineer Mopali Mukhopadhyay to come on the dais and address the House. As Honorary President WBSEBEA, যে ফর্মাল বার্তা সমস্ত মেম্বারদের প্রতি দেবার থাকে, সেটা আজকে যে গিফট দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে, যে ব্যাগের মধ্যে যে পাওয়ার নিউজ দেওয়া হয়েছে, সে পাওয়ার নিউজে লেখা আছে। সেটা আমি আর রিড আউট করতে চাইছি না। অলরেডি আমরা অনেকটা লেট, আমাদের শুরু হতে অনেকটা লেট হয়েছে, তো যার জন্য আমি মূল যা বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমার নিজের ভাষাতেই বলতে চাইছি, কারণ ভেতর থেকে যে কথাগুলো উঠে আসে সেটা নিজের মাতৃভাষাতে যেভাবে প্রকাশ করতে পারি, একটা বিদেশি ভাষাতে সেভাবে প্রকাশ করতে সত্যি পারি না, খুব মেকানিক্যাল শোনাবে। ওই জন্য যদি এমন কেউ থাকেন অডিটোরিয়ামে যিনি বাংলা বোঝেন না, কেউ আছেন? বোধহয় সেরকম কেউ দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, তো বললে খুব একটা অসুবিধা হবে না। প্রথমত, অনেকদিন বাদে 1 বছরের অপেক্ষার পর এরকম একটা কানায় কানায় পূর্ণ অডিটোরিয়ামের সামনে কথা বলতে পেরে অসম্ভব ভালো লাগছে। সামনে লাল চেয়ারগুলিতে বসে আছেন আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট মেম্বাররা, যাদেরকে দেখে, যাদের দেখানো পথে আমরা পথ চলতে শিখেছি, যাদেরকে দেখে আমরা লড়াই করতে শিখেছি। আমি এখানে অনেকজনকেই দেখতে পাচ্ছি যারা প্রচুর আত্মত্যাগ করেছেন, নিজেদের কেরিয়ার স্যাক্রিফাইস করেছেন, করে অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমি হয়তো আলাদা আলাদা করে নাম বলছি না, কিন্তু আমরা জানি, আমরা তাদের নাম ইতিহাসে লেখা থাক না থাক, আমাদের মনের মণিকোঠায় কোথাও তো খোদিত হয়ে থাকবেই। আপনাদের দেখানো পথে আমাদের সদস্যদের, জেনারেল মেম্বারদের সাথে নিয়ে, তাদের পাশে পেয়ে, তাদের সাহসিকতা, তাদের উৎসাহ, তাদের উদ্দীপনা, তাদের ধৈর্য, তাদের বিভিন্ন রকমের কন্ট্রিবিউশন, সেটা মানিটারি কন্ট্রিবিউশন হোক বা তাদের পরিশ্রম হোক, সমস্ত কিছু নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এই আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনকে লড়াইয়ের পথে যে এগিয়ে নিতে পারছি। এখনও যে বিদ্যুৎ ভবনে হোক বা আমাদের টিসিএলের কোথাও অন্দরে, আড়ালে, আবডালে, কান পাতলে যদি শোনা যায় যে যদি কেউ কোনো আন্দোলন করতে পারে, যদি কেউ লড়াইটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তবে সেটা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনই পারবে, এই কথাটা শুনলে সত্যি আমাদের গর্বে বুকটা ভরে যায়।
যখন অল ইন্ডিয়া লেভেলের মিটিং হয় AIPF এর বা EIPF এর, তখন যখন AIPF এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার শৈলেন্দ্র দুবে এসে এখানে বলেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন যে লড়াইয়ের পথ দেখিয়েছে, সেটা আমি আপনাদের সবাইকে বলছি, সবাইকে আমরা অনুপ্রাণিত হতে বলছি এদেরকে দেখে, যে এরকমভাবেও ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়া যায়, তখন আমাদের নিজেদের খুব গৌরবান্বিত মনে হয়। এটা কিন্তু কখনোই সম্ভব হতো না যদি বড়দের আশীর্বাদ মাথায় না থাকতো, যদি আমাদের যারা সহকর্মী তাদের আমরা সাহচর্য না পেতাম, আর আমাদের যারা জুনিয়র তাদের অসম্ভব উৎসাহ উদ্দীপনা যদি না থাকতো, যদি তাদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস আমাদের উপরে না থাকতো। একটা লিগাল ব্যাটল লড়তে গেলে আমাদের যে জুডিশিয়ারি সিস্টেম তাতে সত্যি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, কিন্তু আমাদের মেম্বাররা আজ প্রায় 4 বছর হয়ে গেল যে লড়াইটা আমরা লড়ছি, তার আংশিক ফসল হয়তো আমরা পেয়েছি, এখনো বাকিটা পাওয়া বাকি। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যেহেতু আমরা সঠিক পথে আছি, যেহেতু আমাদের দাবিটা অত্যন্ত ন্যায্য, এবং যেহেতু আমরা অলরেডি সুপ্রিম কোর্ট থেকে রিভিউ পিটিশন পর্যন্ত জিতে এসেছি, আমরা সেটা পাবো বলেই আমাদের বিশ্বাস। তবুও যেহেতু এখনও এটা সাবজুডিস, হয়তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, আমি আপনাদের শুধু একটা জায়গায় বলবো যে লাস্ট দিন মানে 27 তারিখ যে হিয়ারিংটা ছিল, 27 তারিখ যে হিয়ারিংটা ছিল, সেই রিভিউ পিটিশনে পরপর 6 দিন ধরে আমাদের মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল তার বক্তব্য শেষই করতে পারছিলেন না। প্রত্যেকবারই বলতেন যে আমি আর 1 ঘন্টা বলবো পরের দিন, কিন্তু তারপরে উনি প্রায় 2 ঘন্টা, 2.5 ঘন্টা, 3 ঘন্টা বলতেন, রিডিং করতেন রায়গুলো। আমরা বুঝতে পারতাম যে এটা টাইম কনজিউম করা হচ্ছে। যাই হোক, এই করে করে অবশেষে 27 তারিখে উনি মানে হি ওয়াজ কাইন্ড এনাফ টু ফিনিশ হিজ ভার্সন, তার ভার্সনটা কমপ্লিট হয়েছে এবং আগামী দিনে আমাদের অ্যাডভোকেট বলার সুযোগ পাবেন। আগামী দিন বলতে আগামী মঙ্গলবার 2 তারিখে তারিখ ধার্য হয়েছে দুপুর 3টের সময় ডিভিশন বেঞ্চে। এই ডিভিশন বেঞ্চটা যেহেতু এখন আর নর্মালি বসে না, জাস্টিস সৌগত ভট্টাচার্য এবং জাস্টিস সৌমেন সেনের বেঞ্চ, তো আমাদের এই কেসটা হিয়ারিংয়ের জন্য এটা স্পেশালি কনস্টিটিউটেড বেঞ্চ, যার জন্য কিন্তু খুব ফ্রিকুয়েন্টলি বেঞ্চটা বসে না। শুধুমাত্র কয়েকটি কেস আছে যে কথাগুলো তাদের মধ্যে আমাদেরটা অন্যতম, যার জন্য বেঞ্চটা বসে। তো আমাদের অ্যাডভোকেটের বক্তব্য শোনার জন্য ওনারা 2 তারিখ দুপুর 3টের সময় দিনটা ধার্য করেছেন। সেই দিনে ওনারা শুনবেন, শোনার পরে যাবতীয় যা বক্তব্য বলবেন। এবার এই যে 6 দিন ধরে অ্যাডভোকেট জেনারেল যা বক্তব্য রেখেছেন, তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে রিভিউ পিটিশনের জন্য তখনই অ্যাপিল করা যায় যখন এমন কোনো একটা কথা যা আমরা যখন আমাদের পিটিশনটা খারিজ হয়েছিল সেই সময় বলতে পারতাম কিন্তু বলতে পারিনি, তার মানে আমাদের অথরিটি বলতে ভুলে গিয়েছিল। এখন ধর্মাবতার আমাদের সেই সুযোগ দেওয়া হোক যেন আমরা বলতে পারি, এবং আমাদের এই কথাটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে সেই কথাটা শুনেই আপনি বলবেন যে আগের রায়টা ভুল ছিল। সে কথাটা কি? কথাটা হচ্ছে যে আমাদের একটা অপশন ফর্ম দেওয়া হয়েছিল। সেই অপশন ফর্মটা আমরা সবাই জানি কি না, আমাদের ডেট অফ ফিক্সেশনটা কবে হবে, 1/16 থেকেই চাই নাকি আমি অন্য কোনো দিনে চাই, সেইটা একটা দেওয়া হয়েছিল। সেটা কিন্তু এমন নয় যে ওই অপশন ফর্মটা সই করলে তবে আমি রোপা 20-র এফেক্টটা পাবো, আর অপশন ফর্মটা সই না করলেই আমি রোপা 20-র এফেক্টটা পাবো না, এরকম কিন্তু নয়। আমি সই করি বা না করি, যেমন আমরা কেউই সই করিনি, জমা দিইনি, কিন্তু আমরা তো রোপা 20 অনুযায়ী বেতন পাচ্ছি, তো কাজেই ওটা কিছুই না। কিন্তু ওইটা একটা বলা হচ্ছে যে দেখুন এই অপশন ফর্মটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার, কারণ এই অপশন ফর্মটা সই করেছে মানে এরা তো অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে যে রোপা 20-তে তারা মাইনে নেবে, আর রোপা 20-তে তো কোথাও বলা নেই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেটে দিয়ে দেওয়া হবে। অতএব এরা যেহেতু অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে, অতএব এরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেটে দিয়ে চাইতে পারে না। তা এইটা নাকি ওদের ভুল, এটার জন্যই নাকি কোর্টকে বলতে হবে যে হ্যাঁ এটা রিভিউ হওয়া দরকার। তা এবার আমাদের দিকের যেটা বক্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা এসএলপি পর্যন্ত রোপা 20-র কথা বলেননি, এটা ঠিক, কিন্তু রিভিউ পিটিশনে গিয়ে তো আপনারা রোপা 20 একেবারে গোছা করে বাঁধাই করে জমা দিয়েছিলেন, এবং রোপা 20-র মধ্যেই 16 নম্বর ক্লজেই অপশন ফর্মের কথা বলা ছিল। সেখানে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট একদম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, মানে শুধু যে রিভিউ পিটিশনটা রিজেক্টেড হয়েছে তাই না,
রিভিউ পিটিশন যদি উইদাউট এনি কমেন্ট রিজেক্টেড হতো তাহলে তার একরকম কথা ছিল, ওখানে একদম সুনির্দিষ্টভাবে লিখে দেওয়া আছে যে সমস্ত নথিপত্র খুব ভালোভাবে দেখা হলো, পড়া হলো এবং দেখা গেল যে প্রাইমা ফেসি কোনো এরার জাজমেন্টে নেই, অতএব রিভিউ পিটিশন রিজেক্টেড হল। এবারে আমাদের অ্যাডভোকেট জেনারেল, মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল 12খানা কেস ওখানে রেফার করেছেন কোর্টে, যেখানে উনি দেখিয়েছেন যে সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি রিজেক্টেড হওয়ার পরেও হাইকোর্টে, সেটা বিভিন্ন স্টেট হতে পারে, আমাদের স্টেট নয়, বিভিন্ন স্টেটে হাইকোর্টে রিভিউ অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। কিন্তু উনি এরকম একটাও কেস দেখাতে পারেননি যেখানে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন রিজেক্টেড হওয়ার পর কোনো রিভিউ অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। কাজেই এটা কিন্তু যখন হিয়ারিং চলছে, ওনার বক্তব্যের সময় এজি যখন তার সাবমিশন রাখছেন, তখন কিন্তু জাস্টিস সৌমেন সেন এই মন্তব্যটা করেন যে আপনি তো অনেকগুলো কেস দেখালেন যে এসএলপি রিজেক্টেড হয়েছে, তারপরে রিভিউ পিটিশন কোনো না কোনো হাইকোর্টে গিয়ে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। এবার রিভিউ পিটিশন অ্যাকসেপ্টেড হওয়া মানে যে কেসটা আমাদের এগেইনস্টে চলে গেল তা না, মানে রিভিউ হবে কি হবে না, মানে অ্যাডমিসিবল অর নট অ্যাডমিসিবল এইটা জাজ বলবেন। তারপরে রিভিউ যদি হয় তাহলে আমাদের বলবে যে না ঠিক আছে, ওই কারেন্ট দিয়ে যেটা দেওয়া হবে সেই ক্লজটা বাদ গেল, আর যদি না হয় তাহলে বলবে না যেমন আছে তেমনই হলো, কিন্তু কেসটা চলতে থাকবে। আর যদি রিভিউ পিটিশন অ্যাকসেপ্টেডই না হয় তাহলে ওখানেই শেষ, তার মানে আমাদের যেমন অর্ডার ছিল সেরকম। তা এই জায়গাটাতে আমাদের একটা পজিটিভ পয়েন্ট আছে যে সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি রিজেক্টেড হওয়ার পর কিন্তু ওনারা হাইকোর্টে আসেননি, ওনারা সুপ্রিম কোর্টেই রিভিউয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন, সেই রিভিউ রিজেক্টেড হয়েছে এবং ওনারা কিন্তু কোনো কেস রেফারেন্স দেখাতে পারেননি যে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন রিজেক্টেড হওয়ার পর আবার সেটা হাইকোর্টে গিয়ে রিভিউ করা যায়। কাজে এই গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে হয়তো বা জাজরা যদি অ্যাকসেপ্ট করেন যে এক্ষেত্রে রিভিউ অ্যাডমিসিবল নয়, তাহলে পরে রিভিউ অ্যাডমিসিবল হবে না এবং সেক্ষেত্রে যা রায় ছিল সিঙ্গেল বেঞ্চে সেটাই বলবৎ থাকবে। আর যদি জাজরা মনে করেন যে না তার সত্ত্বেও রিভিউ অ্যাডমিসিবল, তাহলে রিভিউ অ্যাডমিসিবল হবে, মানে রিভিউ অ্যাকসেপ্টেড হবে এবং রিভিউটা চলতে থাকবে, কেসটা চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না তারা একটা জায়গাতে এসে পৌঁছন। এবার এইখানে একটা পার্ট আছে যে যদি হাইকোর্ট বলে যে রিভিউ অ্যাডমিসিবল, সেক্ষেত্রে আমরা সুপ্রিম কোর্টে মুভ করতে পারি, কারণ সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু রিভিউ পিটিশন রিজেক্টেড করেছে সেইখানে দাঁড়িয়ে, মানে আমরা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেটের সঙ্গে অলরেডি কথা বলেছি যে সেইখানে দাঁড়িয়ে কি সত্যি হাইকোর্ট কখনো বলতে পারেন যে একটা রিভিউ পিটিশন রিজেক্টেড হওয়ার পর, সুপ্রিম কোর্টে রিজেক্টেড হওয়ার পর হাইকোর্ট আবার রিভিউটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন কিনা? সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেটের মত কিন্তু হচ্ছে, উনি ঠিক একই কথা আমাকে বলেছিলেন যে না এটা হয় না। যদি এসএলপির পর ওনারা হাইকোর্টে যেতেন বা যদি এসএলপির পর ওনারা চিঠি করে সুপ্রিম কোর্টকে জানাতেন যে আমাদের কোনো একটা তথ্য দিতে ভুল হয়ে গেছে, আপনি ধর্মবতার আমাদের আরেকবার কনসিডার করুন, হতে পারে। কিন্তু যদি যেহেতু সেটা ওনারা করেননি, এক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাজ পার ল অফ দ্য ল্যান্ড হাইকোর্টে এই রিভিউ পিটিশনটা অ্যাডমিসিবল নয়। এবারে ক্যালকাটা হাইকোর্ট কি বলবে সেটা তো ক্যালকাটা হাইকোর্টের যে ডিভিশন বেঞ্চ আছে তাদের ওপর আমরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি। যদি আমাদের ফেভারে জাজমেন্ট যায় তাহলে ওয়েল অ্যান্ড গুড, আর যদি আমাদের ফেভারে জাজমেন্ট না যায় আমরা সুপ্রিম কোর্টে মুভ করব। এটা হলো বিয়ে কেসে। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখানে দাঁড়িয়ে আছে, বাকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরের মধ্যে, সেটা হচ্ছে আমাদের জিপিএফ এর অপশন খোলা, যেটার জন্য কিন্তু আমাদের যারা 2009-এর পরে যে মেম্বাররা আমাদের জয়েন করেছেন তারা যেমন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন, তেমনি আমাদের যারা অ্যাসোসিয়েট মেম্বার যারা নন পেনশনার্স হিসেবে, মানে পেনশনে অফ করেননি, নন পেনশনার্স হিসেবে আছেন এবং তাদের কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থাটা সত্যি হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে অনেক খারাপ, বিশেষত কারোর যদি সঞ্চিত অর্থ কোনো কারণে ব্যয় হয়ে গিয়ে থাকে কোনো অসুখ বিসুখের কারণে বা কিছু কারণে, তাহলে তাদের আর্থিক অবস্থাটা সত্যি খুব সংকটজনক। আমরা এটা জানি, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এটা চেষ্টা করছি। যখন সুরেশ কুমার ছিলেন পাওয়ার সেক্রেটারি সেই সময় কথাটা অনেক দূর এগিয়েছিল, উনি কিন্তু এগ্রিও করেছিলেন অনেকটা, কিন্তু তারপরে উনি চলে যান। সিএমডিও অনেক ক্ষেত্রে এগ্রি করেছিলেন, কখনো বলেছিলেন যে না টাকার জন্য অসুবিধে হতে পারে, কখনো বলেছেন গভর্নমেন্টকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করাতে পারবো কিনা, কিন্তু এখনো অবধি ব্যাপারটা টোটালি রিজেক্টেড হয়ে যায়নি। এর মধ্যে কিন্তু আবার ইপিএফওর অপশনের ব্যাপারটা এসছে। আমরা কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনগতভাবে এই জন্যই কোনো চিঠি সেইভাবে ম্যানেজমেন্টকে দিইনি, কারণ আমরা চাই জিপিএফ অপশনটা খুলুক, সবার জন্য খুলুক, পেনশন ফর অল হোক, ওল্ড পেনশন স্কিম ফিরে আসুক।
যার জন্য আমাদের যে মেম্বাররা যেখানে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমরা ইপিএফওর অপশনটা দেবো কি দেবো না, আমরা কিন্তু তাদের বলেছি আমরা দিতে বারণও করবো না, দিতে বলবো না, এটা ইন্ডিভিজুয়াল সিদ্ধান্ত। অ্যাসোসিয়েশন এই ব্যাপারে কোনো গাইডলাইন দেবে না, কারণ কাউকে আমি বারণ করতে এই জন্য এই মুহূর্তে পারি না, যেহেতু আমরা নিশ্চিত নই যে জিপিএফ এর অপশনটা খুলবেই। যদি আমরা জানতাম যে জিপিএফ এর অপশনটা খুলবেই, তাহলে পরে বলতাম যে না ভাই তোমরা দিও না। আর যেহেতু আমরা জানি না বলে, তাহলে কাউকে আমরা বেশি পেনশন পেতে বন্ধ করতে তো বলতে পারি না। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আজকে যদি ইপিএফ ওর পেনশনের অপশন দেওয়ার পর জিপিএফ এর অপশনটা খুলে যায়, তাহলে আর ফেরত আসার রাস্তা থাকবে বলে মনে হয় না। এটা কিন্তু এই ঝুঁকিটা কে নেবে বা কে নেবে না সেটা মেম্বারদেরকে অ্যাসোসিয়েশন তো বাধ্য করতে পারে না, এটা প্রত্যেকের নিজের সিদ্ধান্ত। আর যারা দুজনে চাকরি করেন তাদেরকে বলেছি যে মানে আমি সিনিয়র হিসেবে তোমাদের এটা বলতে পারি যে তাহলে একজন ঝুঁকি নাও আর একজন নিও না, এটা করতে পারো। কিন্তু যারা মানে একজন চাকরি করে তাদের ক্ষেত্রে তো নিজেদেরকেই ঠিক করতে হবে। কিন্তু আমরা এটা চেষ্টা করছি, চেষ্টা আমরা চালিয়েও যাব যে যাতে জিপিএফ অপশনটা খোলা হয়। আমাদের যারা সিনিয়র মেম্বাররা আছেন তারাও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করছেন। কতটা শেষ অবধি আমরা সফল হব জানি না, কারণ সময়টা বড্ড কঠিন। মানে ম্যানেজমেন্ট এমন একটা অবস্থা নিয়ে আছে যে প্রতিটি কাজ করাতে যে কতবার যেতে হয়, একটা ট্রান্সফার অর্ডার ইস্যু করাতেও, কোনো একটা ভুল ট্রান্সফার অর্ডার বা কিছু মডিফাই করাতেও কতবার যে যেতে হয়, কতবার যে বলতে হয়, মানে সেটা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। আমরা সত্যি একদম ডাইরেক্টলি গিয়ে বলতেই পারেন যে মানে খুব ক্রাইসিস না হলে তো আমরা যেহেতু এমার্জেন্সি সার্ভিসে আছি, আমরা সেরকম একটা আন্দোলন বা এই পরিস্থিতিতে যেতে চাই না, যার জন্য হয়তো বারবার আমরা পার্শ্ব করেই কাজটা করানোর চেষ্টা করি। আর বিশেষত এই জিপিএফ অপশন ওপেনের ব্যাপারটা, যেটা মানে রিটায়ার্ড এমপ্লয়ীদের ক্ষেত্রে বিশেষত, বা ধরুন যারা সিপিএফে আছেন তাদের ক্ষেত্রে, যেহেতু একটা কোর্ট কেস হয়েছিল, কোর্ট কেসটাতে তারা হেরে গেছেন, সেই জন্য আজকে দেখুন আমি পরিষ্কারই বলছি, আপনাদের ইনহাউস বলছি, যতই যুক্তিতর্ক যাই দিন না কেন, খুব জোরালোভাবে খুব কিছু মানে একদম দিতেই হবে করতেই হবে এটা বলার জায়গায় কিন্তু আমরা নেই। আমাদের কিন্তু রিকোয়েস্ট করে করেই এটাকে বের করে আনতে হবে, আমরা সেটা চেষ্টা করছি, চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব। আপনারা আশা রাখুন যেরকমভাবে ডিএ মামলাটাতেও আমাদের উপরে আস্থা রেখেছিলেন, এটাতে যদি লিগাল ব্যাটলে পাওয়া সম্ভব হতো আমরা অবশ্যই যেতাম, কিন্তু আমরা কথাবার্তা বলে যা বুঝেছি এটা কিন্তু আইনের রাস্তায় আনতে আমরা পারবো না। আমাদেরকে এটা অনুরোধ উপরোধ করে ম্যানেজমেন্টকে বুঝিয়ে সুঝিয়েই আদায় করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে তো যখন যে নীতিটা অবলম্বন করলে জয়লাভ করা যায় সেটাই করতে হবে, কখনো এটা কখনো সেটা, এটা তো কিছু করার নেই। আমরা কখনো কোনো অসৎ পথে যাব না, কিন্তু যে ক্ষেত্রটাতে যে নীতিটা প্রয়োগ করলে পরে আমাদের জিনিসটা আমরা হাসিল করতে পারবো সেটাই আমরা করার চেষ্টা করব। সেই জন্য সকলের কাছে অনুরোধ যে একটু আস্থা রাখুন অ্যাসোসিয়েশনের উপর, নিশ্চয়ই অ্যাচিভ করা যাবে। আর একদম পরিশেষে আমার বিশেষত যারা জুনিয়র মেম্বার আছেন তাদেরকে একটা স্বনির্বন্ধ অনুরোধ, ইদানিংকালে একটা জিনিস সত্যি কথা বলতে কি বড্ড খারাপ লাগছে বলতে, মানে আমরা না একটা এমন একটা অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে যখন আমরা জয়েন করেছিলাম তখন আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে এটা একটা এমন অর্গানাইজেশন যেখানে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু খুব সহজে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে মিট করতে পারেন, কথা বলতে পারেন। আমি মানে আমার পরিবারেই দেখেছি যে মানে গভর্নমেন্ট সেক্টরে ধরুন ইরিগেশনে হোক, পিএইচিতে হোক, পিডাব্লিউডিতে হোক যারা থাকেন, তাদের কিন্তু একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার খুব সহজে একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাপারটা একদম নেই। মানে চিফ ইঞ্জিনিয়ার মানে তিনি দাদা বা দিদি, মানে তিনি এমনভাবেই কথা বলবেন, এমনভাবেই গাইড করবেন। কিন্তু কোথাও আজকে গিয়ে কিন্তু কোথাও সেই জায়গাটা মনে হচ্ছে একটু যেন টাল খেয়ে যাচ্ছে, কোথাও একটু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটা কি ভেতরে কোথায় কি ব্যাপার হয়তো আমরা অনেকে জানি, অনেকে হয়তো বলতে পারি না বা কিছু, কিন্তু মনে হয় যে মিনিমাম একটা ডিগনিটি বজায় রাখা বোধহয় সকলের জন্য খুব জরুরি। একটা সময় আমরা বলতাম যে আমরা মার খাচ্ছি, দেখুন আমাদেরকে এই প্রোটেকশন দেওয়া হয় না, এই হয় না, আমাদের এই ভিডিওর যা ডিগনিটি আছে আমাদের তাই ডিগনিটি নিয়ে সব আমরা বলতাম। এখন কোথাও কখনো কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের ডিগনিটিটাকে হারিয়ে ফেলছি। নিজেরা বোধহয় একটা চেয়ারে বসবো বলে এমন কিছু কাজ করে ফেলছি যেটা বোধহয় একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাদের করাটা মানায় না। এবং আজকে হয়তো করছি, কাল কি হবে জানি না। আজকে দেখা যাচ্ছে যে আমারই আন্ডারে হয়তো দুজন আছে, আমি তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছি যে আমার বোধহয় সর্বক্ষণ মনে হচ্ছে ও বাবা, ও বুঝি কাল আমার চেয়ারটায় বসে যাবে। কি হবে, তো বসবেই তো। আজকে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কাল ডি হবে, আমি আজ ডি আছি কাল এসি হব।
আজকে আমি ডিএম আছি, কাল আমি ডিএম থাকবো না, আজ আমি আরএম আছি, কাল আরএম থাকবো না। এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম, আজ পৃথিবীতে আছি, কাল পৃথিবীতে থাকবো না। এত কি মোহ তাও জানি না। মানে আমরাও এক সময় চেয়ারগুলোতে ছিলাম, কিন্তু সেটা কাজ করার জন্য কাজ করতে দেখেছি, আমাদের সিনিয়রদেরও তাই দেখেছি। আমি কিন্তু মানে সমালোচনা করে বলছি না, আমি অনুরোধ করছি সকলকে যে এই জায়গাটা ভয়ঙ্কর। হয়তো আজকে একটা মোহ মনে হচ্ছে, এটা একটা মোহর পেছনে ছোটা। এটা ভাই বোন সবাইকে বলছি, ভাই তোমরা ছুটো না, এটা কিন্তু শুধুই মোহ। আলটিমেটলি মরিচিকার মতো গিয়ে তোমাকে কিন্তু একদম মরুভূমির বুকে আছড়ে ফেলবে, আর কিচ্ছু হবে না। এটা নিজেদের মধ্যে কোহেশন বজায় রেখে, নিজেদের সততা বজায় রেখে চলো। আজকে যদি সৎ না থাকো, কালকে কিন্তু সইটা তোমার। কালকে কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল লিডার কেউ দায় নেবে না। যা কিছু দায় হবে তোমার, যা চাকরি যাবে তোমার, যা ভিজিলেন্স হবে তোমার, যা পারিবারিক সম্মান যাবে তা তোমার। কাজেই নিজের জায়গাতে নিজের সৎ থাকো, নিজের ডিগনিটিটাকে বজায় রাখো। ছোটরা বড়দের সম্মান দাও, এবং বড়রা প্লিজ ছোটদের যেরকম আগে আপনারা স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন, সেইভাবে দেখুন ও আমার চেয়ারটা নিয়ে নিচ্ছে কিনা, ও আমার চেয়ারের দাবিদার কিনা, ও আমার পেছনে আমার কথা বলছে কিনা। এগুলো এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে আজকে, মানে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে আলাদা করে বাধ্য হচ্ছি, কারণ শুধুমাত্র যে মেম্বারদের কাছ থেকে কথাগুলো আসছে তা না, কোনো অফিস এক্সিকিউটিভ, কন্ট্রাক্টর, দেখা যাচ্ছে কোনো শ্রমিক, লাইন্সম্যান, তারা এগুলো নিয়ে আলোচনা করছে। তারা আমাদের সম্পর্কে কথাগুলো বলতে কিন্তু ভয় পেত, ভাবতো। সেই জন্য জুনিয়র মেম্বারদের কাছে এটাই অনুরোধ, এবং হয়তো কিছু সিনিয়র মেম্বারদের ক্ষেত্রেও, এখন আমরাই অনেকটা সিনিয়র হয়ে গেছি, তাদের ক্ষেত্রেও যে তারাও গাইড করুন। তারাও কিন্তু যা করছে করুক বাবা, যা পাচ্ছে করুক বলে ছেড়ে দেবেন না, একটু গাইড করুন। সবাই ভালো থাকুন। আমাদের এই অর্গানাইজেশনটার কথা ভাবুন, যে অর্গানাইজেশনটা যদি চলে যায়, ধারে ধারে জর্জরিত হয়ে যায়। আজকে একটা মানে যে জিনিসটা আমি 20,000 টাকায় কিনছিলাম, আজকে যদি কোনো কিছুর জন্য 40,000 টাকায় কিনি, হয়তো কাগজপত্র আজকে ভাবছি আমি ঠিক রাখছি, অর্গানাইজেশনটা ধীরে ধীরে শোষিত হতে হতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাল কিন্তু আমরা এই অর্গানাইজেশনটা থেকেই পেনশন পাবো, এই অর্গানাইজেশনটাই মাইনে দেবে। আর এই অর্গানাইজেশনটার কথা ভেবে সকলের কাছে অনুরোধ যে সকলে সম্মিলিতভাবে, ঐক্যবদ্ধভাবে, নিজেদের স্বার্থের কথাও ভেবে, সমষ্টির স্বার্থের কথাও ভেবে সকলে সঠিকভাবে কাজ করুন, আইন মেনে কাজ করুন, এবং তাহলে দেখবেন কোথাও কোনো সমস্যা বা কিছু হবে না। তারপরেও যদি কোনো সমস্যা হয়, অ্যাসোসিয়েশন সবসময় তাদের পাশে থাকবে যারা সঠিক নিয়ম নীতি মেনে সৎভাবে কাজ করবে। কিন্তু আজ আমি চেয়ারের লোভ করে হোক বা একটা অন্য জায়গায় পোস্টিংয়ের লোভ করে হোক আমি অসৎ কাজ করলাম, আর কালকে এসে আমি অ্যাসোসিয়েশনের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম আমার এইটা তো আমি করেছিলাম, আমাকে দেখুন আজকে এরকম করছে, অ্যাসোসিয়েশনের কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তখন আর কিছু করার থাকবে না। এটা সকলে জানে যে যাদের ক্ষেত্রে ভিজিলেন্স হয়েছে, যা কিছু হয়েছে, অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু সমস্ত রকম সাহায্য করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সেরকমই দাঁড়াবে যদি আপনারা সবাই সৎভাবে, নিয়ম মেনে, সঠিকভাবে কাজ করেন তাহলে। আর যারা নিয়ম বানান, তারা যদি নিয়ম ভাঙতে বলেন, তাহলে বলবেন যে আপনারা দয়া করে, আপনারাই তো আইনের প্রণেতা, আপনারা আইনটা পাল্টে দিন, আমরা শুধু আইন এক্সিকিউট করি। আপনারা যদি আইন পাল্টে দিতে পারেন তাহলে আমরা সেই মতো কাজ করব, কিন্তু এখন যেটা আইন আছে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে কাজ করতে দিন। আবার সকলের কাছে আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ আপনাদের সকলের হাতেই গচ্ছিত, আপনাদের সকলের ওপরেই এটা নির্ভরশীল, এটা জানিয়ে, এবং এতদিন ধরে আমাদেরকে যে আপনারা কাজ করার, এগিয়ে চলার জন্য সাহায্য করেছেন, সুযোগ দিয়েছেন, আজকে এই ভরা স্টেডিয়ামে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনেছেন, তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you, Honorable President, Engineer Mupali Mukhopadhyay. To improve is to change. To be perfect is to change often. As Winston Churchill has said once famously, even under the modern day requirements of association, the constitution of WBSEBEA needs some transformations depending upon contemporary state of affairs. A committee was formed for amendment of constitution of WBSEBEA as per resolution taken in AGM 2022, with Engineer Sanjay Bhuya as chairman of the committee, Engineer Chiranjeev Banerjee as member convener, Engineer Vishwadev Pandit and Engineer Tanveen Asasai as members. As such, I would like to request Engineer Chiranjeev Banerjee
to kindly come on stage and discuss the report as submitted by the same committee. All the members who are standing at the back of the section, please come forward and take their seat. সমস্ত মেম্বারকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে সামনে এসে কাইন্ডলি সিট গ্রহণ করুন। ঠিক আছে কি রিমোটটা নিয়ে Good afternoon, my respected seniors, my brothers, sisters, my friends, and of course, honorable CEC members. Already, আমাদের বলে দিয়েছেন যে এটা গত সিইসিতে একটা এজেন্ডা রাখা হয়েছিল, এজেন্ডা 1, সেখানে সবিস্তারে এটা ডিসকাশন হয়েছিল এবং সেই ডিসকাশনের পরিপ্রেক্ষিতেই একটা কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটির রেফারেন্স ছিল WBSEBEA/admin/40 ডেটেড 20/9/2022। সেই কমিটি আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় কুমার ভয়ের নেতৃত্বে আমরা সবাই কাজ করেছি। আমি সবিস্তারে না গিয়ে শুধু রেকমেন্ডেশন পার্টটা রিড আউট করছি। The present committee is of the opinion of taking suitable actions against delinquent engineer members through disciplinary committee WBSEBEA. However, some new amendments are felt necessary to be incorporated for such actions. Any proposal to take disciplinary action against an existing engineer member should be initiated from the zonal secretary to the CEC, citing the detailed harmful activities of the particular engineer member. For those engineers who are involved in anti-association activities as per existing rules and regulations, CEC is empowered to take necessary action as deemed fit. For those having dual membership but not engaging in anti-association activities, later under the signature of honorary secretary is recommended to be issued to such engineer members to confirm their status whether they are solely with the WBSEBEA or not. Next point, a written self-declaration in a predetermined format to be obtained from such members declaring that they confirm to be members of WBSEBEA solely and exclusively. আমি একটা কথা শুরু বলে দিই, এটা পার্সপেক্টিভটা ছিল এটাই যে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই বিলাভেড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন মেম্বার তারা অন্য যে অ্যাসোসিয়েশন বা অন্য সংস্থা, আমাদের সংস্থা বা অন্য সংস্থা যে অ্যাসোসিয়েশন আছে সেইখানকারও মেম্বারশিপ হোল্ড করছে এবং বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটির মধ্যে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলছেন, যেটা আমাদের এই WBSEBEA রুলসের পরিপন্থী এবং ডেট্রিমেন্টাল টু আওয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সেই কারণেই এই স্টেপসগুলো নিতে রেকমেন্ড করা হয়েছে। নেক্সট পয়েন্ট, আফটার ওয়েটিং এ প্রি-ডিফাইন্ড পিরিয়ড, preferably 15 days, Central Executive Committee would examine the letters vis-a-vis the declaration obtained and will prepare a list of members who do not intend to become an exclusive member of WBSEBEA and forward the list of such engineers to the disciplinary committee, who will recommend the disciplinary action to the Central Executive Committee. The membership of engineer members who possess dual membership and not found indulged in any harmful activities which may malign WBSEBEA but not respond to the invitation to become an exclusive member of WBSEBEA by submitting the declaration are recommended to be withheld only within the bracket membership as well as beneficiary schemes of WBSEBEA, comma, making provision for returning back to the mother association in the future. এখানে তিনটে স্টেপসের কথা বলা হয়েছে। নাম্বার 1,
যারা সরাসরি ডেট্রিমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে জড়িত আছেন এবং এভিডেন্স আছে তাদের বিরুদ্ধে, এবং সেই এভিডেন্সগুলো দিয়ে আমাদের জোনাল সেক্রেটারিরা সিইসির কাছে আমাদের জানাবেন, তাদের ক্ষেত্রে একরকম অ্যাকশন। কিছু মেম্বার্স আছেন যারা ডুয়াল মেম্বারশিপে আছেন কিন্তু অ্যান্টি অ্যাসোসিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে সেরকম প্রুফ কিছু নেই, তাদের ক্ষেত্রে একরকম অ্যাকশন। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের তাদের ক্ষেত্রে একটা চিঠি দেওয়া হবে প্রি ডিটারমাইন্ড ফরম্যাটে, এবং কিছুদিন অপেক্ষা করার পর সিইসি এটাকে এক্সামিন করবে, এটাই বলা হয়েছে। এবং যদি তারা কোনো রিপ্লাই না দেয় সেক্ষেত্রে তাদের মেম্বারশিপটা অনলি উইথহেল্ড করা হবে, যাতে প্রভিশন ভবিষ্যতে থাকে তাদেরকে আবার রিটার্ন ব্যাক করার জন্য। CEC would place the same in the AGM before the House, and as per decision of the House, the actions will be taken. However, reasonable opportunity shall be given to concerned member to defend himself herself. Next, a complete list of such delinquent members may be published in the website of WBSEBEA along with their membership number and shall be updated in a regular interval of time, preferably 3 months. For first time joining of any graduate engineer who is currently having a membership of any other association of the power sector, the following actions are recommended. যারা একদমই কোনো কিছু না বুঝে ভুল পথে চলে গেছে, অন্য অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারশিপ নিয়ে নিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে একটু অন্য ধরনের আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি। কি সেটা? নাম্বার 1, the application of the engineer to be forwarded to the CEC by the Zonal Secretary to the CEC enclosing the copy of resignation from the previous association. Number 2, CEC to examine the case, and if it is found that the intending engineer is fulfilling the criteria of WBSEBEA for being a member, CEC need not wait till next AGM, rather take decision in the next CEC meeting, and such cases should be ratified in the next AGM. যদি এরকম কোনো মেম্বার সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন করেন, সেই জন্য আমরা এটাই রেকমেন্ড করেছি যে নেক্সট এজিএম পর্যন্ত তাদের ফেরার জন্য অপেক্ষা করে লাভ হবে না, তার আগেই তাদেরকে নিয়ে যাতে যায় সেই আমরা রেকমেন্ড করেছি। For joining of any expelled strikeout engineer members who is under disciplinary proceedings is subject to decision to be taken in the next AGM. However, membership of an existing engineer member who is under the disciplinary proceedings cannot be withheld without placing the same before the next AGM. নেক্সট, আমাদের ইলেকশন প্রসিডিউরসের উপরে কিছু অ্যামেন্ডমেন্টস আমরা করেছি, যেটা খুব নিড অফ দ্য আওয়ার বলা যায়, এবং সেইগুলো যেটা আমাদের রেকমেন্ডেশনে ছিল, যেটা আমরা মনে করেছি সেটা করছি। ফর ইলেকশন পারপাস, one permanent official email address to be created for Apex Election Committee WBSEBEA, having access of password to election officer and assistant election officer of the Apex Election Committee. These email addresses shall be used during the entire election process. Apex Election Committee will hand over the access to said email ID to the engineer secretary and engineer president of the newly elected committee. The password needs to be changed by the new Apex Election Committee every time. Circulation of election notice, nomination proposal, intimation to contestants, consent submission, consent withdrawal, etc. can be communicated both ways through that email. After scrutiny of the panels, Apex Election Committee will intimate the proposals through email whether their proposed panel are accepted or rejected with valid grounds if rejected. Next point, a proposed panel of candidates will be considered to be complete only if all the fields, that is name, designation, place of posting, WBSEBEA membership number, email ID and proposed position are clearly and correctly spelled out in the proposals as per existing rules. The entire list of proposed candidates in a panel shall be cancelled for an incomplete proposal. Next point, since Saturday has been declared as an official holiday, the day of election of WBSEBEA for election of CEC shall be held on a working day, preferably Friday. But the timing will be as follows: casting of vote 1:30 PM to 2 PM, 5:30 to 7 PM. এটা দুটো ইন্টারভ্যালে ভাগ করা হয়েছে, যেহেতু আমাদের উইকডেসের মধ্যেই করতে হচ্ছে। কাউন্টিং অফ ভোট 7 PM to 8:30 PM. However, the decision of
Apex Election Committee, Zonal Election Committee on this issue shall be final. Next point. The number of polling centers as decided in previous elections need to be continued without the process of obtaining further confirmations from zonal secretaries unless the situation becomes emergent. Next point. Allowing postal ballot to the members who will not be able to cast their vote on the election day due to being out of station, like training, inspection or any other pre-scheduled official program. এটা যাতে দেওয়া হয় পোস্টাল ব্যালটটা যাতে প্রি-শিডিউল প্রোগ্রাম থাকবে এটা আমরা বলেছি। However, detailed guideline for submission of postal ballot shall be done by Apex Election Committee. Next one, during the election process, any attempt by any candidate or any panel to use external force to influence or to intimidate our members or candidates need to be tackled with cancellations of the postponement of the entire election process by the Apex Election Committee if found involved with such unscrupulous activities with reasonable evidences. Next point, prohibition towards usage of mobile phone or any sort of gadgets having camera etc. at the poll casting centers by the Apex Election Committee. No engineer member be allowed to disclose their ballot markings to anyone or social media platform through any sort of manner. The concerned ballot need to be cancelled if caught. Thank you. এটা তো গতবারের যে এজিএম সেখানেই ঠিক হয়েছিল যে কমিটিটা হবে এবং এই কমিটির রিপোর্ট আজকে এজিএম এ প্লেস করা হবে। তো কমিটির রিপোর্টটা তো প্লেস হলো, এবার এটা যদি মানে হাউস পাস করে দোকানে বিকেলে থাকবে, এখন কাজে আছে, এই অনুযায়ী কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট হবে। দোকান খোলা আছে। Thank you. হ্যাঁ দোকানে থ্যাংক ইউ। না দুটোর সময় বন্ধ হয়ে যাবে, দুটোর সময় বন্ধ হয়ে যাবে। Thank you, Engineer Chiranjeev Banerjee. Now I would like to request Honorable President WBSEBEA, Engineer Mopali Mukhopadhyay, to kindly discuss the topic on ratification on acceptance of resignation of 2 members from membership of WBSEBEA. আচ্ছা, আমরা আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে 2 জন মেম্বারের রেজিগনেশন লেটার পেয়েছিলাম, যেটা সিইসি মনে করেছে যে এটা অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া ভালো। তো একজন হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার শিবাজি ঘোষ, তিনি আমাদের অ্যাসোসিয়েশনেরই মেম্বার ছিলেন, তিনি আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে রেজিগনেশন দিয়েছেন। আরেকজন হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি, তিনি একসময় আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার ছিলেন, এরপরে ওনার অ্যাসোসিয়েশনের এগেনস্টের কিছু অ্যাক্টিভিটি এবং অন্য অ্যাসোসিয়েশন ফর্ম করা এসব কারণে তাকে এক্সপেল করা হয়েছিল। এরপরে একটা এজিএম এর সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা এক্সপেল মেম্বারদেরও কিছু প্রসিডিওর মেনটেন করে আবার ফেরত আনবো যদি তিনি আবার চান। তো তিনি আবার ফেরত আসতে চেয়েছিলেন, তখন সেই প্রসিডিওর মেনটেন করে তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে নতুন মেম্বারশিপ নাম্বার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আবার তিনি রেজিগনেশন দিয়েছেন এবং রেজিগনেশন দিয়ে আবার তিনি ওই আবার যে অ্যাসোসিয়েশনে গেছিলেন সেখানে আবার জয়েন করেছেন। তো এরকমভাবে যিনি একবার আসেন একবার যান, তো সিইসি মনে করেছে যে তার রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়াটা ভালো। কিন্তু যেহেতু আমাদের কনস্টিটিউশনে যা আছে যে সিইসি যদিও রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করে তো এটা নেক্সট এজিএম এ পাস করাতে হবে। তো ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি এবং ইঞ্জিনিয়ার শিবাজি ঘোষের রেজিগনেশন যে সিইসি অ্যাকসেপ্ট করেছে সেটা হাউস রেটিফাই করছে কিনা সেটা যদি সকলে জানান তাহলে এটা অ্যাকসেপ্টেড হবে। Thank you, Honorable President, Engineer Mopali Mukhopadhyay. Now I would like to request rest of the CEC members to kindly come on stage for a brief photo session. আচ্ছা, একটু জানাতে চাই যে আমাদের সিনিয়র মেম্বার যারা অ্যাসোসিয়েট মেম্বারদের জন্য গতবারেও যেরকম ব্যবস্থা হয়েছিল সেরকম আমাদের বিদ্যুৎ ভবনের যে ক্যান্টিন আছে সেই ক্যান্টিনে লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে, যাতে তারা ওখানে ছায়ার মধ্যে মানে ফ্যানের হাওয়া এবং সঠিকভাবে বসে খাবারটা খেতে পারেন ভালোভাবে।
সেজন্য স্যার আপনারা যখন মনে করবেন যে আপনারা লাঞ্চ নেবেন, আপনারা বিদ্যুৎ ভবন ক্যান্টিনে গিয়ে আপনারা লাঞ্চ নিতে পারেন, সেটা আপনাদেরকে জানালাম। ক্যান্টিনেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি যারা সিএসসি মেম্বাররা আছে তারা কাইন্ডলি স্টেজে আসুন, আমরা একটা ব্রিফ ফটো সেশন করব। এক্সিস্টিং জোনাল সেক্রেটারি যারা আছে তারাও এখানে স্টেজে চলে আসুন, আমরা একটা ব্রিফ ফটো সেশন করব। All the existing zonal secretaries and rest of the CEC members are hereby requested to kindly come on stage for a brief photo session. All the zonal secretaries and the rest of the CEC. It is reiterated, the co-opted members are also requested to kindly come on stage for the photo session. সমস্ত সিইসি মেম্বারদের অনুরোধ করছি আরেকবার ফটো সেশনে আসার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে, সিসি মেম্বার এবং জোনাল সেক্রেটারিদের, কোঅপ মেম্বারদের স্টেজে আসার জন্য। ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের লড়াইয়ের প্রত্যাবর্তন যে পুস্তিকাটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা করেছিলেন, তাতে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার শ্যামলধর সাহেব, সেই শ্যামলধর সাহেব আমাদের মঞ্চে এসেছেন। ওনাকে সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি ওনাকে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানানোর জন্য।
ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গী মাঝি আসার জন্য অনুরোধ করছি। উপস্থিত সদস্যদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা। আমার নাম শ্যামল কুমার ধর। 1997 সালে আমি রিটায়ার করেছি। এত বছর হয়ে গেল। মানে এদের অনুরোধে এই আমাদের যে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের চেষ্টাগুলো করা হয়েছে, 3টে খণ্ডে বইটা বেরিয়েছে। 3য় খণ্ডটা আজকে বেরোলো আর কি। তো সেটা জানি না কতদূর কী হলো। আপনারা তো সবাই যারা অভিজ্ঞ, যারা এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত, তারা একটু পড়ে দেখবেন কিছু হলো কিনা। তা আমি সেটাই আলোচনা করছিলাম না। তা যাই হোক, মানে এই যে মাঝে মাঝে আসছি, সকলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, এটা আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয়। আসতে কষ্ট হয় ঠিকই, কিন্তু এসে পড়লে ভালো লাগে। ধন্যবাদ সবাইকে যারা। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার শ্যামল ধর। Now we move on to our business session. I'd like to request Engineer Shubhadev Ray to come on stage and read the draft report and resolution on discussion of unnecessary victimization and scapegoating the site engineers with unmoral and forced punishment on account of any electrical accidents only to drive failing on inadequacies of the management. I am going to read out the agenda 1, discussion on unnecessary victimization and scapegoating site engineers with immoral and forced punishment on account of any electrical accidents only to draw a veil on inadequacies of the management. Preamble. Accident is an unfortunate occurrence and it can never be compensated by taking any sort of action thereafter. It is well known to all that possibility of accident in an electrical network is one of the demerits of electricity. Everywhere in the world where overhead network is present, accidents do happen. In our system also, probability of electrical accident cannot be ruled out even after taking all sorts of possible preventive measures. But definitely, it can be reduced if some system improvement work can be executed where the network is not healthy. Continuous flow of sufficient materials for execution and adequate departmental manpower for supervision of such work is very much essential in our system. But our site engineers are not supported with sufficient manpower as well as requisite materials. For years together, the authority is showing completely careless attitude to take any proper initiative regarding these matters. Obviously, the question arises, who is actually responsible for an electrical accident? Whether the site engineer or the management of WBSEBEA. Our deep and blind management has created such a claustrophobic work atmosphere for a considerable time now, and our beloved fellow site engineers are forced to face so much mental and physical harassment and hooliganism by general public due to material and manpower scarcity. Our fellow engineers have recently acknowledged it is a part of service life
and even our management also takes it very lightly when it comes to taking action on their part. But nowadays, a new addition to that psychological persuasion is suspension in the name of action taken against accident for cheap publicity. Our beloved fellow site engineers are victimized and humiliated forcefully through they are not at all responsible for the accident. These fellow engineers have gone through the media trial which adds salt in injury. To earn revenue of the company for smooth functioning of system or any kind of restoration works throughout the state, whether it's the remote location of hills or plains, our fellow colleagues work wholeheartedly round the clock, but company doesn't evaluate their own shortfalls to improve the working conditions for the employees. In the recent past, our management has formed numerous number of inspection teams to inspect the health of the existing infrastructure, but the reports of those inspection teams are yet to be published. Video conferences, meetings have been done with some feedback to improve some system health, but when it comes to provide necessary support, the management goes sensile and directionless. One many rightfully seek the consequences of these ventures by management. The inability to provide us with the rational guidelines to make an accident-free network is on the management. What is the effectual outcome of defined inspection team visits we have seen so far? Nothing. Was it just a show-off or to please someone? Well, we wonder. Such an unplanned and directionless decision on the part of management appears to be an accurate wastage of mandates, and no fruitful result has been observed regarding reduction of accidents in any concrete way. CSE WBSEBEA had approached the management repeatedly to publish rational SOPs, guidelines for the site engineers to make accident-free network in the entire state. We have also submitted a detailed PPT and roadmap on what steps actions may be taken to prevent mishaps in an electrical network and how to improve our existing system to the Honorable MIC power and ACS power. However, recent activities on the part of management, it has been made clear that they are more inclined to victimize site engineers instead of addressing the real issues. All this drastic and fortuitous action on the part of management are enough to break down the morale of our engineer members. Apparently, we did not have opportunity to see the draconian rule of Muhammad bin Tughlaq, but now we seem to have the scope to watch the action replay of similar atrocity in our organization. In light of above present day scenario, the following draft resolutions may be adopted if agreed to. Draft resolutions are: number 1, introduction of infrastructure age analysis on regular basis and necessary guidance may be issued thereof from the management to prevent any unwanted incident. Number 2, no fellow engineers are to be suspended before submission of proper investigation report. Number 3, publication of proper SOPs guidelines immediately by the management to make accident-free environment. Number 4, proper flow of material and sufficient fund allocation to site offices are to be ensured for reduction of accidents. Number 5, introduction of night mobile services for HT and LT network in rural areas to avoid accidents, as well as quick restoration of power and also proper manpower setup and bifurcation of CCCs as per existing standard norms of the company. Number 6, strengthening the activity of corporate safety cell by creation of zonal safety cell. Thank you. Thank you, Engineer Superintendent. With this, I would like to invite speakers from the House to share their views. Since we have started late,
So I request speakers to stick on the topic and share their views in a concise manner. Please introduce yourself before expressing your views. Any speakers who wants to give their views over here? কারো কিছু বলার নেই এই ব্যাপারে, এরকম একটা সিরিয়াস ইস্যুতে কি কারো কিছু বলার নেই? যারা সাইটে আছে তারা কিভাবে কি ফেস করছে না করছে সেটা শুনতে হবে। যারা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভিক্টিমাইজ হয়েছেন তারা, যারা ভিক্টিমাইজ হতে পারতেন হয়নি তারা, আমি তন্ময় মহাপাত্র, সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, মেদিনীপুর জোন। আমার সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মান এবং আমার বন্ধুদের ভালোবাসা এবং জুনিয়রদের ভালোবাসা যেমন বলছি দু একটা কথা। অ্যাকচুয়ালি সাইড ইঞ্জিনিয়াররাই এই ম্যাটারে সব থেকে ভুক্তভোগী। যদিও আমি এখন কোনো চার্জে নেই, আগে ছিলাম ডিভিশনাল ম্যানেজার। দেখেছি আমার ওখানে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, এনকোয়ারি হয়েওছে এবং যাই হোক আমার ডিভিশনের আন্ডারে হয়তো কারোর ওপর সেভাবে পানিশমেন্ট আসেনি, কিন্তু পাশে বেলদা ডিভিশনে হয়েছে। তো এটাতে একটা আমার আগেও আমি মহিমাকেও বলেছিলাম যে আমাদের এখান থেকে কিছু বক্তব্য ম্যানেজমেন্টকে বলা উচিত যে আমরা দেখেছি যে আউটসাইডারদের অ্যাক্সিডেন্টটা মেনলি এলটি নেটওয়ার্কেই হয়ে থাকে এবং এইচটি নেটওয়ার্কে আমাদের স্টাফেদের বা কন্ট্রাক্টর স্টাফেদেরই বেশিরভাগ হয়ে থাকে। তো আমরা দেখেছি যে এলটি লাইনে আমরা এবি কেবল লাগিয়েছি, আবার এখন আরডিএসএস প্রজেক্টেও এবি কেবল হবে, কিন্তু আমরা নতুন কানেকশন দিচ্ছি আবার বেয়ার কন্ডাক্টর। তাহলে কেন আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলে যে স্টপ করবো না, শুধু এলটি লাইনে এবি কেবল ছাড়া আর কিছু ইউজই করবো না? এলটি লাইনে যদি আমরা এবি কেবলটা করে দিই, এলটি লাইনে তার কেটে পড়ে থাকলে 80% 90% এলাকায় ফিউজ যায় না, হয়তো কবার 8 দিন নিয়ে যাই না। এই সিস্টেমকে তো রাতারাতি চেঞ্জ করা যায় না, কিন্তু আমার মনে হয় যদি আমরা এখন থেকে আর এবি কেবল ছাড়া এলটি এবি কেবল ছাড়া নেটওয়ার্কে কিছু ইউজিং আর করি বা আরডিএসএসে বাকিটা তো চেঞ্জ হয়েই যাবে, তাহলে আমরা মনে হয় এলটিতে যে অ্যাক্সিডেন্টটা ওটা অনেকখানি এবং টেন্স টু 0 আমার মনে হয় করা যায়। এইচটিটার জন্য হয়তো আরও অনেক কিছু ব্যাপার আছে, কিন্তু এলটির জন্য এটুকু আমার বক্তব্য। এটাই হয়তো সবাই এগ্রি করবেন এবং এটা আশা করি সব আমার যারা সাইডে আছেন তাদের জন্য এটা খুবই কার্যকরী হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার মুখোপাধ্যায়। আর কোনো মেম্বার এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য রাখতে চান? কাইন্ডলি তাহলে মঞ্চে আসুন। ইঞ্জিনিয়ার সৌমেন দাস, বর্ধমান জোন। আমার মনে হয় অনেক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের একটু বলা উচিত ছিল, এটা খুব সেন্সিটিভ ইস্যু এবং আমাদের সিএসসি মানে অ্যাসোসিয়েশন যেভাবে এই সাসপেনশন উইথড্র করার জন্য যেভাবে লড়াই করে থাকে এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্সরা যে ভিক্টিমাইজ হয় সেই পরিস্থিতি যেটা তৈরি হয়, তো সেটা রিজলিউশনটা খুব স্ট্রংলি যারা এখনো বহুদিন চাকরি করবেন তাদের মধ্যে অন্তত আরো বেশি ভাবা উচিত ছিল। যাই হোক, আমার দু একটা কথা বলার আছে যে একটা তড়িঘড়ি করে খুব ইন্সপেকশন শুরু হয়ে গেছিল এবং সমস্ত সাইটে জুনিয়র সিনিয়র সব মিলিয়ে একটা প্রচুর ইন্সপেকশন, কোথায় কি খারাপ আছে, কি কি সিচুয়েশনগুলো রেকটিফিকেশন করা যায় সেটা নিয়ে তার রিপোর্টিং শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তার এসেন্স কি, কোথায় ম্যাটেরিয়ালটা কোথায় কি লাগবে, কতটা লাগবে, তার যে একটা প্যারালাল ফ্লো থাকা উচিত সেটা কিন্তু সেই প্রসেসের মধ্যে ছিল না। তো আমার কথা হচ্ছে যে যখন ম্যানেজমেন্ট কোনো ডিসিশন নিলেন যে আমাদের এই ভিক্টিমাইজেশনটা যাতে আমরা আগে নিজেদের সিস্টেমটাকে ঠিক করি, তাহলে তার আগে কেন আমি আমার ইঞ্জিনিয়ারদের ভিক্টিমাইজ করছি? এই প্রতিবাদটা
আরো স্ট্রংলি আমি অ্যাসোসিয়েশনকে রিকোয়েস্ট করব যে ম্যানেজমেন্ট অন্ততপক্ষে পরবর্তী ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো ঘটনা করার আগে অন্ততপক্ষে আমাদের কাছে যেন অন্ততপক্ষে একটা মেসেজ আসে যে আগে আমাদের সিস্টেমের ভালনারেবল সিচুয়েশনটা আমরা রেকটিফাই করতে পেরেছি কি পড়েনি। কারণ আমি অনেক জুনিয়রদের কাছে খবর পেয়েছি যে স্যার আমাদের ম্যাটেরিয়াল ফ্লো তো ঠিক মতো থাকে না, তা আমরা কিভাবে কাজ করব। দ্বিতীয়ত, গত বছর এজিএম আমি কথাটাই বলেছিলাম যে একটা ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক অনেকটা এক্সটেনশন বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই পুরো নেটওয়ার্কে একটা স্টেশন ম্যানেজার বা এইটে কি করে রেসপন্সিবল হয়, কারণ সে তো ডিফারেন্ট আদার দ্যান টেকনিক্যাল ওয়ার্কও করে থাকে, কিন্তু তাকে বিভিন্ন রকম মনিটরিং কাজে থাকতে হয় এবং রেসপন্সিবল তাকেই বানানো হয়। তা আমি এটা সিএসসি কাছে রিকোয়েস্ট করব যে এই শুধু টেকনিক্যাল ম্যানেজার নয়, এর সঙ্গে যদি নন টেকনিক্যাল ম্যানেজার বা সেফটি উইংকে তাদের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়, যারা কিনা এই জায়গাগুলোতে তারা রেসপন্সিবল হয়। এই বলে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার দাস। নমস্কার সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার সিনিয়র মেম্বারদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং আমার জুনিয়র ভাই বোনদের শুভেচ্ছা। আচ্ছা, আমিও এই কিছুদিন আগেও এরকম একটি ঘটনার সাক্ষী হয়েছি এবং আমার মানে কি বলবো, একটা খুব ট্রমাটাইজ সময় গেছে, যে সময় একটা মানে যেটা আমাদের বা আমার টিমের কোনো ফল্ট ছিল না, তা সত্ত্বেও একটা ইম্পোজ করা হয়েছিল একটা কি বলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। তো সেই সময় আমাদের সিএসসি আমার পাশে ছিলেন এবং সেইখান থেকে আমাকে রিকভারি করতে সাহায্য করেছিলেন। এখন ঘটনা হচ্ছে, যারা সাইটে এই মুহূর্তে আছেন বা ছিলেন তারা সবাই জানেন যে নেটওয়ার্কটা আমাদের কাছে উপস্থিত আছে, সেইটার পুরোপুরি কন্ট্রোল কোনো স্টেশন ম্যানেজার বা ডিভিশন ম্যানেজার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের সাইটের আমাদেরকে পাশে প্রচুর কি বলে আরো অনেক কিছু সংস্থাকে নিয়ে চলতে হয়। আমি যেমন বলতে চাইছি, ধরুন আমাদের যে পোলগুলো আছে তাতে অলরেডি মিউনিসিপ্যালিটি স্ট্রিট লাইট আছে, আমরা দেখছি, সেই সঙ্গে আরো কেউ কেবলের লাইন নিয়ে গেছে, মানে আমাদের পোলটা আরো অনেক বিভিন্নভাবে ব্যবহার হচ্ছে। প্লাস আমাদের নেটওয়ার্কে কনজিউমারদের ফ্রি অ্যাক্সেস আছে, মানে ধরুন কোনো লাইন ঠিক করতে হলে হয়তো আমাদের মোবাইল ফোনের প্রয়োজন হয় না। আর চুরির ব্যাপারটা তো আছেই, যেটা সাইটে এখন আপনারা ফেস করছেন বা আমরাও করে এসেছি, যে মানে একটা চুরি ডিসিএল এ হিউজ যেমন রেভিনিউ লসও হচ্ছে, তেমন একটা আনসেফ কন্ডিশনের সিচুয়েশন অ্যারাইজ করছে। তো এত বড় নেটওয়ার্ককে কন্ট্রোল করতে হলে আমার মনে হয় আরো বেশি ইঞ্জিনিয়ার মেম্বাররা মানে ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কে আরো ছোট ছোট সাপ্লাই বা এইভাবে ভাঙতে হবে এবং আমাদের পোলের ব্যবহারগুলো একটু আমাদের মানে কন্ট্রোলে আরো বেশি রাখতে হবে। কারণ আমাদের অন্য ডিপার্টমেন্ট যেভাবে আমাদের পোল মিসইউজ করে বা কনজিউমাররা মিসইউজ হয়, যার ফলে খুব মুশকিলের অবস্থা আমরা ফেস করি। ঠিক আছে, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আমার সিএসসির মেম্বারদের আরেকবার থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি যে আমি যখন এই সিচুয়েশনটা আমি কাটাচ্ছিলাম, ওনারা আমার সবসময় পাশে ছিলেন এবং আন্তরিকভাবে আমাকে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেন। শুধু আমাকেই না, আমার সঙ্গে যারা আছেন বা আগেও মানে বিভিন্ন সময় সমস্যায় পড়েছেন হয়তো ম্যানেজমেন্টের এই ধরনের তুলকি আচরণের জন্য, ওনারা সবসময় পাশে ছিলেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার নাম অভিজিৎ কর, ডিভিশন ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে আমি বিদ্যুৎ ভবনের পিএমসিতে আছি। থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার কর। এরপর আমাদের পরের এজেন্ডায় আমরা চলে যাচ্ছি। এই পরের এজেন্ডার জন্য I request Engineer Shushan Suarez to come on stage and discuss on protest action against unethical and dilly-dally activities of both the management on fulfill of our legitimate. অ্যাকচুয়ালি যদি সকলের বলা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো এটা ড্রাফট রেজলিউশন তার সাথে আর কিছু অ্যাডিশনাল অপারেশন হবে কিনা সেটা কথা বলে নিই, তারপরে সরাসরি এসো।
ছিল সেটাতে 6টা পয়েন্ট ছিল। ইন্ট্রোডাকশন অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এনালাইসিস অন রেগুলার বেসিস অ্যান্ড নেসেসারি গাইডেন্স মে বি ইস্যুড thereof from the management to prevent any unwanted incident. ড্রাফট রেজলিউশনে 6টা পয়েন্ট ছিল। এবার এরপরে যা ডিসকাশন হলো তাতে 3টে পয়েন্ট মোটামুটি এসছে। একটা হচ্ছে যে সমস্ত এলটি লাইন মানে অল এলটি লাইন টু বি কনভার্টেড টু এলটি এবিসি ইন ফেজেস। আর হচ্ছে একটা হলো যে রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স আপ করতে হবে, সেক্ষেত্রে নন টেকনিক্যাল অফিসার যারা তাদের ক্ষেত্রেও রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স আপ পাওয়া দরকার। আর আরেকটা পয়েন্ট এসছে যে যে কোডগুলি আমরা ইউজ করি সেগুলো যাতে ডিসিএল ছাড়া অন্য কোনো এজেন্সি ইউটিলাইজ করতে না পারে তার জন্য একটা মেজার কিছু নিতে হবে। আর আমাদের যে 6টা পয়েন্ট ড্রাফট রেজলিউশনে ছিল সেটা ছিল এই ইন্ট্রোডাকশন অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজ অ্যানালিসিস on regular basis and necessary guidance may be issued thereof from the management to prevent any unwanted incident. No fellow engineers are to be suspended before submission of proper investigation report, publication of proper SOPs, guidelines immediately by the management to make accident-free environment, proper flow of material and sufficient fund allocation to site offices are to be ensured for reduction of accidents. Introduction of night mobile service for HT and LT network in rural areas to avoid accidents as well as quick restoration of power, and also proper manpower setup and bifurcation of CCCs as per existing standard norms of the company. Strengthening the activity of corporate safety cell by creation of zonal safety cell. তো এই যে 6টা পয়েন্ট, সেই 6টা পয়েন্টের সঙ্গে এই 3টে সাজেশন যা এলো সেটাও নোট করে নেওয়া হলো। এই ব্যাপারে আমরা ধরে নিচ্ছি যে হাউস থেকে আর কারোর কোনো বক্তব্য যদি রাখার না থাকে তাহলে আমরা নেক্সট এজেন্ডাতে যাব। ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত ওয়ারিসকে অনুরোধ জানাবো মঞ্চের সাথে। ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত ওয়ারিস, আজকে এই 62nd এজিএমে আমি এজেন্ডাম 2টা রিড আউট করতে চলেছি। এজেন্ডাম 2 এর টপিকটা হচ্ছে ডিসকাশন অন প্রোটেস্ট অ্যাকশন अगेंस्ट unethical and dilly-dally activities of both the management on fulfillment of our legitimate demands. তার আগে আমি একটা লাইন পড়তে শুরু করেছি। The growth and development of people is the highest calling of leadership by Harvey S. Firestone. However, contrary to this popular saying, our management acts in a completely opposite direction, and the development of the engineers is of very little concern to this management. Thus, even legitimate demands are falling on deaf ears of the management. We have noted with dismay that most of the present activities of both the organizations, that is WBSEBEA and WBSETCL, are creating contentions between the authority and our association. Most of the decisions taken by the management are going against the interests of the engineering fraternity, and this is quite unhealthy and prevents from maintaining a congenial industrial relation. Several of our legitimate demands have been placed, but the management has failed to take any positive steps on our demands. In spite of several correspondences and discussions with even the topmost management, no positive action has been taken by the authority to rectify the anomalies in ROPA 2020. Example, error in pay matrix at level 9 and level 10, night shift allowance, etc. Further issue of revised TAD and LTC rules are as annexer part of ROPA 2020 still awaited after passing of 3 years. After repeated persuasions from our end, very recently an office order regarding HRA issued on remotely located substations of
WBSEBEA issued by the management. But it is seen that only 18 number substations have been selected as remotely located substation without giving any clarification on selection criteria, which may create ambiguity in future. To our opinion, a few more EST substations could fit in the list depending on their topographically as well as geographically secluded areas in line with the substation already designated as a remotely located substation. Also, this office order depicts that it will be followed with immediate effect without giving any benefit of effect of ROPA 2020. This shows lack of goodwill on the part of the management in terms of betterment of WBSETCL site engineers who are compelled to stay in departmental quarter within the substation campus in spite of fighting every odds for the interest of people as well as the organization. After several discussions and persuasions by WBSEBEA, WBSETCL management agreed to recruit a meager numbers of AE and AE civil as a makeshift arrangement, but the WBSETCL management is yet to start recruitment process to manage the huge crisis of manpower in key posts such as AEIT, AMHRNA, AMFNA and SAE etc. To our utter surprise and shock, the management, instead of solving the aforesaid issues, are doing some unethical and illegal activities which are immensely detrimental to the well-being of the engineering fraternity. Firstly, engaging retired IAS WBCS employees in regular posts of GM, HRD, WBSETCL, whereas the department itself has several capable personnel fit for the chair. Secondly, placing of junior engineers in division manager chair without giving value to seniority, experience and competency of senior engineers. This selective approach is deplorable since several senior division engineers are still posted in CCC as SM in the same organization. Also, senior IT engineers are being forced to work under junior division managers. Due to non-recruitment of AEIT, there are several senior DEITs who are working as GCC in charge under division manager who are junior to them. This creates a bad working environment and is not healthy for the growth and development of the organization. Last but not the least, this spineless management is giving promotion to diploma BSc cadre division engineers to the post of superintending engineers, violating all the rules and regulations even when there is no vacancy in SE electrical post for which interview is called for, nor in any provision in latest ROPA. Sadly, it is observed that managements are too indecisive to carry out their own commitments, thereby creating an atmosphere of mistrust on them. Draft resolution. Point number 1. The association will strongly pursue the above agendas and ask the management for a final deadline regarding each of the aforesaid issues. Point 2. If no action in the positive direction is noticed, then stringent methods of protest will have to be adopted to fulfill the legitimate demand of the engineers. And the last point being, protest in line with non-cooperation with the management, like work to rule, cease of work, etc. in a phased manner. Thank you. Thank you, Engineer Suarez. উপস্থিত মেম্বারদের অনুরোধ জানাবো যদি আমাদের এই এজেন্ডার নিজেদের বক্তব্য এখানে এসে জানান, মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। আমি ইঞ্জিনিয়ার প্রণয় কুমার পাল, মালদা জোন। উপস্থিত অনারারি প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, সিইসি অ্যান্ড সিইসি মেম্বার্স, আমার
দাদা ভাই বোনেরা, অল ফ্রেন্ডস, এই টপিকসটার উপরে আমি দুটো তিনটে কথা বলতে চাই। আমি আছি WBSETCL এ। ম্যানেজমেন্ট তার মতোই চলবে। ম্যানেজমেন্ট আসে যায়, অর্গানাইজেশন থাকে, অর্গানাইজেশনকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। আর এই অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে তারই প্ল্যাটফর্ম। এই জায়গাতে আমাদের প্রত্যেক মেম্বারের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন খুব ভাবে দরকার। আমরা ম্যানেজমেন্টের এগেনস্টে কখনো একা কথা বলতে পারি না। ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন একটা বড় প্ল্যাটফর্ম, যে ক্ষেত্রে মনে হয় যে না, এই জায়গাটা আমার অর্গানাইজেশনের পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট চাপিয়ে দিচ্ছে, সেই জায়গাতে আমরা মুভমেন্ট করতে পারি একটা সদুপায় দেখে। আমি পার্টিকুলারলি WBSETCL এর দু একটা অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে বলতে চাই। আমরা দেখেছি ডাইরেক্টর HR এসেছেন, সম্ভবত কোনো প্রাইভেট কোম্পানি থেকেই উনি এসেছেন, এবং আমরা তো গভর্নমেন্ট কালচারে থাকি, জানি না কিছু প্রবলেম আছে কিনা। অতিরিক্ত না বুঝে কি না জেনে বা না আলোচনা করে একতরফা কিছু কিছু সিদ্ধান্ত HR সেকশন থেকে হচ্ছে। যেমন আমাদের সাবস্টেশন ক্লিনিং, মেইনটেনেন্স, এই কাজগুলো লোকাল অথরিটি দেখভাল করত, এবং যাকে দিয়ে করাতো তার উপরে লোকাল অথরিটির কন্ট্রোলটা থাকতো, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নন সিভিল অ্যাক্টিভিটিজ AMC সেটা এখন HR থেকে কন্ট্রোল হয়, এবং দ্যাট ইজ ফ্রম হেডকোয়ার্টার কর্পোরেট HR অ্যান্ড উইং। এবং সেই টেন্ডারিং প্রসেস করতে প্রায় 1 বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের সেই আর্লিয়ার অর্ডার এক্সটেনশন করতে করতে একটা আপাতত অর্ডার হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে সাবস্টেশনের সুইপিং, ক্লিনিং, মেইনটেনেন্স, বিউটিনেস এগুলো কিন্তু হ্যাম্পার্ড হচ্ছে। এবং যখন টপ অফিসিয়ালস যাচ্ছেন বা আমরা যাচ্ছি, তখন আমরা একটা তড়িঘড়ি কিছু করে দিচ্ছি, কারণ রেসপন্সিবিলিটিটা ইনচার্জ অবলিক এরিয়া ম্যানেজার তাদের উপরেই চলে আসছে, কিন্তু অ্যাকশনটা হচ্ছে HR অ্যান্ড উইং থেকে। আমি এটা মনে করছি না সঠিক চিন্তা ভাবনা হয়েছে। আমি CEC কে অনুরোধ করব এই ব্যাপারটা WBSETCL ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য। এবং আমাদের ক্যাম্পাস যত বিউটি থাকবে, আমাদের ক্যাম্পাস থাকছে, ভালোই থাকছে, এবং আমরা প্রাইজও পাচ্ছি, অনেক জায়গাতেই প্রাইজ পাচ্ছি। এখানে একটা ওভারঅল গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট অফ অর্গানাইজেশন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই টপিকটা। তো সেক্ষেত্রে আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার কলিগস আছি, সিনিয়র জুনিয়র, তাদের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট এমন কিছু জিনিস পুশ করে দিচ্ছে, কালচারটা নষ্ট হওয়ার দিকে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই আমার যদি আপনাকে ঠিক পছন্দ না হয় বা আপনার অ্যাক্টিভিটিস পছন্দ না হয়, আমি আপনাকে প্রতিবাদ করব না, আমি চুপচাপই থাকবো, কিন্তু আমার যে পারফরমেন্সটা দেওয়ার ছিল সেইটা হ্যাম্পার্ড হবে। তাতে কি হবে? তাতে অর্গানাইজেশনের ক্ষতি হবে, এবং অর্গানাইজেশন আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ম্যানেজমেন্ট তো থাকবে, কিন্তু অর্গানাইজেশন না থাকলে আমরা নেই।
তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমি একটা অনুরোধ করব অ্যাসোসিয়েশনকে, যেন আমাদের এমপ্লয়ি এনভায়রনমেন্ট ঠিক থাকে। যদিও আমরা অন প্রিন্সিপাল এটার মধ্যে আছি যে প্রত্যেকের পোস্টিংটা যেন সিনিয়রের আন্ডারে হয়, মানে কেউ জুনিয়র সিনিয়রের উপরে যেন না বসে। এতে আমার মনে হয় অ্যাক্টিভিটি পারফরমেন্স ডিটোরিয়েটই করে। আর তৃতীয় নম্বর হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন বিল্ড আপ করবে। আপনারা জানেন WBSEBEA প্রফিট মেকিং কনসার্ন, কিন্তু সেখানে এমপ্লয়ি স্ট্রেংথ নিয়ে আমরা প্রচুর কথা বলেছি। প্রায় 40% এমপ্লয়ি দিয়ে অর্গানাইজেশন চলছে স্যাংশনড স্ট্রাকচারে। আমরা করি, আমরা মন দিয়েই কাজ করি। সেক্ষেত্রে কিছু কিছু রিপোর্ট এত বেশি বেড়ে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে আমার এমপ্লয়ি নেই, আমি এনরোল করতে পারছি না, অনেক সমস্যা আছে। তখন যখন ম্যানেজমেন্টকে বলা হয়, আমিও নিজে অনেকবার বলেছি যে না, লোকজন নেওয়ার ব্যাপারে কথাটা বাদ দিয়ে হোক, সেটাও আমাদের ভাবা উচিত। অবশ্য রিসেন্ট একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে কিছু লোকজন নেওয়ার ব্যাপারে। তো আমি চাইছি ম্যানেজমেন্ট চাপাবে, ম্যানেজমেন্টের ইন্টারেস্ট থাকতে পারে, তার এক্সটেনশনে ইন্টারেস্ট থাকতে পারে, তার অনেক কিছু ইন্টারেস্ট থাকতে পারে, কিন্তু আওয়ার ইন্টারেস্ট ইজ অর্গানাইজেশন, আওয়ার ইন্টারেস্ট ইজ WBSETCL, WBSEDCL। অর্গানাইজেশন থাকলে আমরা আছি, এই দিকে আমরা সকল মেম্বার্সরা নজর দেব, এইটার দিকে আমরা আরো মন দেব এবং অ্যাসোসিয়েশন অ্যাক্টিভিটি আরো বাড়াতে হবে যাতে অর্গানাইজেশনটা ঠিক থাকে। অর্গানাইজেশন না থাকলে কিন্তু আমরা নেই, এটা আমি বারবার রিপিট করছি। সবাই ভালো থাকবেন, অর্গানাইজেশন ভালো থাকুক, অর্গানাইজেশন হেলদি হোক, এই আশা রেখে প্রত্যেককে আমি আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, দিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার পা। আমাদের আর কোনো সদস্য যদি আমাদের এই এজেন্ডার উপর বক্তব্য রাখতে চান, মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ। নমস্কার, আমি দেবায়ন মণ্ডল, আমি WBSETCL আছি, আমি টেস্টিং ডিভিশনে আছি। তো সবাইকে প্রথমে ওয়েলকাম করছি, আমাদের সিনিয়র মেম্বার সিইসিদেরকে ধন্যবাদ এই টপিকটা রাখার জন্য। এই টপিকটা অ্যাকচুয়ালি খুব এমিনেন্ট টপিক এই মুহূর্তে। আমি সিইসিতেই আছি, আমিও জানি যে এই মুহূর্তে যে কোনো ইস্যু নিয়ে ম্যানেজমেন্টের কাছে গেলে কিভাবে তার অ্যাচিভমেন্ট, মানে কিভাবে সেটাকে ডিসকাশন করা হচ্ছে বা কিভাবে তার সেটাকে কিভাবে পারসুয়েশন করে এক একটা ছোট পয়েন্ট, মানে ট্রান্সফার হোক কি যে কোনো ছোট ছোট ইস্যু হোক, সেটাকে কতবার পারসুয়েশন করার পরে ম্যানেজমেন্ট সেটাকে শুনছে বা সেটার উপরে গুরুত্ব দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমি সিইসিকে কিছু TCL এর কিছু ইস্যু নিয়ে এবং কিছু কমন ইস্যুস আছে TCL নিয়ে, সেগুলো নিয়ে আমি বলবো। অলরেডি সেগুলো সিইসি জানে, মানে আমাদের ডিসকাশন হয়। তাও রিসেন্ট এই HR ইস্যুটা যেটা TCL এ আছে, রিমোট লোকেশন, এর আগেও আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সেক্রেটারি আর ইঞ্জিনিয়ার প্রেসিডেন্ট এই কথাটা তুলেছে, তাও আমি আরেকবার তুলবো। রিসেন্টলি আমাদের একটা HR এর 62% HR এর রিটার্ন করার জন্য 3 বছর, মানে রোপাতে এটা বলা ছিল যে সাইট ইঞ্জিনিয়ারদেরকে 62% HR এটা রিটার্ন করা হবে। তো একটু মানে আমি জানি না যারা অর্ডারটা ইস্যু করছে তারা আদৌ জানে কিনা যে কি এক্সিস্টিং আছে, কি বেনিফিট এক্সিস্টিং, মানে এটা হলে কতটা পাবে। আমার তো খুব ডাউট আছে, বিকজ অলরেডি কিন্তু আমাদের একটা পার্সেন্টেজ রিটার্ন হতো, ডিপেন্ডিং অন লোকেশনস ওয়াইজ, ডিপেন্ডিং অন ডিফারেন্ট প্যারামিটার্স কে পঞ্চায়েতে আছে সেগুলো আছে। তারপরে 62% উইল বি মিয়ার বেনিফিট, মানে ওটা নিয়ে যে কারোর কতটা বেনিফিট হবে তার ক্যালকুলেশন করলে মানে করেছে কিনা আমার ডাউট আছে। এনিওয়ে, সেইটা ডিসকাশন করার পরে এটা প্রায় 3 বছর ধরে আমাদের কনস্ট্যান্ট পারসুয়েশন চলছে যে আমাদের সাবস্টেশনগুলোকে ঢোকানো হোক, বিভিন্ন সাবস্টেশন যেগুলো দূরে আছে, আমাদের মানে ইঞ্জিনিয়াররা ওখানে পড়ে থাকে এবং
ম্যানেজমেন্টের যখন দরকার পড়ে যে মুহূর্তে দরকার পড়ে ওরা যে কোনো ব্রেকডাউনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেটাকে তোলে। তা সেইটুকুকে রেকগনাইজেশন দেওয়ার জন্য এইচআর এটা বেসিক্যালি মনিটারি বেনিফিট খুব একটা হতো কিনা আমার জানা নেই, বাট ইট উড হ্যাভ বিন আই মিন অনারি টু দ্য সাইট ইঞ্জিনিয়ার। তো সেইটা করতে গিয়ে দেখা গেল 18টা সাবস্টেশন আমাদেরকে মানে 3 বছর পরে ওনারা একটা ওয়ান ফাইন মর্নিং একটা অর্ডার বের করলেন যে 18টা সাবস্টেশন হচ্ছে রিমোট লোকেশন। কি করে? নোবডি নোজ। মানে কি করে এইটাকে এই 18টাকে ডিফাইন করলো তার কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই। কিভাবে মানে দূরত্ব ফ্রম পঞ্চায়েত না দূরত্ব ফ্রম দ্য মেইন সিটি, বাস চলে না, ট্রেন চলে না, কোনো ডেফিনেশন নেই। আমরা বলছি না যে 18টা সাবস্টেশন আছে তারা নয়, তারা তো অবশ্যই। আপনি আমাদেরকে বলুন নর্থ বেঙ্গলের কার্শিয়াং সাবস্টেশন সেটা নাকি রিমোট সাবস্টেশনের মধ্যে নয়, যেখানে ট্রান্সফার ঢোকানো যায় না। তো সেই অদ্ভুত ভাবে মানে কিভাবে বানাচ্ছে, মানে আদৌ যারা করছে তারা কি ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিওগ্রাফি নিয়ে জানে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিওগ্রাফিটা কোন দিক দিয়ে শুরু আর কোন দিক দিয়ে শেষ? আমার তো মনে হয় ভেরি ডাউট, মানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে ওরা বলতে পারবে না যে কার্শিয়াং সাবস্টেশনটা একটুখানি আমাদের সেই ছোটবেলায় জিওগ্রাফিতে প্লট করতে বলা হতো না যে কোথায় কি আছে, ওদেরকে যদি বলে দেওয়া হয় ওরা পারবে না, ওরা জানেই না যে কার্শিয়াংটা কোন দিকে আছে। কার্শিয়াং নাকি নয়, অথচ ঠিক আছে যেটা আছে সেটা তো অবশ্যই। তো এই ধরনের কোনো আনএক্সপ্লেনেশন অর্ডার সেটাকে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তো which is very disheartening to the engineer who is posted over there. মানে সে কি ভাবছে তাহলে আমি মানে আমার প্রিয়জনদেরকে ছেড়ে এখানে আছি, তাহলে আমার সেইটাকেও রেকগনাইজেশন দেওয়া হচ্ছে না যে আমি এতদিন ধরে এখানে পড়ে আছি। তাহলে আমার সিইসি কে অনুরোধ করছি তাহলে সেই মেম্বারদেরকে বলা হোক যারা রিমোটলি লোকেটেড নয় তারা তো যেতে পারবে। ওখানে প্রবলেম হলে যেহেতু ওটা ইজিলি অ্যাক্সেসেবল সাবস্টেশন, তাহলে টাউনে থাকুক, 8 কিলোমিটার দূরে থাকুক, ওখানে থাকার কোনো দরকার নেই। আমি রিকোয়েস্ট করবো সেটাই হোক। তাহলে বুঝুক ম্যানেজমেন্টই তো চাইছে যে এরা রিমোটলি নয়, রিমোটলি যারা আছে তারা থাকবে, বাকিরা থাকবে না। ম্যানেজমেন্ট পারবে তো চালাতে? এইটা আমার একটা প্রশ্ন। সেকেন্ড হচ্ছে মানে আমি একটা এক্সাম্পল উদাহরণ দিচ্ছি, মানে এটার সঙ্গে কোনো রিলেশন নেই। আমাদের টিসিএল এর ব্যাপারে এইচআর ডিপার্টমেন্টের একটা ব্যর্থতা হিসেবে বলছি। যে কোনো চুরি হলে একটা এনকোয়ারি কমিটি বসে। আমি কোনো সাবস্টেশন নাম নিয়ে বলবো না বা কোথায় কি হয়েছে কিছু বলবো না, বিকজ দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। ম্যাটার যেটা ঘটেছে সেটা বলছি। একটা চুরি হয়েছে, চুরিটা কি একটা ছোট একটা জিনিস চুরি হয়েছে, তার ভ্যালুয়েশন আছে 20,000 টাকা, 20 না 23,000 টাকা, আমি এক্সাক্ট ফিগার বলছি না, 20,000 মানে আমার মনে নেই, 20 থেকে 23,000 টাকার মধ্যে মোটামুটি চুরিটা হয়েছে। তার জন্য একটা এনকোয়ারি কমিটি বসেছে। সেই এনকোয়ারি কমিটি ওখানে গিয়ে কমিটির যা খরচা হয়েছে সেটা 10,000 টাকা খরচা হয়ে গেছে। এইটা হচ্ছে আমাদের মানে এইচআর ডিভিশনের ক্যালকুলেশন। তো তারা আমাদেরকে ডিসাইড করবে যে কোথায় কি হচ্ছে। আই রিয়েলি ডাউট, মানে তাদের উপরে ছাড়লে আমার মনে হয় না কোনোদিন কিছু হবে। তো এটাকে আমি অনুরোধ করবো সিইসি কে, আমিও সিইসিতে আছি, কিন্তু যারা বিদ্যুৎনে আছে তাদের কনস্ট্যান্ট পারসুয়েশন করার জন্য অনুরোধ করবো যে এই জিনিসগুলো দেখা উচিত। যে আলটিমেটলি ওই পালসার যেটা বলে গেল, আমাদের মানে আমরা যদি আমাদের অর্গানাইজেশন যদি বাঁচে তাহলেই আমরা বাঁচবো, তাহলেই আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশন আছে। যে কোনো অ্যাসোসিয়েশনের মূল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে অর্গানাইজেশন এন্ড অর্গানাইজেশনস এমপ্লয়ি, মানে আমাদের মেম্বার। তো সবকিছুই মানে অদ্ভুতভাবে সব ঘটছে, সবাই জানে। কিন্তু আমার সিনিয়র যারা এখন এই পজিশনে আছেন তাদেরকেও রিকোয়েস্ট করবো এই জিনিসগুলো একটু দেখুন। এই জিনিসগুলো কিন্তু ওই ড্রেন আউট হচ্ছে টাকা। ম্যাডামও বলেছে যে আলটিমেটলি অর্গানাইজেশন কিন্তু আজকের দিনে আমরা যে এখানে বসে আছি, কিন্তু অর্গানাইজেশন না থাকলে কিন্তু আমরা বসতে পারবো না। সেকেন্ড হচ্ছে এলটিসি আর এইচটিসি, এগুলো নিয়ে তো মনে হয় মানে এটা একটা টপিক হয়ে গেছে, এটার কোনো সলিউশন নেই মনে হচ্ছে। 3 বছর হয়ে গেল, তো যারা ওই দূরে যাচ্ছে তারা খেটেই যাক, তারা খেটে খেটে মরে যাক, তাতে ম্যানেজমেন্টে কিছু যায় আসে না। আমি তো ঠান্ডা ঘরে বসে আছি, কি যায় আসে? ওরা তো খাটছে। আমার কাছে ফোন না আসলেই হলো। আমার তো এখন যা মনে হয় যে ম্যানেজমেন্টের কাছে ফোন না আসলে ওটাতেই খুশি মনে হচ্ছে, যে আমার কাছে ফোন না আসলো, কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা হচ্ছে না, কিভাবে হচ্ছে আমার দেখার দরকার নেই।
তো একটা মিয়ার জিনিস মানে সিএসআর এ যা খরচা করছে সেই অ্যামাউন্টটা যদি ক্যালকুলেট করা হয়, যদি কম্পেয়ার করা হয়, তাহলে মনে হয় না এই বেনিফিটস গুলো দিলে এমপ্লয়িরা তার চেয়ে কম পাবে না বেশি পাবে, আমার ডাউট আছে। তো এগুলো অডিট করা উচিত আমার মনে হয়। সিএসআর এ তুমি খরচা করছো আর 3 বছর ধরে অ্যানামলি কমিটি, অ্যানেক্সচার এগুলো বের করতে পারছো না, যা বের করছো তার চেয়ে না বের করাই ভালো মনে হয়। এই এইচআরটা বের করেছে অ্যানেক্সচার টিসিএল এ, সে দেখে তো যা আমি এক্সপ্লেন করলাম সেইটা। মেডিকেল ইস্যু নিয়ে মনে হয় রিসেন্টলি বেরিয়েছে, কিন্তু আরও যে আমাদের অ্যাডিশনসগুলো ছিল সেগুলোকেও রিকোয়েস্ট করবো, সেগুলো হওয়া উচিত। আর এই কিছু অর্ডার দেখা যাচ্ছে টিএডিএ মানে অন কেস অফ ট্রান্সফার, তো এটা কি ম্যানেজমেন্ট নিজে ডিসাইড করবে? মানে কিছু ক্ষেত্রে টিএডিএ দিচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে দিচ্ছে না, তো তার কোনো ক্ল্যারিটি নেই যে কে অ্যাপ্লাই করেছে। যাকে মনে হলো দিয়ে দেবো, আর যাকে মনে হলো দিয়ে ম্যানেজমেন্টের কাছের লোক হলে টিএডিএ দিয়ে দেবো, সে অ্যাপ্লাই করুক না করুক, আর যে দূরে আছে সে আসতে চাইছে তাকে টিএডিএ দেবো না। এইটা মনে হয় আমার মনে হয় একটা ফর্মুলেশন হওয়া উচিত যে লোকটি আজকে বাইরে গেছে, আপনি পাঠিয়েছেন, সে যদি আসতে চাইছে তার অ্যাপ্লিকেশন থাকুক আর না থাকুক, সে যদি আসতে চায় তার টিএডিএ দেওয়া উচিত। এটা কোন ধরনের নিয়ম? যে সে তো বাইরে, আপনি পাঠিয়েছিলেন, এখন তো সে তো অবভিয়াসলি চাইবে যে সে বাড়ির কাছে আসুক, তখন তাকে বলবো টিএডিএ দেবো না। আর অথচ যে কাছে আছে তাকে যখন আরেকটা কাছে পোস্টিং হচ্ছে তখন সে টিএডিএটা পেয়ে যাচ্ছে। তো দিস থিংস আমার মনে হয় এগুলোকে কনসিডার করা উচিত, এবং করে সিইসি কে রিকোয়েস্ট করবো এই পয়েন্টসগুলোকে যদি কনসিডার করে এগুলো নিয়ে পারসুয়েশন করে, আই হোপ যে নেক্সট ইয়ার আমরা আশা করি এই পয়েন্টসগুলো আবার রিপিট হবে না। কিন্তু এই পয়েন্টগুলো কিন্তু লাস্ট যদি ওগুলো দেখেন 2-3 বার করে রিপিট হয়ে গেছে। তো আই হোপ যে নেক্সট ইয়ার 2024 আমরা এই পয়েন্টসগুলো যেন না রিপিট করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার মন্ডল। আর কোনো ইঞ্জিনিয়ার সদস্য যদি এ বিষয়ে মন্তব্য রাখতে চান, মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। তপন সিংহ মহাপাত্র, ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল, WBSETCL কর্মরত বর্তমানে। উপস্থিত সিইসি মেম্বারদের, আমাদের সামনে যারা সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট মেম্বার রয়েছেন, আর এই অডিটোরিয়ামে এখন যারা উপস্থিত রয়েছেন, প্রত্যেককে যথাস্থানে আমার শ্রদ্ধা প্রণাম জানাচ্ছি। একটা পরিচয় দিলাম যে আমি WBSETCL এ কাজ করি, আরেকটা পরিচয় দিই আমি WBSETCL এর সেই সেকশনে এখন কাজ করি যারা বর্তমানে সর্বাধিক শোষিত বঞ্চিত। আমি একজন ওএনএম সাইট ইঞ্জিনিয়ার। আজকে আমাদের হাউসে একটা সংবিধানের সংশোধন হলো, আমরা আশা রাখব আমাদের কোম্পানির সংবিধানে বেশ কিছু সংশোধন আগামী দিনে হবে। প্রথমটা বলি, ইঞ্জিনিয়ারের এত অভাব বর্তমানে যে একজনকে প্রায় 3-3টে সাবস্টেশনের চার্জ দেওয়া আছে, কিন্তু ওই সংবিধানে লেখা আছে অ্যাডিশনাল চার্জ আপনি নিতে পারেন, কিন্তু তার জন্য আপনাকে কোনো বাড়তি অর্থ দেওয়া হবে না। শোষণের পরিমাণটা বুঝতে পারছেন? 1 বছর, 2 বছর, 6 মাস, 3 মাস যখন সংবিধানটা রচনা হয়েছিল তখন এটা ভাবা হয়েছিল যে 2 মাসের চার্জ পাবেন, 3 মাসের চার্জ পাবেন। কথাবার্তা শুনলে বুঝতে পারবেন এই চার্জগুলো হয়তো আপনি আপনার রিটায়ারমেন্টের দিন পর্যন্ত পেতে পারেন। এই সংবিধানটা সংশোধন হওয়া দরকার। হয় আমরা নতুন লোকের রিক্রুটমেন্ট করব, যেটা আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবে, নাহলে যাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিচ্ছি তাকে কিছু সাম্মানিক হলেও দেওয়ার ব্যবস্থা করব। দ্বিতীয় কথা, ওই রিমোট লোকেশন। আমি এর আগে নিউ পিপিএসপি 400-এ কেবি সাবস্টেশনের চার্জে ছিলাম। প্রথম অবস্থায় ঝালদা 132 এর অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলাম। পরের দিকে বাগমুন্ডি 132 সাবস্টেশন টিসিএল টেক ওভার করে তার দায়িত্ব পাই। রিমোট লোকেশনের পাতা খুললে দেখতে পাবেন নিউ পিপিএসপি হলো একটি রিমোট সাবস্টেশন, কিন্তু বাগমুন্ডি 132 বলে সেখানে কোনো রিমোট সাবস্টেশন নেই। দুটো সাবস্টেশনের দূরত্ব হচ্ছে 100 মিটার। এবার বুঝুন যে কোন মেকানিজম অ্যাপ্লাই করে এই রিমোট সাবস্টেশনগুলি পাবলিশ করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো WBSETCL এর একটি সাবস্টেশন করতে যা জায়গা লাগে
খুঁজলে দেখা যাবে ওই 18টা সাবস্টেশন হয়তো রিমোট নয়, বাকি সব কটাই রিমোট। আপনার সামনে একটা ব্লক হসপিটাল আছে, একটা প্রাইমারি স্কুল আছে, এগুলো দিয়ে আপনি আপনার সন্তানের শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করবেন, এই প্রত্যাশাই আমাদের ম্যানেজমেন্ট আমাদের কাছ থেকে করে। আমি পড়ার অনেকটা সাহস অর্জন করে এখানে এসেছি, কারণ আমার এগুলো ভাবলে রাত্রে আর ঘুম হয় না। আমি বুঝতে পারি না যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হবে কি করে, তারা চিকিৎসা পাবে কি করে। আরেকটা কথা বলি, অতীতের বোধহয় অনেক কিছুই ভালো ছিল, অতীতের ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিটিও অনেক ভালো ছিল। বর্তমানে আমরা যা ম্যাটেরিয়াল পাচ্ছি, পার্টিকুলারলি ইন WBSETCL, তার কন্ডিশন মনিটরিং যতই করা হোক, ফেলিওর কেন হচ্ছে তার সঠিক উত্তর বোধহয় কেউ জানেন না। এই জন্য আমি বারবার, ম্যাডামরাও গিয়েছিলেন PPSPতে, আমি বলেছিলাম যে ইঞ্জিনিয়ারদের মোরাল এমন একটা জায়গায়, বিশেষ করে ওয়াইএনএম ইঞ্জিনিয়ারদের এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে, যদি আমরা রিস্ক অ্যালাউন্সের ব্যবস্থা না করতে পারি, আগামী দিনে এই যে 18 এপ্রিল খবরের কাগজে দেখলাম 9024 মেগাওয়াট ছিল আমাদের চাহিদা, সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছি। গোড়ার দিকের ভিতটার প্রতি আমরা যদি সঠিকভাবে নজর রাখতে না পারি, তাহলে কিন্তু এই নেটওয়ার্ক আর কানেক্টিভিটি বেশি দিন এনশিওর থাকবে না। আমরা কতদিন এই গৌরব অনুভব করতে পারবো সেটা কিন্তু আমাদের কাছে ভাববার সময় এসে গেছে। যেভাবে শনিবারের ছুটি, রবিবারের সমস্যা, মানে একটা ওএনএম ইঞ্জিনিয়ার আজকে যে দায়িত্ব নিয়ে আছে, তাকে তো সামাজিকভাবে অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করা হয়েছে। তার কাছে দুর্গা পূজা, কালী পূজা, লক্ষ্মী পূজা এগুলো স্বপ্নের ব্যাপার। নিজের বিয়ে ছাড়া আর কোনো অনুষ্ঠানে কেউ যেতে পারবে না, এটাই আমাদের বর্তমানে ভবিতব্য। তাহলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে না পাওয়ার চাহিদাটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। আর এই যে আমরা সিএসআর নিয়ে দাদা একটু আগে কথা বলছিল যে অমুককে 1 কোটি টাকা দিয়েছে, তমুককে 2 কোটি টাকা দিয়েছে, এইটা শুনলে পরে আমাদের নার্ভাস সিস্টেম আর কাজ করে না। আমরা ভাবি যে এটা কি হচ্ছে, তাহলে আমরা কারা? তাহলে দুনিয়ার উন্নয়ন হবে আর ইঞ্জিনিয়ারের জীবনের মান উন্নয়নের কোনো প্রয়োজন নেই। এইটা যদি ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য হয়, সেই ইঞ্জিনিয়ার কতদিন তার প্রোডাক্টিভিটি ধরে রাখতে পারবে আমার ভীষণ সন্দেহ আছে। আজ আমি এতগুলো কথা বললাম, আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে যাই, আমি সেই ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একজন যে অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য থাকবে। এই অ্যাসোসিয়েশন ত্যাগ করার কথা যার মাথায় কোনোদিন আসবে না, কারণ এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি আমার এত স্থির গাঢ় বিশ্বাস আছে। আমি মনে করি এর থেকে ভালো, এর থেকে স্বচ্ছ, এর থেকে লড়াকু অ্যাসোসিয়েশন আমি আর আমার জীবনে কোনোদিনও পাবো না। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার মাহাতো। আর কোনো মেম্বার সদস্য যদি এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে চান, মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই এজেন্ডার না মূল যে বক্তব্যটা ছিল যে আমরা কিন্তু সমস্যাগুলো, শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ যাচ্ছে তো। এজেন্ডাটার মূল যে বক্তব্যটা ছিল সেটা হচ্ছে যে এই যে বারংবার ম্যানেজমেন্টকে বলার পরেও কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ওই একটা অদ্ভুত নতস্থ অবস্থা নিয়ে থাকছে, দেখবো করছে কিন্তু কিছুই করছে না। তাহলে আমরা এই যে মানে অনুরোধ উপরোধের জায়গাটাকে ছেড়ে দিয়ে এই আন্দোলনটাকে রাস্তায় নিয়ে যেতে চাইছি, সেটা স্টেপ বাই স্টেপ কি হওয়া দরকার সেইটাই ছিল এজেন্ডাটার মূল বিষয়বস্তু। আমরা সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপটা কি হওয়ার কথা সেইটা আমরা হাউসের কাছ থেকে সাজেশন চাইছিলাম, সেইটা কিন্তু এখনো অবধি একটাও আসেনি। তাহলে যা ড্রাফট রেজলিউশন যেটা আছে সেটাকেই তাহলে ফাইনাল বলে ধরে নেওয়া হয়।
সেটা তো সবাই এগ্রিড। Now we have come to the end of our business session. It is time for lunch. We are requested to enjoy your lunch. Lunch is ready outside the auditorium. লাঞ্চের পরে জানাতে চাই আবার আসতে লাঞ্চ করে আমরা আবার ফেরত আসবো। We'll resume our meeting after lunch session. একটা দাও তো ভাই। আর সুগার দেখে হবে। তার সাথে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, আমি কোনো কথা বলতে চাই না। Procedure far beyond CPS promotion. Good afternoon, everyone. So, agenda 3 is a discussion on draft proposal for reviewing the selection procedure for beyond CPS promotion. As too many senior engineers are getting superseded in the promotional interviews beyond CPS, it is high time for us to propose some modifications in the existing procedure. Firstly, on the above backdrop, WBSEBEA is proposing that vacancy-based promotion is to be given on seniority basis only, barring that no vigilance report or specific adverse report or leave without pay report is pending from management end. Also, financial benefit pay scale is to be extended to the engineers who appears to be the same batch of the promoted engineer or engineers. As a result, senior-most engineers will get the benefit of promotion and the other engineers will not lose the financial benefit of the promotional post. Secondly, as per the West Bengal Scheduled Castes and Scheduled Tribes Reservation of Vacancies in Services and Posts Act 1976, serial number 4A, reservation should not exceed 28%, 22% for SC and 6% for ST for the promotional vacancies.
Being the largest association of graduate engineers in West Bengal, WBSEBA is committed to abide by the laws of land. Though from enactment of this law in 2020 till date, it has been observed that the stipulated percentage mentioned in the Act has been violated if the present list of additional chief engineers in both the companies of WBSEDCL or WBSETCL are observed. WBSEBA strongly believes that the law has to be maintained, keeping the ceiling intact as mentioned. On the above backdrop, WBSEBA is proposing to increase the number of vacancies in the additional chief engineer post in a yearly basis to maintain the parity with the aforementioned law. The draft resolutions are: vacancy-based promotion is to be considered on seniority basis only. Financial benefits pay scale is to be extended for the batch of the promoted engineer or engineers. And the second resolution is number of additional chief engineer posts is to be increased on a yearly basis by reviewing the existing ceiling status as per the Reservation Act for both WBSEDCL and WBSETCL. Thank you. Thank you, Engineer Shanti Chakraborty. With this, I would like speakers from the House to share their view. Since time is short, I would request speakers to stick to the topic and share your view in a concise way. Please introduce yourself before expressing your view. এই টপিক নিয়ে কারোর যদি কোনো বক্তব্য থাকে দেন কাইন্ডলি স্টেজে এসে বলবেন, অর এলস আমরা কিন্তু ওই মানুষটা পাস্ট হিসেবে ধরে নেব। Existing members এর কারোর যদি কোনো বক্তব্য থাকে রিগার্ডিং দিস টপিক, কাইন্ডলি স্টেজে আসুন আর নিজের ওপিনিয়ন দিতে পারেন। তাহলে কি আমরা পাস বলে ধরে নেবো এটা? মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার এনসি দাস সাহেবের যে আজকে উনি যে গিফটটা পেয়েছেন সেই ব্যাগের সাথে ওনার নিজেরও একটা ব্যাগ ছিল এবং সেই ব্যাগের মধ্যে ওনার একটা চেক বুকও ছিল। এবার সামহাও খাওয়ার সময় উনি ওটা টেবিলের উপরে রেখেছিলেন, কিন্তু সম্ভবত ওটা মানে আনইনটেনশনালি এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে, কারণ আর একটা মানে গিফটের ব্যাগ একটা তার পাশেই ছিল, সেইটা রয়ে গেছে, আর ওনার ব্যাগটা কেউ তুলে নিয়েছেন মানে ওই আর কি, হয়তো নিজেরটা ভেবেই নিয়েছেন। তো যদি কারোর কাছে কেউ সবাই একটু চেক করে দেখে নেবেন যে যদি ওই গিফটের ব্যাগ ছাড়াও অন্য কোনো ব্যাগ থেকে থাকে তাহলে এনসি দাস সাহেবের কাছে ওটা একটু চেঞ্জ করে নিতে। আর আমরা অ্যাসোসিয়েট মেম্বারদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেখানেও লিখে দিচ্ছি, ওখানে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। বললাম ঠিক বইটা আছে, বললাম সেই এজেন্ডা 3 নিয়ে যদি কারোর কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে প্লিজ ডায়াসে এসে বলবেন। তাহলে আমরা পাস বলে এটা ধরে রাখছি। So moving on to our next agenda. Now I would like to request Engineer Deban Mondol to kindly come on stage and have a discussion on issue of the pension for all in accordance with DCRB 85 regulation of the company.
So once again, welcome to all the senior members. দেবার এক মিনিট, দাস সাহেবের ব্যাগটা পাওয়া গেছে, হ্যাঁ? সৌভিকেরটা হারিয়েছে, সেটা পাওয়া যায়নি। আচ্ছা, সৌভিক চক্রবর্তীর ব্যাগ হারিয়েছে, এটা বোধহয় আমাদের মেম্বারদের মধ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, তার বদলে আরেকটা পেয়েছে, কিন্তু ওর ব্যাগের মধ্যে সানগ্লাস আর ছাতা ছিল। We come back to the issue. Our next agenda is agenda 4, discussion on the issue of the pension for all in accordance with DCRB Death Cum Retirement Benefit 85 regulation of the company, which is still in there for those who are getting GPF. Now this agenda is very important for all the members who have joined after 2009, because including me also. Those who have joined after 2009, they doesn't come under this DCRB 85, which is there, where this, which is mostly known as GPF scheme, and we are forced to opt for EPF, Employees Provident Fund scheme. So I will read out the agenda and I'll request all members to come and discuss on this issue, because this is a very important issue for the members, because this will be affecting our future. A provident fund is basically a saving scheme designed to build a reliable retirement corpus in the form of lump sum amount paid at the time of retirement to leave a respectable post-life retirement. Now, since the interest rate on the deposit is bound to fluctuate unpredictably, the employees in EPF and CPF do not have iota of the idea and supposition that they will be able to benefit from the lump sum of the corpus they will get at the time of retirement. Moreover, as per RBI and the Government of India GOI policy, the inflation rate is to be arrested below 3%, which is not there now. Anyway, which will bring down the interest rate on the deposit to the worst. Therefore, the interest on the lump sum amount will not be beneficial to all the employees under EPF and CPF. EPFO has recently issued a circular for opting for a higher pension option. Earlier it was a limited pension, but they have now issued a higher pension option. However, neither the circulation nor the process has been clarified in detail as per the order of Honorable Supreme Court. Our company has exercised of taking option form physically from all of our desired employee under EPF. Although signed joint form under para 26 of EPFO scheme were not made available to our members, those who are in DCL. Recently, after this agenda was published, was gone into the publication, the 26 has been made available by TCL. Although that 26 will be accepted by EPFO is not clarified. Although TCL has issued that circular, recently DCL has issued a circular where they have said that as per recent Kerala High Court's order, 26 is not mandatory. So they have issued a circular according to that. Now, these mandatory documents are required for the employees or for us to fill an online application. In total, the clarity of the entire process is still not visible to our member. Moreover, the said pension from EPFO will not be revised as per All India Price Consumer AICP, All India Consumer Price Index. This pension will remain fixed. Suppose you are getting a pension after is being fixed after retirement as per the formulation which is being formulated by EPFO. That will not get revised as per this our existing DCRB scheme, where GPF it will get revised as per DM, or maybe AICP. Whenever AICP index revised, the pension will get revised. But in this EPFO case, this will not get revised, or in future trend also. On the other hand, the pension of the employees under GPF will always get revised as per the revision of the DM.
It is also seen as per the past experience of our beloved senior associate members that those who have opted for CPF are now thriving for the survival. Now the introduction of the ROPA 2020 CPF or EPF contribution for both employee and employer has been reduced comparatively, since the contribution, which is a function of pay and DA, has contracted compared to the ROPA 2009. Now we are not getting DA as per central government rate, although our association is fighting for that and hope we will get that. But as of now, we are not getting the DA as per central schemes, which is actually a part of contribution for the members in EPF. Now that has also got reduced, which is affecting not only the current salary but also the terminal benefit and superannuation corpus. In light of the above arguments, the WBSEB DCRB 85 is much more beneficial to the employees, and ensuring GPF pension to all employees will guarantee not only social security, and young member can feel encouraged and motivated to perform even better. Now what are the resolutions I will read out? First is WBSEBEA already met with and discussed with CMD and ACS Power, the then ACS Power, regarding the issue on several times, and also several communications were submitted to them justifying the strong and rational ground as to why the opportunity or the benefit of DCRB should be given to the all employees under EPF and CPF. And WBSE will continue to pursue the matter with the management and keep constant pressure on the management regarding this in future. Second resolution is, as WBSEBEA has already approached MIC regarding this matter and has sought time for the meeting with the MIC Power, but no result has came out. CEC will definitely raise the matter in the meeting for his kind intervention earliest. If still does not work out in our favor, we understand the propose that a favorable letter will be written to Honorable Chief Minister in this context. Third resolution is, it is also proposed that the management may discuss with EPF authority about transferring the said pension fund to GPF if the switchover happens. When in the meantime, management may have a discussion with the EPF authorities if the pension fund can be transferred to GPF. So I request my members and my brothers and sisters to come upon the stage, because this is a very important issue in terms of our future, and have a discussion, and so that whatever way we can work out and we can come back with the GPF scheme will be beneficial to us. So I'll rest my case here. Thank you, Engineer Devaramagan. With this, I would like to request the speakers of the House to kindly come on stage and share their views if they want to. আমি প্রথমেই WBSEBEA ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত সদস্যকে বাংলা নতুন বছর 1430-এর অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই পেনশনের এজেন্ডাটা আমাদের ননপটি ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে আজকে একটা হার্ট টু মাউথ প্রবলেমে পৌঁছে দিয়েছে। গত এজিএমে আমরা এটা নিয়ে থ্রেডবেয়ার ডিসকাশন করেছিলাম এবং কাজটা কোথায় কতটা এগিয়েছে, এবং অ্যাসোসিয়েশন আমাদের এই ব্যাপারে যে প্রথম থেকে ভেরি সিরিয়াসলি জিনিসটাকে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে টেক আপ করে গেছে, তার স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাক্টিভিটিগুলো আমি সভায় বলেছিলাম। কিছু বলার আগে আমি একটা কথা না বললে আমি খুব নিজেকে অপরাধী মনে হবে। ইঞ্জিনিয়ার মৌপালী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে WBSEBEA এই যে DCRB 85-এর রেস্টোরেশন এবং ননপটি ইঞ্জিনিয়ারদের পেনশনটাকে ফিরিয়ে আনার যে আন্দোলন উনি এবং অ্যাকশন প্রোগ্রামগুলো পরপর নিয়েছেন, এটার জন্য আমরা সকলে ভীষণভাবে ওনার কাছে ঋণী। এবং উনি প্রতিটি মুহূর্তে যেখানে
ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। প্রথমেই তিনি কিন্তু এই পেনশনের এজেন্ডাটা নিয়ে কথা শুরু করেছেন এবং সেখানে নন অফ টি ইঞ্জিনিয়াররা তারা এটা না হওয়ার জন্য যে কী অবস্থাতে আছে সেটাও তিনি অ্যাভয়েড করেছেন। মন্ত্রীর কানে নিয়ে গেছেন, পাওয়ার সেক্রেটারির কানে নিয়ে গেছেন, সিএমডির কানে নিয়ে গেছেন বারংবার। আজকে আমাদের কাছে সবথেকে বড় শক্তি WBSEB ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। এটা আমি চাকরির প্রথম দিন থেকে আমি দেখেছি। WBSEB ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন যেটা করে তাতে গোটা এমপ্লয়িজ অফ WBSEB সেটাতে উপকৃত হয়। এটা আমি দেখে কিন্তু বড় হয়েছি, এটা আমি আজকে বলতে বাধ্য হব। আজকে প্রতিটি ব্যাপারে আপনারা দেখবেন বোর্ডের যে সঙ্গে যে সমস্ত ফাইট আমাদের চলছে তাতে WBSEB ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের স্ট্রেংথ দিয়ে কিন্তু সেই ফাইটে আমরা প্রতি মুহূর্তে জয়লাভ করছি। তার জ্বলন্ত প্রমাণ আপনারা কিছুদিন আগে ডিএতে দেখেছেন। একটা মানে অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব করতে পারা গেছে WBSEB এর নেতৃত্বের দ্বারা, যেটা সারা ভারতবর্ষের ইঞ্জিনিয়ারদের যতগুলো সংগঠন আছে তারা প্রত্যেককে এক বাক্যে সমর্থন করেছে এবং তারা কুর্নিশ চালিয়েছে। এটাও কিন্তু WBSEB ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের একটা বিরাট কৃতিত্ব, এগুলো বলার খুব দরকার। ভেটোর যখন 104 দিনের আন্দোলন হয়, আপনারা জানেন কি না জানি না, সে সময় দুর্গাপুজো এগিয়ে এসেছিল। দুর্গাপুজোর সময় কোনো ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে কেউ পুজোর নতুন জামা কাপড় কিনতে পারেনি, কেননা মাইনে হয়নি। WBSEB ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের সঙ্গে রাস্তায় হেঁটেছে এবং অভিযান করেছে এবং ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে যতটা সম্ভব ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স পৌঁছে দিয়েছে, যাতে পুজোর সময় তারা পরিবারের মুখে কিছুটা হাসি ফোটাতে পারে। এবং এই ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে আমাদের ফেটো ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে দুটো সব থেকে বড় কনস্টিটিউয়েন্ট, একটা স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স আর একটা WBSEB ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন। আমি ফেটোর 3 বছর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম। WBSEB এর তরফ থেকে আমাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল। সেখানে আমি দেখেছি ফেটোরও কিন্তু শক্তি তৈরি হচ্ছে WBSEB ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে। আর এই IPF এর শক্তি স্টেট সমস্ত কিছু কিন্তু WBSEB ইঞ্জিনিয়ার্স থেকে উজ্জীবিত হচ্ছে। এবারে আমি আমার বক্তব্যে ফিরে আসি। এই যে পেনশন ইস্যুটা, অনেকে বলছেন যে এরা সময়ে কেন অপশনটা দিল না। আমি একটু আমাদের জ্ঞাতার্থে বলি যে 2001 ডিসেম্বরে যখন অর্ডারটা বেরোয় তখন ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট 2000 নিয়ে সারা ভারতবর্ষে একটা বিরাট আন্দোলন চলছিল। AIPF এর বর্তমান চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার শৈলেন্দ্র দুবে এবং তখন UPSEB অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার অখিলেশ সিং ওয়াজ পুট টু জেল ফর 10 days। তারা 10 দিন জেল কাটিয়েছেন, কেননা তারা ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্টটাকে আটকাবার জন্য লাগাতার আন্দোলন চালিয়েছেন এবং বিদ্যুৎ পরিবারের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশের কেন ভারতবর্ষের বহু জায়গাতে পাওয়ার সাপ্লাইকে ডার্ক করে দিয়ে আন্দোলনকে তীব্রতা করা হয়েছিল। আপনারা জেনে রাখবেন যে ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট 2000 কিন্তু 7 বার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে এবং সেখানে প্রতিটি অ্যামেন্ডমেন্টের সময় কিন্তু থ্রেট টু প্রাইভেটাইজেশন ছিল। এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন ফর নন সাবমিশন অফ অপশন। এবং আরো যে জিনিসটা হয়েছে যে 30/6/2002 এর পর WBSEB অথরিটি 4খানা বেনিফিট এক্সটেন্ড করেছেন টু দ্য GPFTs। সেটা কি কি? একটা হচ্ছে CPFদের ক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি ছিল 3.5 লাখ, GPFদের ক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি ছিল 2.5 লাখ। ওটাকে তারপরে কিন্তু অ্যাডপার করা হলো। কমিউটেশনটাকে 40% করে দেওয়া হলো। ডিজিজ এমপ্লয়ির পেনশন যেটা ছিল 65 ইয়ার্স সেটাকে 67 ইয়ার্স করে দেওয়া হলো। আরেকটা থ্রেট ছিল পেনশন ফান্ড কিন্তু ক্রিয়েট হয়নি। যদি কোনো বন্ধু দেখতে চান আমি দেখিয়ে দেবো ওই সময়তে ক্যালকুলেশন করে যে বোর্ডের যে পেনশন ছিল সেই পেনশন ওয়াজ ভেরি ভেরি মেগার। তো তাদের পক্ষে ডিসিশন নেওয়াটা তখন খুব অসুবিধে হয়ে গেছিল এবং তাদের কাছে আরেকটা থ্রেট ছিল যদি প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যায় এই পেনশনের বার্ডেনটা কি হবে, পেনশনের বার্ডেন কে নেবে। বোর্ড কোনো পেনশন ফান্ড তৈরি করেনি। সবকিছু চিন্তা করেই তারা কিন্তু ডায়লেমাতে পড়ে তারা কয়েকজন এই সিদ্ধান্তটা
সেই সময় নিতে পারিনি। আর যে চারটে কথা আমি বললাম, যে সমস্ত ফেসিলিটিসগুলো পরবর্তীকালে দেওয়া হলো, সেই ফেসিলিটিগুলো যদি পেনশনের অপশনটা খোলার সময় দেওয়া হতো তাহলে অনেকেই কিন্তু অপশনটা দিয়ে দিত। এটাও কিন্তু কেন হলো এটা বোর্ড ম্যানেজমেন্ট ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। সুতরাং একটা আজকে এতসত্ত্বেও আমরা মনে করছি যে আমরা যারা ননপটি আছি তারা একটা ভুল, আমরা মস্ত ভুল করে ফেলেছি, কিন্তু সেই ভুলটাকে তো শোধরাতে হবে। আমাদের পাশে শক্তি WBSEBE ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন 2018 সালে যখন মেমোরান্ডাম সাবমিট করেন ইঞ্জিনিয়ার মোবারক মুখোপাধ্যায়, আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যান যে কমিটি করে দিয়েছিলেন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে, সেখানে উনি কিন্তু দেখিয়েছিলেন যে এটা করা খুব দরকার। চেয়ারম্যান বলেছিলেন কেন ওরা তো একটা সুযোগ পেয়েছে, আপনি আবার বলছেন কেন? বলছেন না, তখন ওরা যে কোনো কারণে ওদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অসুবিধা হয়েছিল নানান রকম পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য, কিন্তু এখন এটা ভীষণ দরকার। তখন অ্যানুয়ালি কমিটিতে যে সমস্ত ম্যাটার দেওয়ার ব্যাপার ছিল সেখানেও কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার্সের তরফ থেকে এই DCRB 85টা খোলার একটা ডিমান্ড ছিল। এরপর প্রত্যেকটা স্টেপেতে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সঙ্গে যখন বিদ্যুৎ মন্ত্রী নতুন চার্জ নিলেন তার সঙ্গে বলা, তিনি তো বিস্ময় প্রকাশ করলেন, বললেন সে কি এবার WBSE DCL TCL এরকম আছে নাকি, কিছু লোক পেনশন পায় কিছু লোক পেনশন পায় না? আমি জানতাম সকলেই পায়। তখন ইঞ্জিনিয়ার মুখোপাধ্যায় বললেন না স্যার, আপনি এটা দেখতে হবে, আপনাকে সকলে পায় না, কিছু লোক মিস করে গেছে, এটা আপনাকে দেখতে হবে। এবং পরবর্তীকালে চেয়ারম্যানের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে, চেয়ারম্যানের সঙ্গে ফোরাম থেকেও যাওয়া হয়েছিল, অফিসার অ্যাসোসিয়েশন, HR যেটা এবং ফিনান্স যৌথভাবে বসা হয়েছিল। তখন চেয়ারম্যান ডাইরেকশন দিয়েছেন যে ঠিক আছে, আমি অ্যাকচুয়ারি কর্পোরেশনকে দিয়ে আমি এর লায়াবিলিটিটা ক্যালকুলেশন করাচ্ছি, তারপরে ইন্টারনালি আমরা অ্যাসেট ক্যালকুলেশনটা করব। সেগুলোও কিন্তু হয়ে গেছে, এভরিথিং ইজ রেডি, কিন্তু কি কারণে আটকে আছে সেটা আমাদের কারো কাছে কিন্তু আজও পরিষ্কার হচ্ছে না। পরবর্তীকালে আবারও পাওয়ার সেক্রেটারির সঙ্গে একটা মিট করার ব্যাপার ছিল, কারণ লাস্ট যখন ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন চেয়ারম্যানের সঙ্গে মিট করেন তখন চেয়ারম্যান বলেন দেখুন আমার কোনো আপত্তি নেই, এটুকু আমরা শুনেছি অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে, সেটি বলছি, আমার কোনো আপত্তি নেই, আমার ফান্ডেরও কোনো প্রবলেম নেই, আপনারা পাওয়ার সেক্রেটারির সঙ্গে কথাবার্তা বলুন, এই ব্যাপারটা আলোচনা করুন। এটা শোনা মাত্রই আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশন আমরা ফর্ম করেছি রিটায়ার্ড পাওয়ার অ্যাসোসিয়েশন, আমরা মন্ত্রীকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সিট করি। মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিঠিটা পাওয়ার সেক্রেটারিকে দিয়ে বলেন আমাদের সঙ্গে বসার জন্যে। আমরা আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে 3 জন আমরা পাওয়ার সেক্রেটারি মিস্টার সুরেশ কুমারের সঙ্গে বসেছিলাম। অত্যন্ত ভালোভাবে আলোচনাটা হয়েছিল। 12ই মার্চ 2023 আমরা মিস্টার সুরেশ কুমার ACS পাওয়ারের সঙ্গে মিটিং করেছি। আমরা 3 জন ছিলাম, DCL থেকে একজন, TCL থেকে একজন এবং WBPDCL থেকে একজন আমাদের কমিটির মধ্যে যারা ছিলেন। তো উনি একটা কথা বললেন যে টাইম লাইনটা নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, আমি ক্যালকুলেশনগুলো করতে বলেছি, আমার কাছে আনতে বলেছি। তখন আমরা আমাদের দুঃখ দুর্দশা জ্বালা যন্ত্রণার কথা সমস্ত ওনাকে আমরা এক্সপ্রেস করলাম। উনি সবটাই শুনলেন, শুনে দিয়ে আমরা বললাম যে আমরা কি এই আশা নিয়ে আজকে আপনার ঘর থেকে যেতে পারি যে জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি বা একটা দিকে যেতে চলেছে? তখন উনি বললেন দেখা যাক, আগে ক্যালকুলেশনগুলো আসুক, তারপরে আমরা দেখব। এখন পয়েন্ট টু পয়েন্ট যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা জায়গাতে সবাই বলছেন কিন্তু হ্যাঁ আমরা দেখছি, কিন্তু হার্ড রিয়েলিটি হচ্ছে এখনো পর্যন্ত কোনো অর্ডার কিন্তু বেরোয়নি। আমি সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে একটা অনুরোধ করছি, এই ননপটি ইঞ্জিনিয়াররা আজকে যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন, প্রতি 2 মাস 3 মাস অন্তর খবর নিয়ে দেখবেন উই আর লুজিং ওয়ান অফ দ্য মেম্বার or his spouse or his any other family members. They are in a great trouble. আপনাদের শক্তি আমাদের শক্তি, আপনারা পাশে থাকলে আমরা এই শক্তিটা নিয়ে আমরা এই পেনশনের লড়াই চালিয়ে যেতে পারবো। আপনাদের শক্তি ছাড়া কিন্তু আমরা কিছু পারবো না, কারণ আমি আরম্ভ থেকেই বলেছি
আমাদের মূল শক্তি WBSEBE ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং তার সমস্ত সদস্যবৃন্দ। অত্যন্ত খারাপ জায়গায় নলপটি ইঞ্জিনিয়াররা চলে গেছে। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, আপনারা যদি খোঁজ খবর নেন দেখবেন আজকে চিকিৎসার, আপনারা ভালো করে জানেন যে চিকিৎসার খরচ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের একে তো তাদের একটা 2000 টাকার ওই ইপিএস এর পেনশন, তাও অনেকের আবার টাইমলি ঢোকে না। তারপর যখনই তাদের পরিবারের আইদার তাদের পিতামাতা, তাদের ফাদার ইন ল, মাদার ইন ল, ছেলে মেয়ে মিসেস কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তাদের চিন্তাটা আরো চরমে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, এই টাকা কোত্থেকে আসবে, এই খরচ আমি কি করে চালাবো, আমি তো আমার নিজের মাসের খরচ চালাতে পারছি না। ভুল একটা আমরা করেছি, সেটা আমরা সবসময় স্বীকার করছি, কিন্তু একটা ভুলের তো সংশোধন হওয়ার দরকার। আমরা এই অর্গানাইজেশনে 36 বছর চাকরি করেছি। এই অর্গানাইজেশন আজকে প্রত্যেক বছর সেকেন্ড পজিশন নিচ্ছে সারা ভারতবর্ষে। আজ অর্গানাইজেশন প্রফিটের মুখ দেখেছে। তাই এই কজন লোকের পেনশন দিতে ম্যানেজমেন্টের এত অনিয়া হচ্ছে কেন এবং ডিসিশন নিতে এত দেরি হচ্ছে কেন? যেখানে শুনতে পাচ্ছি তারা প্রত্যেকেই বলছেন যে না, আমার দিতে কোনো অসুবিধে নেই। তারা আটকাচ্ছে কোথায়? সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে তত কিন্তু মানে আলোটা আস্তে আস্তে কমে এসে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাতে আমরা সকলে চলে যাচ্ছি। কে কতদিন বাঁচবো আমরা তাও জানি না। আমি সকলকে অনুরোধ করছি যে এই জায়গাটা অ্যাসোসিয়েশনের নিত্যদিনের অনেক অনেক সমস্যা আছে। সাইটের ইঞ্জিনিয়াররা অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। আপনারা ভাই এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের পাশে আসুন, ম্যানেজমেন্টকে ধরুন, যাতে করে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এই পেনশনের ইস্যুটাকে বোর্ডের কাছ থেকে বার করে নিয়ে আসা। আমরা কোনো বাইরের লোক না, আমরা রিটায়ার্ড এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স অফ WBSETCL, WBSETCL। বোর্ড যদি এই কাজটা করেন তাহলে বেনিফিট বোর্ডেরই এক্স এমপ্লয়িরা পাবে। আমরা মিস্টার স্যালেম WBPDCL এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমরা মিট করেছিলাম। উনি বলেছিলেন যে আমি এটাকে একটা পুরস্কার হিসেবে আমি আমার নলপটি এমপ্লয়ীদের দিতে চাই, কারণ আমার অর্গানাইজেশন প্রফিট করেছে, যা নলপটি আছে তাদেরকে। কিন্তু আমার কাছে অর্ডারটার জন্য আমি ওয়েট করছি। 21শে জুন 2021 WBPDCL বোর্ড মিটিংয়ে পেনশনটা পাস করে দিয়েছেন, কিন্তু সে তারপরে আর কোনো কাজ কিন্তু এগোচ্ছে না। PDCL না এগোনোর পর তারা প্রত্যেকেই বলছেন যে TCL এ কিছু একটা না হলে টোটাল ব্যাপারটা কিন্তু বোধহয় সলিউশনটা হবে না। ইতিমধ্যে এই EPFO অথরিটি তারা যে RC গুপ্ত মামলার তরফে যে হাইকোর্টে যে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারটা ছিল, পরবর্তীকালে সেটাকে যেটা আমাদের ন্যাশনাল লেভেল থেকে SLP ফাইল করা হয়েছিল, তার বেসিসে হায়ার পেনশনে একটা সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছে। সেখানে প্রতি মুহূর্তে মেম্বাররা কিন্তু হোঁচট খাচ্ছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই অনলাইনে ফিল আপ করা, নানান দিনে নানান রকমভাবে তারা সার্কুলারগুলোকে এমনভাবে বার করছে, সেটা কিন্তু খুব একটা স্পিকিং অর্ডার বলে বলা যাচ্ছে না। কখনো মনে হচ্ছে তারা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারটাকে কোট করে দিচ্ছে, কখনো মনে হচ্ছে জিনিসটাকে ঘেঁটে দেওয়া হচ্ছে যাতে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে না পেরে ডায়লামাতে পড়ে যাই। তো এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তো আমাদেরকে চিন্তা করতেই হবে। এবার যদি সেখানে আমরা জয়েন্ট অপশনের আমাদের 3rd মে লাস্ট ডেট, তার মধ্যে যদি আমরা সবাই যে কজন পারলাম আমরা বুঝলাম যে আমরা অপশনটা দিয়ে দিলাম, পরে কি হবে আমরা কিন্তু কেউ জানি না। এবং এরকম খবর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন আন্ডারটেকিং থেকে পাচ্ছি, দে মে চেঞ্জ দ্য ক্যালকুলেশন প্রসেস। আজকে যদি আমার মনে হয় আমি ওখান থেকে 25,000 টাকা পেনশন পাবো, আফটার রিটার্নিং সার্টেন মানি, ইট ইজ নট শিওর, নোবডি উইল গিভ আস দ্য গ্যারান্টি যে ওটা 10,000 টাকা হয়ে যাবে না। টোটাল ডাইলেমার মধ্যে আমরা রয়েছি। সেখানে আমরা টাকাটা ফেরত দেবো, টাকা ফেরত দেওয়া কতদিন পরে পেনশন পাবো এবং এরিয়ার অ্যাডজাস্ট হবে কেউ জানি না। টাকা চলে যাবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ঘরে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, EPFO নিজের অথরিটিটা এখন আর নেই। EPFO টোটালি মার্চ করে গেছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্টার অফ ফিনান্সের আন্ডারে। সুতরাং মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্সের দপ্তর থেকে যেমন যেমন ইনস্ট্রাকশন আসবে, EPFO কিন্তু সেভাবেই কাজ করবে। EPFOর অটোনমি কিন্তু এখন আর সেভাবে নেই। তো তারা কখন কিভাবে আমাদের কাছ থেকে কত টাকা চাইবেন, সেই টাকাটা পাওয়ার কবে আমরা টাকাটা ফেরত পাবো,
কবে আমাদের হায়ার পেনশন হবে, এগুলোও কিন্তু ডায়লেমা। আমাদের সময়ের মধ্যে কাজগুলো করতে হচ্ছে। আমরা হার্ড কপি সাবমিট করেছি বোর্ডকে, আমাদের অনলাইন সাবমিশনের 3 তারিখে লাস্ট ডেট আছে, তার মধ্যে অনেকে করতে হবে, কিন্তু সবটাই আমরা কিন্তু ধোয়ার মধ্যে। বোর্ডের যেমন ডিসিআরবির আমরা ফিউচারটা বুঝতে পারছি না, সেরকম ইপিএফেরও পেনশনটা কী হবে আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এবং এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা নতুন করে একটা চাপ তৈরি হয়েছে, চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটা কি করে কিভাবে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। তো অ্যাসোসিয়েশন WBC ইঞ্জিনিয়ার্সের সঙ্গে আমার একটাই অনুরোধ, আমরা কি করব, তারা একটু সাজেশন দিক, আমরা কি করব, আমরা কোথায় যাব এবং কিভাবে আমরা পরবর্তী স্টেপগুলো নেব এবং কোন লাইনে আমরা চিন্তা ভাবনা করব, এটা কিন্তু ভাবার একটা ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছে। কেন এতগুলো টাকা আমরা যে টাকাগুলো ব্যাংকে রেখে এখন ব্যাংকে যেটুকু ইন্টারেস্ট পাওয়া যায় সেটা দিয়ে উই আর মিটিং আওয়ার ডে টু ডে এক্সপেন্সেস। এবার সেই টাকাটা চলে গেল, ইতিমধ্যে বোর্ড আবার যদি কোনো কারণে জানি না বার করবে কি না আদৌ, সেখানেও টাকার দরকার হবে। সেখানে আবার বোর্ড কীভাবে ইপিএফওর কাছ থেকে সে টাকাটা আদায় করবে, এই সমস্ত জিনিসটা কিন্তু একটা বিরাট ধোঁয়ার মধ্যে, আমরা অন্ধকারের গুহর মধ্যে কিন্তু আমরা ঢুকে বসে আছি, যেখানে কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের আলো কিন্তু এখনো বলছি একটাই, WBSEBEA ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই আলো দেখাবেন কিন্তু তারাই। এখন এই ডায়লেমার মধ্যে থেকে আমাদের কিভাবে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি, এবং আমি আরেকবার WBSEBEA আমার প্রত্যেকটি ভাইকে অনুরোধ করছি যে আপনারা সবাই মিলে আমাদের পাশে দাঁড়ান, কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে। অতীতে যেমন আমরা সবাই দাঁড়িয়েছি আমাদের ভেটোর অন্যান্য কনস্টিটিউয়েন্টের প্রবলেমেও, যাতে করে ডিসিআরবি 85টাকে আরেকবার ওপেন করা যায়, কারণ এটার কোনো অল্টারনেটিভ হয় না। ইপিএফও যা পেনশনই বলুক, there is no alternative than WBSEBEA, DCL, DCRB 85. Thank you very much. থ্যাংক ইউ। আর কারোর কোনো যদি বক্তব্য থাকে? আমি দেবাশিস গুপ্ত, রিটায়ার্ড চিফ ইঞ্জিনিয়ার, CRM সেল। বুদ্ধদেব বোস এতক্ষণ যেটা বললেন, আমি ওরকম একজন ননআপটি। তবে এই যে এজেন্ডাটা পড়া হয়েছিল সেটা কিন্তু দুটো পার্ট ছিল। একটা হচ্ছে আমরা যারা রিটায়ার করে গেছি তাদের, আর যারা এখন এমপ্লয়িজ আছেন তাদের কি হবে। থার্ড তো আমাদেরও এবং তাদেরও অপশান দেওয়ার লাস্ট ডেট। যাই হোক, কেউ হয়তো যারা এক্সিস্টিং আছেন তারা কতটা দিয়েছেন কি দেননি আমি জানি না, তবে দেবার আগে খুব ভালো করে প্রত্যেকে এটা জেনে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে যারা প্রেজেন্ট এমপ্লয়িজ আছেন, অর্থাৎ 2009-এর পর যারা চাকরিতে জয়েন করেছেন। 2008 অবধি ডিসিআরবি আছে, 2009 থেকে আপনারা সিপিএফে আছেন। এখন 2009 যারা জয়েন করেছেন 33 বছর চাকরি করে 2042, 44, 45 কি রিটায়ার করবেন। তা কত টাকায় কিভাবে শুরু হয়েছে, কত টাকা হতে পারে, কি হতে পারে, একটা ফিনান্সিয়াল লোকের সাথে আলোচনা করে একটা মোটামুটি ধরা যাক 6% বা 8% অ্যাপ্রিসিয়েশন ধরে টাকাটা কত আসবে, কোন জায়গায় যাব। কারণ আপনি যখনই দেবেন তার 8.33% কিন্তু ইপিএফ নিয়ে দেবে আপনার টাকাটা। আমি কিন্তু কোনো মতামত দিচ্ছি না দেবেন কি দেবেন না, আমি শুধু বলছি আপনাদের আপনারা ইপিএফওতে অপশান দেবার আগে কিন্তু খুব ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করবেন আর কি, যারা দেননি এখনো বা দেবেন মনে স্থির করছেন। এখন এইরকম আমরাও তো একসময় আপনাদের মতো চাকরি শুরু করেছিলাম, তখন তো ডিসিআরবি ছিল না। তা আমরা তখন একটা যারা মাইনে পাই যেটা, তখন সেই ভাবনা চিন্তায় মানে 1983-তে মোটামুটি ধরুন 2000 টাকার কাছাকাছি মাইনে হয়, সিপিএফ একটা অ্যামাউন্ট হয়, 2001-এ পেনশন। আরও একটা বলার আছে আমার, এইটা যেহেতু সব কিছুর তো একটা ইতিহাস খুঁজে বেড়াচ্ছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই ডিসিআরবি 85
এই 2001-এর যে পেনশন অপশনটা ওপেন হয়েছিল তার আগে দুবার মাত্র দেওয়া হয়েছিল। একবার বোধহয় মানে 90-এর প্রথম দিকে, আরেকবার 93-তে। আমার এটা 93 থেকে 95 একটা ওপেন ছিল এবং সেটাতে বলেছিল, আর মানে সেটাই ছিল আর কি লাস্ট। 2001-এর ওপেন হলো কিন্তু এমনি নয়, ওয়ার্কম্যানস ইউনিয়ন একটা কোর্ট কেস করেছিল, সেটা EPS 95-এর ওপরে। সেই কোর্ট কেসে, যার জন্য এই সার্কুলারটা যদি 2001-এর সার্কুলারটা যদি দেখেন, তাতে প্রথমেই লেখা আছে কিন্তু ওই রিট পিটিশন নাম্বার অমুক, তার বেসিসে এটা খোলা হয়েছে। যাই হোক, তা খোলা হয়েছিল অপশান, ধরা যাক কিছু সংখ্যক, যেমন আমি তার মধ্যে পড়ি, আমরা অপশান দিইনি, যে কোনোভাবেই হোক ইনফ্লুয়েসড হয়ে অনেক রকম কথাবার্তা, তখন তো বিদ্যুৎ ভবনে পোস্টেড। কিন্তু আমি তার আগে বলতে চাইছি যে ওই যে দুবার বেরিয়েছে, আমি কিন্তু ফ্রম দ্য বিগিনিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অফিস হোল্ড করেছি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অফ সল্টলেক কনস্ট্রাকশন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অফ ফুলবেড়ি ওয়ানাম সার্ভিশন করতে করতে ডিভিশন ম্যানেজার, সার্কেল ম্যানেজার 24 পরগনা নর্থ, রেসিডেন্ট ডাইরেক্টর নিউ দিল্লি অফিস, তারপরে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম। আমার শুধু মাত্র অল্প কিছু দিনের জন্য আমি বিদ্যুৎ ভবনে মেটেরিয়াল কন্ট্রোলার অফিসে ছিলাম। সেই সময় কিন্তু ওই 2001-এর এই সার্কুলারটা আমি পাই, তার আগে কিন্তু দুটো সার্কুলারই কিন্তু আমি পাইনি। তাহলে বুঝতে পারছেন তো যে বিইং অ্যান অফিস ইনচার্জ আমি কিন্তু সার্কুলার পাইনি, হয়তো সেই সময় পেলে দিতাম, বলা তো যায় না। চিন্তাভাবনা তো মানুষের পরিবর্তন হয়। 2001-এ এসে যে চিন্তাভাবনা করে দিইনি, 2095-এ বা 93-তে গিয়ে হয়তো আমি দিতে পারতাম। যাই হোক, এই কারণে, এবং আমার সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে বলা যে আমি আজকে ক্লাস 1 অফিসারের একটা উচ্চ পদস্থ হয়ে যে টাকা পয়সা পেয়েছি আমাদের চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমার এমসি অফিসে যিনি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন, আমি তাকে যখন দেখি যে সে অপশান দেয়নি, আমার খুবই খারাপ লাগে। বুঝতেই পারছেন যে একটা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট যখন রিটায়ার করছে উইদাউট অপশান, সে কত টাকা পেয়েছে না পেয়েছে। এবং প্রচুর প্রচুর পরিমাণে, আমরা শুধু তো ইঞ্জিনিয়ার্স কনসার্ন নই, আমরা ইঞ্জিনিয়ার কনসার্ন নই বলতে চাইছি। হ্যাঁ, আমরা শুধু ইঞ্জিনিয়ার, আমরা কিন্তু আপামর সমস্ত এমপ্লয়িজের ভালো চাই। এই অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু শুধু ইঞ্জিনিয়ারদের কথা ভাবে না, অর্গানাইজেশন অ্যাজ এ হোল ভাবে, ঠিক আছে? সেই অর্থে এই লোকগুলো আমাদের প্রচুর, মানে ধরা যাক আজকে যদি আমাদের 3000 লোক অপশন না দিয়ে থাকে, তার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স খুললে হয়তো 100, 150, 200, 300 যে একটা সংখ্যা, কিন্তু বাকিটা কিন্তু নন ইঞ্জিনিয়ার্স, এবং তার মধ্যে প্রচুর অত্যন্ত সাধারণ এমপ্লয়িজ আছে। অপশনটা কিন্তু খোলা দরকার তাদের জন্য। এখন মানে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এই অর্গানাইজেশন না তার মাইনে, না তার ডিএ, না তার পেনশন কোনো ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে 1 পয়সা নেয় না। আমি বোধহয় ভুল বলছি না, তাই তো? সম্ভবত এটাই, 1 পয়সা নেয় না। সে তার নিজের মতো ব্যবস্থা করে, তার ডেভেলপমেন্ট, তার টু রান দ্য ইন্ডাস্ট্রি, তার নিজের খরচার মধ্যে আছে। এই জায়গাগুলো এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু তার কিন্তু পেনশন চালু আছে গভর্নমেন্টের, যেটা বেশ বড় বড় করে বলাও হয়। কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা আন্ডারটেকিং বা এই জায়গা রয়েছে, আমাদের পেনশনটা কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হলো, যে পেনশনের জন্য কোনো লাইবিলিটিস গভর্নমেন্টের নেই। এই জায়গাটা তো আমাদের বলতে হবে যে আমাদের কেন পেনশন বন্ধ হবে? আমরা তো আপনাদের কাছে একটা পয়সা চাই না। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ডিএটা কিন্তু কোন সময় থেকে বকেয়া পড়লো? এই যে আজকে যে বকেয়াটা আমরা পেলাম, একটা লড়াই করে বকেয়াটা পাওয়া হয়েছে, সেটা কিন্তু ওই 2000, আমার যদি 2011, 2016, 2016 পর, সম্ভবত 2016 পর। তাহলে 2011 থেকে 2016 কিন্তু পেনশনটা হয়েছে, মানে সেই 5 ইয়ার্সের। তখন কিন্তু বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন মনীশ গুপ্ত, পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে গেছে, সেক্রেটারি গোপাল কৃষ্ণন সাহেব ছিলেন, এরা যাই হোক কোর্টে সই করেছিলেন, তারপর বকেয়া পড়লো, যেভাবে হোক বকেয়া আদায় হয়েছে। এখনও আমাদের যে কোনো জিনিসে করতে গেলে পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে যেতে হয়, এবং পেনশন আমাদের এই যে খুলবে কি খুলবে না পুরো ডিসিশনটা ডিপেন্ড করছে তাদের ওপর। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে কিন্তু তার পেনশনটা কর্মচারীদের জন্য বজায় রেখেছে। আর ইপিএফওর পেনশনের সমস্যা তো কিছু আছে, যেটা বুদ্ধদেব ঘোষ কিছু বলেছে, কিন্তু এখন এই জায়গাটায় আমি বলি অনেকগুলো জায়গা আছে। যেমন ধরুন, খুব মজার হচ্ছে, আমরা প্রথমে সবাই এফপিএসে ছিলাম, ফ্যামিলি পেনশন স্কিম।
এই ফ্যামিলি পেনশন স্কিম 1952, তারপর 1971-এ তার অ্যামেন্ডমেন্ট হয় এবং 1995-এ এসে 16ই নভেম্বর 1995-এ এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কিমটা চালু হয়। 15ই নভেম্বর অবধি কিন্তু আমরা সবাই 15ই নভেম্বর 1995 অবধি কিন্তু আমরা সবাই এপিএসে ছিলাম, তারপরে আমরা ইপিএসে চলে গেছি। এইবার যারা 2001-এ অপশান দিল তারা কিন্তু ওই ইপিএসে থাকাকালীন অপশান দিল এবং তারা কিন্তু ইপিএস থেকে বেরিয়ে এলো, বোর্ডস পেনশনে চলে গেল। কিন্তু কিছু সংখ্যক এমপ্লয়িজ যারা অপশান দেয়নি তারা কিন্তু ওই ইপিএস স্কিমে বাই ডিফল্ট কিন্তু ইপিএস স্কিমে আছে। আরও একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে 2002-তে যেমন বোর্ডে নিজে পেনশন বন্ধ করলো, কিন্তু বোর্ড আবার একটা সার্কুলার বার করেছিল টু অ্যাভেল দ্য বেনিফিট অফ দ্য ইপিএস 95 স্কিম, 2002-এর অক্টোবরে বার করেছে, যেটা আমার কাছে আছেও। সেই স্কিমে সেটা বলছে যে বেনিফিট অ্যাভেল করতে পারবে। বেনিফিট কি বেনিফিট? আজকে কেন আমরা আটকাচ্ছি? ইপিএস স্কিমে আমাদের প্রথম চাইছে হচ্ছে 26(6) ক্লসটা, কমপ্লায়েন্স অফ দ্য 26(6). 26(6) কী ছিল? 26(6) হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ওয়েজেস অনুযায়ী কন্ট্রিবিউশনটা দিয়েছে কিনা, ডিডাকশন হয়েছে কিনা, এবং সেটা জমা পড়েছে কিনা ইপিএসের 26(6). সে ব্যাপারে কোনো সাইলেন্ট হয়ে রয়েছে। টিসিএল একটা সার্কুলার তার মতো এমপ্লয়িজদের বার করেছে, পিডিসিএল তার মতো অনেকটাই করেছে, তারা আন্ডারটেকিং লিখে দিয়েছে, তারা সব কিছু করেছে, ক্যালকুলেশন করে দিয়েছে। ডিসিএল কিচ্ছু করেনি। কেরালা হাইকোর্টের রায় দিয়ে তো হবে না, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে করছে। কেরালা হাইকোর্ট রায় সব জানে, ওরা তো মডিফাই করেনি ইপিএফও। তো কেরালা হাইকোর্ট রায় দিয়ে বিদ্যুৎ ভবনের টিসিএল যদি তার মতো বার করতে পারে, পিডিসিএল যদি বার করতে পারে, তাহলে ডিসিএল কিছু বার করলো না। কিছু তো একটা ওই 4টে ক্লজ আছে, সেই 4টে ক্লজের মধ্যে 3টেতে ইয়েস করতে হবে, একটাতে নো করতে হবে। তার মধ্যে ওই মানে আমাদের সেই লোড করার কথা, মানে আপলোড করতে হবে সাম ডকুমেন্টস। সেই ডকুমেন্টস পিডিসিএল তার মতো করে তার ডাইরেক্টর ফিনান্স বানিয়ে দিয়েছে, তারা সেটা দিচ্ছে। তো সেই জিনিসটা তারা বলেছে যে একটা জায়গায় ওই 1/9/2014 সময় ওই আগস্ট আর সেপ্টেম্বর অক্টোবরের ওই পে স্লিপগুলো আপলোড করতে হবে, এগুলো ওরা বলেছে, কিন্তু ওরা করছে পিডিসিএল এমপ্লয়িজরা। এমনকি পিডিসিএল এমপ্লয়িজদের সেখানে ক্যালকুলেশন করে দিয়েছে কত টাকা তাকে দিতে হবে। আমাদের ডিসিএল চুপচাপ বসে আছে, সে কিচ্ছু করেনি। এগুলো কিন্তু আমি অ্যাসোসিয়েশনকে দেবো, বা অ্যাসোসিয়েশন যদি চায় নিশ্চয়ই দেবো, টু টেক আপ দ্য ম্যাটার যে এই জায়গাটা কী আছে। কারণ আমাদেরও তো যদি এইভাবে করতাম তাহলে আমাদেরও একটা বলিষ্ঠ জায়গায় আমরা থাকতে পারতাম। যাই হোক, এটা হয়নি, এটা আমাদের ডিসিএল করেনি। কেরালা হাইকোর্ট রায়ের ওপর ওর ইপিএফও কী করবে না করবে সেটা আমরা জানি না। আদৌ ইপিএফও পেনশন আদৌ কতটা হবে কি হবে না আদৌ বলা মুশকিল। তবে পেনশনটার ওপেন করার দরকার খুবই, যেভাবেই হোক ডিসিআরবি দিয়ে আমাদের ওপেনের চেষ্টা করা দরকার আছে, এবং সে চেষ্টা হচ্ছেও। আদারওয়াইজ খুবই অসুবিধে এটা ঘটনা। যারা মোটামুটি একটা টাকা পয়সা নিয়ে বেরিয়েছি তারা হয়তো হয়ে যাবে, কিন্তু প্রচুর সাধারণ মানুষ আছে যারা কিন্তু এই আমরা যেহেতু একটা রেসিডেন্ট পাওয়ার ওয়েলফেয়ার ব্লক মেনটেন করি, সেখানে যতজন ইঞ্জিনিয়ার আছে তার চেয়ে নন ইঞ্জিনিয়ার্স প্রচুর আছে, এবং তারা টাইম টু টাইম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের এই বক্তব্যগুলো জানতেও পারে, এবং তারা তাকিয়ে আছে ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ওপরে দিকে। যাই হোক, এই হচ্ছে মোটামুটি যে জায়গা রয়েছে। আমি আপনাদের বলবো, আমরা একটা জায়গায় যে কজন আছি, কিন্তু আপনারা যারা রয়েছেন, মানে আপনারা যারা এখন প্রচুর সংখ্যক রয়েছেন, এতদিন 2009-এর পর প্রচুর জয়েনও করেছেন, তারা সব ভাবনা চিন্তাটা ভালো মতো করবেন, সমবেতভাবে করবেন, জেনে নেবেন, হ্যাঁ, কোনটাতে যাবেন না। কারণ আপনার কত আসতে পারে 33 বছর 34 বছর চাকরির পর, তারও একটা ধারণা করে নেবেন। সেই হিসেবে ডিসিআরবি থাকলে তবু আপনার খানিকটা সেফগার্ড হবে। তো ইপিএফও যেহেতু তার সে যেমন আপনি ডিসিআরবিতে লাস্ট স্যালারির ওপর আপনার পেনশন সিলেক্ট হয়, ডিসিআরবি ইপিএফও করছে লাস্ট 60 মান্থসের টাকাটার ওপর, বেসিকের ওপর ডিসিশন হবে। তার মানে অটোমেটিক্যালি সেটা অনেকটা কমে গেল। বেসিক ডিভাইডেড বাই 2, ইয়ার অফ সার্ভিস ডিভাইডেড বাই 70, এটা হচ্ছে ইপিএফও, আর আপনার এখানে হচ্ছে 66। সেই জায়গাটা দেখতে হবে। আপনারা চিন্তা করুন, আমাদেরটা ওপেন হলে ঠিক আছে, খুব ভালো কথা, বহু মানুষের উপকার হবে, কিন্তু সেই সাথে সাথে আমি যেহেতু আপনার সিনিয়র দাদা হিসেবে বলি, আপনারা যেন কোনো পরে বিপদে বা অসুবিধে না পড়েন, সেটা বলাও আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। নমস্কার।
আচ্ছা, আর কারোর যদি কোনো বক্তব্য থাকে দেন কাইন্ডলি স্টেজে এসে তাহলে বলুন। আমি সনাতন সরকার, সেন্ট্রাল প্ল্যানিং থেকে টিসিএল থেকে, টিসিএল এর এমপ্লয়ি, কিন্তু টিসিএল এর ডেপুটেশনে ছিলাম, সেইখান থেকে 28/2/2014 রিটায়ার করছি। আমি একজন আপনাদের মতন নন অপটি ইঞ্জিনিয়ার। তখন বুঝতে পারিনি, অপশান দিয়ে আজকে আপনাদের মতন আমরাও ভুগছি, যারা খুবই কম ইপিওর পেনশনের মানে ভিক্ষে পাওয়ার মতন, তাতে আমাদের কিছুই চলে না। এবারে আমরা টিসিআর 85 রুলস কি জানতাম, সব বেনিফিট, পেনশনের বেনিফিট সবাই পাবে। তখন বোর্ড কায়দা করে অপশন সিস্টেম বার করলো, এটা তো উচিত হয়নি। এভরি ওয়ান এমপ্লয়ি, প্রত্যেকে তো বোর্ডের জন্য আমরা করছি, সারা জীবন আমরা খেটেছি, তাহলে আমাদের কেন অপশন সিস্টেমটা ছিল? এবং পেপারে লাস্ট যখন অপশন 2002 পেপারেও কোনো বিজ্ঞপ্তি বেরোয়নি, ইন্টারনাল সার্কুলার বেরিয়েছে। অনেকে আমরা সাইটে পোস্টিং ছিলাম, কেউ জানতাম না, তখন পেনশন ফান্ড ছিল না। আমরা কী করে বুঝবো যে অপশন দিলে আমাদের সুবিধা হবে? যারা অনেকটা ক্যালকুলেশন করছে, বিদ্যুৎ ভবনের কাছাকাছি ছিল, তারা হয়তো বুঝতে পেরেছে যে পেনশনটা দিলে হয়তো সুবিধা হবে, কিন্তু আমরা তো বুঝতে পারিনি। সেই ভোগটা তো আমরা করছি, কিন্তু এই ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা খুবই কম, যে সবাই বললেন 300-400 হতে পারে, কিন্তু প্রায় 4000 এমপ্লয়ির মধ্যে ম্যাক্সিমাম কিন্তু 3rd গ্রেড 4th গ্রেড, তাদের আজকে কী অবস্থা চলছে, এবং তাদের জন্য চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে এই ডিসিএল 85 পেনশনটা রিওপেন করা, এবং এখন যারা প্রেজেন্টলি 2009 থেকে ঢুকেছে, যাদের পেনশন থাকছে না, তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পেনশনটাকে চালু করা উচিত একমাত্র। এই যে ইপিএফ এর যে নতুন 4 নভেম্বর যে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, 1/9/2014 পরে থেকে তারা এফেক্ট পাবে। তাহলে এই যে 1/9/2014 আগে যারা রিটায়ার করেছে, ইঞ্জিনিয়ার হোক এমপ্লয়ার, তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তারা তো সাফারার, তাদের জন্য তো কিছু চিন্তা ভাবনা করছে। আমি অ্যাসোসিয়েশনকে বলবো তাদের জন্য বলতে, যদি পেনশনটাই একমাত্র রাস্তা, পেনশনটা রিওপেন করা, এইটা যদি আমরা সমবেত হয়ে এক জায়গায় আমরা বলতে পারি, আমাদের প্ল্যাটফর্ম অ্যাসোসিয়েশন, আমরা অ্যাসোসিয়েশনে গাইড করেছি, এখন অ্যাসোসিয়েট মেম্বার, আর তাদের উপর আমাদের পূর্ণ ভরসা আছে। তাদের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এটাকে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন আছে যে আমাদের পেনশনটা রিওপেন হোক। ইপিএফও কী করবে, এখন এক গাদা টাকা নিয়ে নেবে, যারা 1/9/2014 করে কবে ফাইনালাইজ করবে, কী ক্যালকুলেশন করবে, আমরা কিচ্ছু জানি না। আমরা অন্ধকারের মধ্যে আছি, অথচ আমরা কিছু তার থেকে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি, তাতে আমরা চলছে। এবার যদি সেই টাকাটা চলে গেল, কবে পাবো আমরা জানি না। আর 1/9/2014 আগে যারা রিটায়ার করে গেছে, তারা কী করবে? তাদের চুপচাপ, তারা তাদের পোর্টাল খুললেও তাদের অ্যাকসেপ্ট করছে না। আমি নিজে ওপেন করে দেখি, অ্যাকসেপ্টই করছে না। তাহলে আমরা কি দোষ করলাম? আমরাও তো এই ডিপার্টমেন্টের জন্য খেটেছি। আজকে বিদ্যুৎ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে কেন? আমরা অক্লান্ত, কেউ 33 বছর, 34 বছর, 35 বছর আমরা খেটেছি। আজকে বোর্ড কন্ডিশন অনেক বেটার। এখন যারা প্রেজেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আছেন, এমপ্লয়ি আছেন, তারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাটছেন। তাদের অনেক বক্তব্য শুনলাম, অনেক প্রবলেম, আমাদের সময় অনেক প্রবলেম ছিল। আমাদের অ্যাসোসিয়েশন প্ল্যাটফর্ম, এই অ্যাসোসিয়েশন প্ল্যাটফর্মের উপরে আমাদের পূর্ণ ভরসা আছে যে ডিসিএল 85কে ওপেন করতে হবে, রিওপেন করার জন্য। তবে আগের যারা রিটায়ার, তারাও বেনিফিটেড হবে, এবং প্রেজেন্ট ভবিষ্যতে যারা রিটায়ার করবেন, আজ থেকে 20 বছর 25 বছর, তারাও করবেন। আমার বক্তব্য এইটাই আমি অ্যাসোসিয়েশনের সিএসসি মেম্বারদের বলবো, এই ব্যাপারটাকে আপনারা আবার পার্সু করুন। যতবার পার্সু করতে করতে একটা জায়গায় আসবে, এমন কিছু বিরাট কিছু এমপ্লয়ি নয়, এই জন্য গভর্নমেন্টের কোনো ফাইন্যান্সের ব্যাপার নেই। টোটাল আমাদের ডিপার্টমেন্ট ডিসিএল তারাই নিজেরাই এটাকে কন্ট্রোল করে। সেই কারণে বলছি, তার শুধু পারমিশনটা নেওয়া পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে। আমার বক্তব্য এটাই যে আমি সিএসসিকে বলবো যে ডিসিএল এই পেনশনটাকে ওপেন করা সবার জন্য, তাতে আমরা সবাই বেনিফিটেড হব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আর আমাদের হাউস মেম্বার্সের আর কারো যদি বক্তব্য থাকে দেন স্টেজে এসে বলতে পারেন। আমরা তাহলে চলে যাচ্ছি পরবর্তী এজেন্ডা। আমাদের নেক্সট এজেন্ডা, discussion on reorientation and strengthening of
IT wing or cadre of WBSEDCL in the light of changing business scenario of the distribution power sector or DISCOM. And to read out this agenda, I would request Engineer Ahomjit Das Mahapatra to come on the stage. A very good afternoon, everyone. I'm Engineer Ahomjit Das Mahapatra, Hooghly Zone. I'm here to read out the Agenda 5, which is discussion on reorientation and strengthening of the IT wing of WBSEDCL in the light of changing business scenario of the power distribution sector. Let us begin with some quotes. I quote, "It doesn't make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people so that they can tell us what to do." Unquote. Steve Jobs. Power sector is at a crucial juncture of its evolution from a controlled environment to a competitive market-driven regime which endeavors to provide affordable, reliable and quality power to all sectors of economy. To achieve this, IT/OT, that is information technology, operation technology, provides a wide range of solutions to increase the efficiency and productivity of the power sector, like in setting up of a distribution network, distribution load management and meter data management, etc. Leveraging the IT system to the fullest can become a very important factor in reduction of AT&C loss to a substantial level and in improving billing and collection efficiency. The IT infrastructure is expanding with each passing day. Certain issues which arise lead to a complete halt of operations at the site level. We need more system monitoring, analysis, testing. It is of utmost importance that maximum IT engineers are engaged in core IT job to support the distribution business better, be it in proper business requirement analysis, software development, maintenance, testing, support to end users, IT security, etc., etc. If the first level of support is done by our own engineers, then the existing issues and bugs can be analyzed, and with proper intervention, the system can be streamlined to improve efficiency of operations at the site level. Whether it is advanced metering infrastructure or as we call smart metering, SCADA, GIS mapping, project management or customer relationship management, the business of any DISCOM is today heavily dependent on IT, and therefore proper IT deployment and management, creation of in-house expertise and proactive and accurate mapping of business processes to IT system is pivotal to the success of any DISCOM. Now I will read out the draft resolutions. Number 1. At the division or DCC level, a voluminous task is allotted to DE or AEIT, but most of that is repetitive and data entry oriented. The majority of the jobs may be executed by a well-trained office executive, junior manager, junior engineer. Through systemic interventions, the system can even be further streamlined, and the repetitive cumbersome tasks performed at DCC can be even reduced further. Number 2, better resource utilization of the DE or AEIT at DCC may be done by appropriately posting him or her under different vital IT project implementations. Number 3, module-wise in-house teams or working groups should be formed under the IT cell for proper execution of different modules, namely SAP ISU, SAP ERP, CRM, AMI, GIS, Smart Grid, SCADA, cybersecurity, etc.
The end user working at site will contact only the engineers working in these modules for support or any other issues and not to any outside vendors. Number 4, the capacity building of IT engineers is a must, and therefore module-wise training in different technology domains should be imparted to them. They should be kept abreast of new trends and developments in the area of information technology in general and application of information systems in electricity utilities in specific. Number 5, enhancement of software to increase the efficiency of site operations should be done proactively by the IT unit as per changing business scenarios. Number 6, to cater to the analytical and ad hoc reporting requirements of the site offices for hardware and network infrastructure maintenance, dissemination of information regarding IT enhancements, one IT unit may be deployed at the regional and zonal levels, which will work in close coordination and liaison with the corporate IT cell. Number 7, WBSEBEA will form a subcommittee to find ways to implement the above points properly. Now I will request all other members of the House to participate in this discussion. থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার দাস মহাপাত্র। উপস্থিত ইঞ্জিনিয়ার সদস্যদের অনুরোধ জানাবো, যদি কেউ নিজের বক্তব্য এই আমাদের এজেন্ডার উপর রাখতে চান তাহলে মঞ্চে আসুন। গুড ইভিনিং টু অল। আমার নাম কৌস্তব দাস, ডিই কমার্স, আলিপুরদুয়ার রিজিয়ন থেকে এসেছি। তো যে ব্যাপারটা নিয়ে এখন এজেন্ডার আলোচনা হচ্ছে যে রিওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড স্ট্রেংথেনিং অফ আইটি উইং, লাস্টের পয়েন্টে যেটা বললো আমার মনে হয় সেটা যদি মানে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, যে আইটি উইংয়ের যে এই বা ডিআইটি আছে তাদের যদি প্রত্যেক রিজিয়নে অন্তত, যেহেতু আমাদের প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে রিজিয়ন আছে, সেখানে যদি পোস্টিং দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় এই একটা প্রবলেমের কিন্তু একটা সলিউশনে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে। যেরকম হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে একটা প্রবলেম যে সিনিয়রিটি জুনিয়রিটির আন্ডারে 2007 ব্যাচেরও কিছু কিছু আইটি ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা হচ্ছে এখন আর এই বছরের শেষেই হয়তো তারা এসিআইটি হয়ে যাবে ডিআইটির থেকে, তারা এখনও অনেক জুনিয়র ডিএম এর আন্ডারে কাজ করছে। সেই ক্ষেত্রে যদি রিজিয়নে তারা একটা ভ্যাকেন্সি হয়, আর রিজিয়নে কিন্তু কমার্স রিলেটেড, বাল্ক রিলেটেড প্লাস প্রচুর আইটি ফাংশনালিটিস আছে যেগুলো আমাদের ডি কমার্স বা কমার্স সেকশনে করতে হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে সেই সিনিয়র জুনিয়রিটি প্রবলেমটারও সলিউশন হবে, প্লাস তাদের একটা নতুন একটা পোস্ট খুলবে। তো এটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে, আমাদের সিইসিরাও হয়তো এটা নিয়ে পার্সু করছে। তো এটা যদি জোরদারভাবে একটা ফ্রন্ট ওপেন করা যায় যে প্রত্যেক রিজিয়নে যেরকম একটা স্ট্যান্ডার্ড আইটি উইংয়ের পোস্ট স্যাংশন করা, তাহলে কিন্তু সিনিয়র জুনিয়রিটি পোস্ট ওপেন হবে, প্লাস আইটিদের একটা নতুন অ্যাভিনিউ ওপেন হবে। এটাই আমার বক্তব্য। তো থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার দাস। আর কেউ আমাদের আর কোনো ইঞ্জিনিয়ার সদস্য যদি বক্তব্য রাখতে চান এই বিষয়ে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। আর কেউ বক্তব্য রাখতে যদি চান তাহলে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। আমাদের একটা মানে এই আইটি ইস্যু নিয়ে অনেকদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্তু ফাইনালি আলটিমেটলি হচ্ছে না। মানে আমি যত এজিএম অ্যাটেন্ড করি বা যত মিটিং অ্যাটেন্ড করি, এই সিনিয়রিটি জুনিয়রিটি অনেকদিন ধরেই চলছে, কিন্তু আলটিমেটলি হচ্ছে না। আর অন্যদিকে আইটির বাইরেও যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি, আমাদের আজকে অর্গানাইজেশন কিভাবে কাজ করছে, আজকে একটা সাপ্লাইয়ে একটা সেশন ম্যানেজারের আন্ডারে একটা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আছে, যার বেশিরভাগ দিন কাজটা হচ্ছে যে সে অফিসে
মাস্টার কার্ড আপডেট করে যাচ্ছে, মানে সাইটে যে সে দেখবে যে সেফটি ইস্যুটা কতটা হচ্ছে বা কি কোয়ালিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল ইউজ হচ্ছে বা তার কানেকশনটা প্রপার কোয়ালিটি মেনটেন করে হচ্ছে কিনা সেইটা সে হচ্ছে না। আমি অ্যাটলিস্ট দেখি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের ম্যাক্সিমাম টাইমটা হচ্ছে সিআরএম অ্যাক্টিভিটি করতে করতেই চলে যায়। তো এই জিনিসটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, মানে আইটি শুড বি অ্যান এনেবলার, বাট আমাদের এখন আমাদের WBSEDCL এ যেটা হয়ে যাচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম টাইমটা ওই আইটি ইস্যুস রিজলভ করতে করতেই হয়ে যাচ্ছে। আমাদের 70টা ডিভিশনে 70টা ডিসিসি ইনচার্জ বসে আছে, কিন্তু সেখানে তাদের কোনো অ্যাক্সেস নেই, তারা কোনো আইটি মানে কোনো ইনসিডেন্ট হলে সেটা তাদের রিজলভ করার মতো নো হাউটা মানে তাদেরকে দেওয়া হয়নি। তারা জাস্ট বসে বেসিক কিছু সাপোর্ট বা বেসিক কিছু রিপোর্ট যেটা কিনা যে কেউ দিয়ে দিতে পারে সেই কাজে তারা নিযুক্ত হয়ে আছে। আর আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে যত ডিসকম বা ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর যত এগোবে আইটির ওপর তার নির্ভরশীলতাটা আস্তে আস্তে বাড়বে। তো সেই জায়গা থেকে আমাদের সত্যি যদি আমাদের নিজস্ব আইটি এত ইঞ্জিনিয়ার থাকা সত্ত্বেও যদি আমাদের মধ্যে সেই এক্সপার্টিসটা তৈরি না হয়, আমাদের কিন্তু আগামী দিনে মানে খুব অসুবিধার দিকে পড়তে হবে। মানে প্রত্যেকটা কাজ এখন আইএসইউ, ইআরপি, আগামী দিনে স্মার্ট মিটারিং আসছে, তো এই আইটির ওপর নির্ভরশীলতা আমাদের বাড়ছে, কিন্তু আমাদের আদেও প্রত্যেকটা মানে বিশেষ করে যারা সাইটে আছে তাদের সেই নো হাউটাও নেই, তাদের সেই স্কিল সেটটাও নেই যে সেই প্রজেক্টটাকে হ্যান্ডেল করবে বলে। তো আস্তে আস্তে আমাদের এই আইটির যেটা আমাদের মেন এজেন্ডা, যে আস্তে আস্তে আমাদের এমনভাবে স্ট্রিমলাইন করতে হবে যাতে আইটির ইঞ্জিনিয়াররা সেই রিকোয়ার্ড ট্রেনিংটা পায় এবং তারা ম্যাক্সিমাম ইস্যুসগুলোকে নিজেরা রিজলভ করতে পারে। আমাদের অবশ্যই ভেন্ডারের ওপর ডিপেন্ডেন্সি থাকবে, বাট পুরো ব্লাইন্ড ডিপেন্ডেন্সি থেকে যেন আস্তে আস্তে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি এবং আস্তে আস্তে আমরা যাতে এই প্রজেক্টগুলোকে নিজেদের হ্যান্ডেল করতে পারি। মানে সাইটের একটা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হওয়া উচিত যে সে সাইটে থাকবে, তার যেন কাজ না হওয়া উচিত যে সারাদিন বসে বসে ইআরপিতে পিও বার করবে এবং সিআরএম এ মাস্টার কার্ড এন্ট্রি করবে, কিন্তু আস্তে আস্তে সেটাই হয়ে যাচ্ছে। আমি এক্সাম্পল দিয়েও বলতে পারি, আমার শ্রীরামপুর সাপ্লাইতে দুজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সারাদিন সিআরএম করে, যেখানে তার কাজ হওয়া উচিত সাইটে গিয়ে সেই এগুলো করা, কিন্তু কেন হচ্ছে? কারণ সেই সিস্টেমে তাকে সেই ইস্যুসগুলো তাকেই রিজলভ করতে হচ্ছে। আর এমনিতে সাপ্লাই ম্যান পাওয়ার কম, ডিভিশনে ম্যান পাওয়ার কম, তো একটা ম্যান পাওয়ার যদি সারাদিন এনগেজ হয়ে যায় ডেটা এন্ট্রি করতে করতে, তাহলে সেই আইটি সিস্টেম মানে সামথিং হ্যাজ টু বি ডান অ্যাবাউট ইট। আর আমাদের যখন এত আইটি ইঞ্জিনিয়ার, তাদেরকে এনগেজ করে সিস্টেমটাকে অবশ্যই বেটার করা উচিত। আরো একটা এক্সাম্পল দেব, রিসেন্টলি দুয়ারে সরকার বলে একটা প্রকল্প হলো। এবার প্রত্যেক দিন একটা মেজর পার্ট অফ দ্য টাইম সাপ্লাই ডিভিশনে সবার এনগেজ হতো দুয়ারে সরকারের রিপোর্ট পাঠানো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি রিপোর্টটা পুরোটাই সিস্টেম জেনারেটেড হওয়া উচিত। কারণ কি, যে আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন এন্ট্রি হচ্ছে, সেটার কতগুলো পেমেন্ট হচ্ছে, কতগুলো কানেকশন এফেক্টেড হচ্ছে, পুরোই সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। শুধু একটা যদি এন্ট্রি লেভেলে একটা যদি থাকতো যে কোন ব্লকে কোন কানেকশনটা, এইটা হলেই পুরো জিনিসটা সিস্টেম জেনারেটেড সে বেরিয়ে যেত। সেটা না হয় কি হলো, সেই শনি, রবি, সোম, মঙ্গল সব প্রত্যেক দিন সাপ্লাই আরএম সাহেবরা ডিএম সাহেবদের রিপোর্টের জন্য তাগাদা মারছে, ডিএম সাহেবরা এসএমডি সাহেবদের তাগাদা মারছে, তারা আবার জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের তাগাদা মারছে, এই করে করে একটা রিপোর্ট কম্পাইল করে করে পাঠানো হচ্ছে। মানে এটা জাস্ট আমি একটা মাইনর এক্সাম্পল দিলাম, কিন্তু এরকম করতে করতে মানে মেজর পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ক উইচ শুড হ্যাভ বিন মেজর পার্ট অফ দ্য টাইম অফ দ্য সাইট ইঞ্জিনিয়ার্স উইচ শুড হ্যাভ বিন ডেডিকেটেড টু সাইট, সেই কাজটা কি হয়ে যাচ্ছে সিস্টেমে তাদের ওই কাজটা করতে অ্যাকচুয়ালি। কিন্তু এই জিনিসটা বেরিয়ে আসা উচিত এবং আইটি ইঞ্জিনিয়াররা ওই ডেটা এন্ট্রি রিলেটেড কাজ করে যাচ্ছে, সেটা থেকেও আস্তে আস্তে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং অ্যাকচুয়াল যে আইটি প্রজেক্টসগুলো আছে সেইগুলোর ওনারশিপ নিতে হবে। না হলে কিন্তু আমাদের আগামী দিনে যে প্রজেক্টসগুলো আসছে আরডিএসএস এটসেট্রা, সেইগুলোতে আমাদের অনেক প্রবলেম ফেস হবে। তো আমি অ্যাসোসিয়েশনকে এটাই রিকোয়েস্ট করবো যে এটা যাতে পুশ করা হয় ম্যানেজমেন্টের কাছে, যে যাতে ধীরে ধীরে আইটির ওনারশিপটা আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যেই আসে এবং আমরাও যাতে প্রপার ট্রেনিং পাই। আমার 8 বছর হতে চললো, আমার ডিসিএল এ আসার পর থেকে আমি কোনো আইটি ট্রেনিং পাইনি, মানে সেই অর্থে কোনো ট্রেনিং পাইনি যে আমার স্কিল সেটস বাড়বে বা কিছু বাড়বে। তো বেশিরভাগ আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের হয়েই আমি বলছি যে সবারই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেম, তারা কোনো ট্রেনিং পায়নি যে তাদের স্কিল সেটস বাড়বে। আজকে 8 বছর পরে সে কলেজে যেটা শিখে এসছে সেইটুকুই তার নলেজে সীমাবদ্ধ, কিন্তু একটা ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টরে আইটির একটা বিরাট অবদান আছে। সেই জায়গা থেকে তাদেরকে সেই ট্রেনিংটা দিয়ে আবার ওই একই জিনিস রিপিট করছি যে আইটিকে আস্তে আস্তে যাতে আমরা ওনারশিপটা নিতে পারি পুরো আইটি প্রজেক্টসগুলোর, সেই দিকে আমাদের
চিন্তা ভাবনা করতে হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার অহমজিৎ। গুড আফটারনুন অল, আমি সৌরভ পোদ্দার, ডিআইটি, বর্তমানে বিদ্যুৎ ভবনে RNMP সেলে পোস্টেড। তো এই আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাপারটা নিয়ে একটু বলতে চাই, সেটাই বলছি যে হ্যাঁ, অহমজিৎ তো পুরোটাই মোটামুটি কভার করে গেছে। তো যেটা ব্যাপার হচ্ছে, লাস্ট একটা আমাদের আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে ডিরেক্টর HR সাহেব একটা মিটিংয়ে বসেছিলেন। সেখানে ডিরেক্টর HR সাহেবের বক্তব্যটা এটাই ছিল, যেটা অহমজিৎ বলল, যে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের উনি চাইছেন বা ম্যানেজমেন্ট চাইছে যে আইটি কাজে বেশি লাগানো হোক এবং আইটি ডেভেলপমেন্ট টিমের জন্য আলাদা, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টিমের আলাদা একটা কোর টিম তৈরি হোক এবং এই আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের আমাদেরকে যারা আছে যেখানে সাইটে যারা এগুলোতে এক্সপার্টাইজ, সেরকম আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের আইডেন্টিফাই করে আইটি সেলকেই ডিরেক্টর HR সাহেব বলেছেন যে একটা গাইডলাইন, মানে একটা রোড ম্যাপ তৈরি করতে, সেই রোড ম্যাপ অনুযায়ী বিভিন্ন ছেলেদেরকে এখানে এনে একটা কোর টিম করে সেইভাবে ডেভেলপমেন্ট করার ব্যবস্থা করতে, মানে ডেভেলপমেন্ট টিম করতে। কারণ ম্যানেজমেন্টের ভিউটাও উনি বললেন যে আইটির ইঞ্জিনিয়ারদের আইটি ডেভেলপমেন্ট কাজে ম্যানেজমেন্ট চাইছে বেশি করে, কারণ আমাদের ইনহাউস ডেভেলপমেন্টে বেশি করতে, যেটা আমাদের আইটি ইঞ্জিনিয়াররা এখন বেশিরভাগই ওই এক্সেল ওরিয়েন্টেড জবেই বেশি আমরা এখন ইনভলভ হয়ে গেছি, ওই রিপোর্ট বানানো এক্সেল ওরিয়েন্টেড কাজেই। এবার এতে সমস্যা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই মানে জয়েনিং থেকে, সিন্স জয়েনিং এই কাজ করতে করতে আমাদের ওই স্কিল সেটগুলো আর ডেভেলপ হয়নি, যেটা অহমজিৎ বলল। ফলে সেই কারণে ওই ডেভেলপমেন্ট কাজে যেতে হয়তো অনেকেই আইটি ইঞ্জিনিয়াররা এখন ভাবছেন, মানে অনেকেই ভাবছেন যে যারা অনেকদিন এইটার যে কিভাবে করবো বা কিছু। তো ডিরেক্টর HR সাহেব যেটা বলেছিলেন যে হ্যাঁ, ম্যানেজমেন্ট চাইছে যে সমস্ত রকম ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট দিতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত, শুধু যদি কিন্তু আইটি ইঞ্জিনিয়ারদেরই এই কাজটা করতে হবে বা আইটি সেলের থেকে এইভাবে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে এই ডেভেলপমেন্ট বা এই ওরিয়েন্টেড কাজগুলোতে বেশি করে ইনভলভ করতে হবে। তো আমার মনে হয় এইরকমভাবেই যদি আমরা এগোই। আবার এটাও ঠিক যে যারা ডিএম সাহেবরা আছেন এখানে, ডিএম সাহেবদের একটা সত্যি বড় হ্যান্ড ডিসিসি ইনচার্জ, এটা যতই বলা হোক সামনে না বলা হোক, ওই আলটিমেটলি আমাদের কোনো ওই আমি 13 সালে জয়েনিং, এখনো অবধি কোনো ডিভিশনে, মানে আমাদের যত ডিভিশন আছে কোথাও একটা সিঙ্গেল ফরম্যাট, কোথাও কোনো কিছু ফলো করা হয় না। এক এক ডিভিশনের এক এক রকম রিপোর্টিং, এক এক জায়গার এক এক রকম, যেরকম চাহিদা অনুযায়ী সেরকম সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করা। তো ওই পরিবেশন করার জন্য হয়তো যেটা বলা হচ্ছে যে একটা ওই বা একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কতটা পারবে বা কি পারবে, সেটাও একটা দিক রয়েছে। তো সেই কারণে আমার মনে হয় ওই যে মানে দুদিকটাকে দেখেই একটা মানে মিডিল রাস্তা বা যেটা বলা, মানে কিছু একটা ব্যবস্থা এটা নিয়ে ভাবা উচিত। কারণ সত্যি আমাদের আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের নেক্সট কি বা নেক্সট কোন ভাবে তারা এগোবে, এটা নিয়ে প্রচণ্ড সবাই ধোঁয়াশায় রয়েছে। এবং আর একটা বড় যেটা ইস্যু, যে সিনিয়র জুনিয়র ইস্যু হচ্ছে, যেটা হচ্ছে যে নেক্সট এই 2000 এই বছরেরই 23শে ডিসেম্বরেই 2007-এর যারা আইটি ব্যাচ, ফার্স্ট আইটি ব্যাচ ঢুকেছিলেন, তাদের অনেকে, তারা সবাই এসি হবেন এবং এখনও 2-3 জন ডিভিশনে পোস্টিং রয়েছে। জুনিয়র ডিএম সাহেবের আন্ডারে তারা রিপোর্ট করছেন, পোস্টিং রয়েছেন এবং তারা এসি হয়ে যাচ্ছেন এখন। ফলে তাদেরকে এই সিনিয়র জুনিয়র ইস্যুটাকেও মেনটেন করা এবং এইটা একটা, এবং ম্যানেজমেন্ট বোধহয় আর আইটি ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুটমেন্ট করার দিকে খুব একটা আগ্রহীও নয়। এটাও একটা বড় আর আইটি ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুট করার যে সেখানে তাদের নতুন আইটি ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে সিনিয়রদের তুলে আনা, এই ব্যাপারটাতেও ম্যানেজমেন্ট খুব একটা নতুন আইটি ইঞ্জিনিয়ার তৈরিতে আগ্রহী নয়। তো এই মানে আমাদেরকে সত্যি ভাবতে হবে যে কিভাবে আমরা এই প্রবলেমটা, একটা সিরিয়াস প্রবলেমের দিকে যত দিন যাচ্ছে এগোচ্ছে। কারণ এর পরবর্তীকালে পরপর ব্যাচগুলো রয়েছে, এই 2023-এর থেকে শুরু হবে এসি হওয়ার, এবং এর পরপর সমস্ত ব্যাচে এরকম একটা 10, 12, 13, 15 এরকম করে চলবে আর কি। তো তখন এই ব্যাপারটা আস্তে আস্তে একটা বড় সড়ো প্রবলেমের দিকে যেতে চলেছে। তো যেরকম ড্রাফট রেজলিউশনে রয়েছে যে আমাদের একটা কমিটি করে
একটা ওয়ে আউট বার করার অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে, এইটুকুই আমি বলবো। এবং আমি আশাবাদী যে WBSEBA অবশ্যই আমাদের সমস্ত রকমভাবে পাশে থাকবে, এইটুকু বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ পোদ্দার। আর যদি কারোর বক্তব্য থাকে। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, আমি ডিআইটি তারকেশ্বর ডিভিশন। তো আমার আগে অমজিৎ আর যিনি সৌরভ বললো যে আমরা সাইট লেভেলে বেসিক্যালি যেটা মানে যারা ডিসিসিতে আছি, আমি বাকিদের কথা বলছি না, বা যারা ডিসিসিতে আছি তারা বড্ড মনোটোনাস কাজ করে চলেছি। মানে সেই কিছু টেমপ্লেট ফিক্স করা আছে, ঠিক আছে, রিপোর্ট, ঠিক আছে, সাইট লেভেল থেকে ইস্যু আসে, সেই ইস্যুগুলো দেখা, ঠিক আছে। আমার মনে হয় যে এর জন্য মানে একটা ইঞ্জিনিয়ার ঠিক আছে করছে, কিন্তু আমরা আরও বেশি কিছু এক্সপোজার দিতে পারি। তো এখন যে প্রপোজালটা হয়েছে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট বা রিলেটেড কাজে যে লাগানো হবে, যে প্রপোজালটা চলছে বা কিছু, তো মনে হয় সেটা ভালো, অনেক ভালো। কারণ অনেকে সাইট লেভেলে অনেক দিন ধরে রয়েছে, অনেক ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, আমার সতীর্থরা রয়েছেন, তারা অনেক মানে অনেক টেকনিক্যাল জিনিসগুলো অনেক ভালো জানেন। তো আমার মনে হয় তাদের ট্যালেন্ট এবং তাদের যে ট্যালেন্ট এবং তাদের যে স্কিলগুলো, সেগুলো সঠিকভাবে ইউটিলাইজেশন করা দরকার আছে। সেই ডিসিসিতে মনোটোনাস জব একই রকম আমরা করে যাচ্ছি, রিপোর্ট বানাচ্ছি, ঠিক আছে, ইস্যু দেখছি সাইটে, কোনো সেরকম বেসিক মানে খুব বেশি আমাদের যে সেখানে অ্যানালাইসিস করতে হয় কিছু নয়, খুব বেশি হলে আমরা টিসিএসকে ইস্যু দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো টিসিএসও তাদের মতো কাজ করে চলেছে, কখনো শোনে কথা, কখনো শোনে না, ঠিক আছে, তাদেরকে আমরা ফোর্সও করতে পারি না, এরকম বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। তো আমার মনে হয় ধীরে ধীরে ভেন্ডরদের যে আমরা পয়সাগুলো দিচ্ছি ডিসিএলের তরফ থেকে এইসব কাজের জন্য, সেগুলো মনে হয় কিছু জিনিস আমাদের নিয়ে আস্তে থেকে ভেন্ডর থেকে আমাদের ভেন্ডরের ওপর যে ডিপেন্ডেন্সি কমানো দরকার আছে। তো যাই হোক, এটা বলবো। আর একটা বড় সমস্যা যে আমাদের সিনিয়র জুনিয়রিটির একটা প্রবলেম হচ্ছে, আস্তে আস্তে যারা সাইট লেভেলে রয়েছে তারা সিনিয়র হয়ে যাচ্ছে। তো সেখানে হয়তো কোনো জুনিয়র কে মানে কি বলবো, মানে খুব একটা বেসিক সমস্যা যে অনেক সময় ডিভিশন ইঞ্জিনিয়ার, ডিভিশন ম্যানেজার যিনি আছেন তিনি জুনিয়র হয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। এই সমস্যাটা এখন হয়তো কম, কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা আরও ফেস হবে। তো এই জায়গাগুলো মনে হয় একটু দেখার বিষয় আছে। তো যাই হোক, আমি অ্যাসোসিয়েশনকে বলবো যে ওনারাও দেখছেন ব্যাপারটা, ঠিক আছে, আশাবাদী যে এটা হয়তো কোনো একটা ভালো জায়গায় এসে পৌঁছবে। আমি কটা জিনিস তুলে ধরছি, সেটা হচ্ছে আইটি সেলে অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে, এটা আমরা শুনতে পাই। তো আমি জাস্ট কয়েকটা ডেটা বলছি যে সিআরএমে আমি আছি আর প্রতি কিছুদিন আগে জয়েন করেছে। তা সিআরএমের কাজটা তো আপনারা সবাই জানেন, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমাদের করতে হয়, একা মানুষ। তো সেক্ষেত্রে আর ফোন নাম্বার মানে 1000টা ফোন একদিনে আসে, তাহলে একটা মানুষ ডেভেলপমেন্ট করবে নাকি না কোনো একটা প্রবলেমকে ইস্যুটাকে সলভ করবে? অথবা আইটি জিনিসটা এরকমই যে যে আজকে আইটি সেক্টরে কাজ করছে সে দুদিন পরে অন্য কোম্পানিতে চলে যাচ্ছে, ফলে আমাদের বিজনেস প্রসেসটাকে তাকে বোঝাতেই আমাদের টাইম চলে যায়। তাহলে একটা দুজন মানুষ সে কীভাবে সিআরএমটাকে হ্যান্ডওভার করবে যে সমস্ত কিছু সে নিজে করতে পারবে? ইম্পসিবল। আমি আইসির কথা বলি, আইসিতে দুজন আছে, একজন আছে বলবো, আরেকজন আছে স্পট বিলিং করছে। একটা ছেলে স্পট বিলিং করছে, সব কিছু করছে, সে নোটশিট করছে, নোটশিট অ্যাপ্রুভাল করছে, আপডেট করছে, ফোন আসছে, তার সাপোর্ট দিচ্ছে। এটা ইম্পসিবল যে সব কিছু একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া, ঠিক আছে। আর আমি বলবো ইআরবিতে মনে হচ্ছে এত টিম আইটি, কিন্তু আমাদের কিন্তু সেরকম লোক সংখ্যা নেই। আর আইটিতে যারা সাইটে পোস্টিং আছেন ওরা ঠিকই বলছে যে অপারেটর হিসাবে কাজ করছে, সেগুলো যদি আমরা নিয়ে আসি আমাদের আইটি সেলে, সেটা অনেকটাই ভালো হবে। আর অনেকে স্যার বলছিলেন যে রিজিয়ন লেভেলে আইটি তো এখন যেদিন লাগেনি, চলছে না, মানে কাজটা চলছে। এটা আপনারা জানেন না যে আইটির মানে কমার্সটা কিন্তু আমাকে প্রচুর ফোন করে, একটা মানুষ আমি সাপোর্ট দিই। আমি যদি না সাপোর্ট দিই তাহলে বুঝতে পারবে যে সিআরএম সেল মানে না থাকলে ওই যে কোনো সিআরএমের কাজ কিন্তু রিজিয়ন লেভেল থেকে হবে না। আমরা করে দিই বলে কাজটা অনেকটা এগিয়ে যায়, তাই মানে আইটি ইঞ্জিনিয়ার রিজিয়ন লেভেলে লাগবে না। তো আমি অমজিৎ যেটা বলেছে আমি সেটা সাপোর্ট করছি যে রিজিয়ন লেভেলে থাকলে কি লোক সংখ্যাটা আমার কমে যাবে,
বেশি ম্যান পাওয়ার আমি পাবো ইঞ্জিনিয়ারদের, যারা কিছু সাপোর্ট দেবে, কিছু ডেভেলপমেন্ট করতে হলে কিন্তু আমরা অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার দাস। আর কারো যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করি। গুড আফটারনুন, আমি সুপর্ণা সেন, অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার আইটি সেলে আছে। তো যেটা আগে অহংজিত বলেছে, তারপরে আমাদের সৌরভও যেটা বলেছে, আমাদের লাস্ট গত সপ্তাহে, আগের সপ্তাহে ডাইরেক্টর এইচআর আমাদের আইটি সেলের ইঞ্জিনিয়ারদের কি কাজ করা হয় কি না করা হয় সেটা নিয়ে বসেছিলেন। সেটার বেসিসে আমরা গত বৃহস্পতিবার দিন ওনাকে পুরো আমাদের যেগুলো বড় বড় অ্যাপ্লিকেশন আছে সেই পুরো বড় বড় অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমাদের এখানে হ্যান্ডেল করতে গেলে কি পরিমাণ ম্যান পাওয়ার লাগবে আমাদের এখানে আনার, এবং এক একজন ইঞ্জিনিয়ার কত রকম মাল্টিটাস্কিং করে যে কাজগুলোকে সামাল দিচ্ছে সেইটা পুরোটা আমরা ওনার কাছে তুলে ধরেছি। এবার সেইটা দেখে ওনার যেটা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া সেটা হচ্ছে, আমার নিজেরও ধারণা ছিল না যে এত কিছু কাজ এখান থেকে করা হয়। তো আমরা যেটা বেসিক্যালি যেটা চাইছি, আমাদের এখানে একটা পুল অফ ইঞ্জিনিয়ার আসুক, যারা ডেভেলপমেন্টগুলো নট অনলি ডেভেলপমেন্ট, আমার বিজনেস মানে ফাংশনাল লোকজনেরও কিন্তু প্রচুর দরকার, যে সবাই যে ডেভেলপমেন্টে কোড লিখবে এরকম নয়। আমাদের ডিফারেন্ট যে স্টেক হোল্ডার আছে, ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে, যাদের কাজটা আমরা আইটি হিসেবে করে দিই, সেই জিনিসটাকে পুরো রিকোয়ারমেন্টটাকে অ্যানালিসিস করে সেটাকে আমার একটা ডেভেলপারের কাছে পৌঁছানোটাও কিন্তু একটা বড় কাজ, যেটা আমরা কিন্তু এখান থেকে সাপোর্ট করে থাকি বেশ কিছু কিছু জায়গাতে। তো সেই হিসেবে আরেকটা জিনিস যেটা বলার আছে, এটা যেটা একটা শেয়ার্ড মোডে ডিসিসি ইনচার্জে দিয়ে আমরা কিছু কাজ করাবো, এখানে কিছু কাজ করাবো, ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক সেরকম হলে আমি যে আলটিমেট গোলটা অ্যাচিভ করতে চাইছি সেটা হয়তো হবে না। আমাদের যেটা মনে হয় যে একটা আইটিতে একটা বড় টিম থাকবে যেটা পুরোপুরি আমাদের, এবং সাইটে যদি আর রিজিওনাল অফিসে বা ডিভিশন অফিসে যেভাবেই কোর সাব কমিটি করে হোক, যেভাবেই হোক, আমার পুরো আইটি ইঞ্জিনিয়ার্সদের ম্যান পাওয়ারটাকে ঠিকমতো রিওরিয়েন্টেশন করে যেটাই করা হোক না কেন, আমরা যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল কন্ট্রোল এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল এই আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের উপর পুরোটাই আইটি সেলের তরফ থেকে থাকবে। না হলে কিন্তু যেটা হবে যে কোনো একটা কাজ যদি ধরুন আজকে কোনো একটা রিজিয়নে আমি কোনো 2-3 জন আইটি ছেলে মেয়েকে দিলাম, তাদের আমি এখান থেকে কাজ করতে দিলে তারা হয়তো লোকাল যে অফিস আছেন, যে অফিস হেড বা অফিস মাস্টার আছেন, তার কাছের থেকে ইনস্ট্রাকশন পেয়ে কাজ করতে হয়তো তাদেরকে কখনো দে উইল বি ফোর্স টু ডু দ্যাট। তো সেই হিসেবে আমরা যেটা চাইছি যে পুরোপুরি আইটি সেলের কন্ট্রোলে, সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে সমস্ত আইটি সেলের ইঞ্জিনিয়াররা থাকুক এবং একটা পুরো টিম বানানো হোক। সেটা মানে সবাইকে একসাথে তো আইটি সেলে আনা যাবে না, তাতে আমার সাইটের ইঞ্জিনিয়ারদের, সাইটে যারা আমরা যাদেরকে যে ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনারিকে যে সাপোর্টগুলো দিচ্ছি সেটার জিনিসটাকেও মাথায় রেখে একটা সামঞ্জস্য রেখে অ্যাসোসিয়েশনকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো, এবং যে রেজলিউশনটা নেওয়া হয়েছে এজেন্ডাতে সেটার দিকে আমরা যাতে প্রপারলি এগিয়ে যেতে পারি। এবং আইটি সেলের তরফ থেকে আমি বলছি, আইটি সেলের তরফ থেকে সমস্ত রকমভাবে সমস্ত সহযোগিতা করা হবে। এবং আমরা জানি যে সাইটে যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা আছে তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই ভালো রকম ট্যালেন্টেড, এবং দে ডু নট ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট দেয়ার ক্যাপাসিটি অ্যান্ড ক্যাপাবিলিটি বিকজ অফ দেয়ার মান্ডেন জব, দে আর ফোর্স টু ডু দোজ কাইন্ড অফ জবস। এবং সবসময় একটা মোটিভেশন না থাকলে সেলফ লার্নিংটাও এক সময় পসিবল হয় না। হয়তো সেরকম জায়গায় নিজেকে মোটিভেট করে কাজ করাটা, কোনো সামনে কোনো একটা জিনিস থাকলে, কোনো একটা জিনিস ডেলিভার করতে হলে যে মোটিভেশনটা থাকে, সেই মোটিভেশনটার অভাবে হয়তো তারা নিজেকেও সেই রকমভাবে আপলিফট করতে পারছেন না। তো এই সমস্ত দিকগুলো মাথায় রেখে আমরা ম্যানেজমেন্টের কাছেও, আমরা ফ্রম আওয়ার আইটি সেল আমরাও প্রপোজাল দিয়েছি যে আমরা একটা 2 বছরের রোডম্যাপ আমাদের এখন তৈরি করতে বলা হয়েছে, সেটা নাকি সিএমডির কাছে প্রেজেন্ট করা হবে। উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট। আমাদের একটা রোডম্যাপ তৈরি করতে বলা হয়েছে, যেটাতে আমরা যে ভেন্ডার বা যে সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর আমাদের সাথে কাজ করছে, এবং আমরা যে কাজগুলো করছি, যে এরিয়াতে কাজগুলো করছি, তার কতটুকু আমরা নিতে পারবো। আমরা
আবেগের বশে হয়তো বলতে পারি অনেকটুকু নিয়ে নিতে পারবো, কিন্তু তার জন্য আমাদের প্রপার ট্রেনিং দরকার। সেই ট্রেনিংটা কিন্তু ম্যানেজমেন্টকে ইম্পার্ট করতে হবে। আর বেশ কিছু ধরুন একদম কোর অফ দ্য সিস্টেম সব কিছু কিন্তু আমার অ্যাপ্লিকেশনে, আমার একটা বিরাট ডেটা সেন্টার একটা মেনটেন হয়, সেই ডেটা সেন্টারের যে পুরো হার্ডওয়্যার সেই জিনিসটাকে নেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি ক্যাপাসিটি এটাকে বিল্ড করা একটু চ্যালেঞ্জিং আর কি। তো সেই রকম দিক থেকে যদি প্রপারলি আমাদের আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের ট্রেন করা হয়, আমরা নিশ্চিত যে সাপোর্টটা আমরা বাইরের থেকে আমরা প্রকিওর করছি সেই জায়গায় সেই ডিপেন্ডেন্সি আমরা অনেক টাকাই কমাতে পারবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার সেন। আর যদি কারোর বক্তব্য থাকে তাহলে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। আমরা তাহলে পরবর্তী এজেন্ডায় চলে যাচ্ছি। আমাদের নেক্সট এজেন্ডা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ অডিটর। আমরা এতক্ষণ 5টা এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করলাম। এর বাইরে যদি আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সদস্যদের আর অন্য কোনো টপিক নিয়ে তাদের ভিউজ দেওয়ার থাকে তাহলে অনুরোধ করব আমাদের মঞ্চে আসার জন্য। সকলকে আরেকবার নমস্কার। তো আমি যেটা বললাম, আমি আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে বর্তমানে পোস্টিং আছি, পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিকতম জেলা। তো এখানে শুধু আলিপুরদুয়ার না, নর্থ বেঙ্গলের বেশিরভাগ ডিস্ট্রিক্টে দেখা যাচ্ছে যে কিন্তু এটা এই মুহূর্তে সিভিয়ার স্কারসিটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ইন এভরি মানে অফিস সেটা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন যেখানে চেয়ার ভ্যাকেন্ট হচ্ছে, স্টেশন ম্যানেজার বলুন, এইটেক বলুন, তো এখানে কিন্তু নতুন যে অন্য থেকে লোক আসে না, এক্সিস্টিং ম্যান পাওয়ারকেই ডাইভার্ট করে দেওয়া হচ্ছে। যেরকম আমাদের ওখানেই কয়েকজন মানে 1-2টা এক্সাম্পল দিই, আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনের বা রিজিয়নের অধিকারী, ওখানে বীরপাড়া স্টেশন ম্যানেজার ভ্যাকেন্সি আমাদের এই কমার্সকে তুলে নিয়ে দিয়ে দিল ওখানে। বীরপাড়া HTMCর ওখানে ভ্যাকেন্সি মেজ বিল একটা সাপ্লায়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে তুলে নিয়ে দিল, কিন্তু তার জায়গায় কিন্তু বিকল্প ওকে দিচ্ছে না। কমার্স সেকশনটা একটা ভাইটাল সেকশন, আপনারা আশা করি সিইসি মেম্বার সবাই জানবেন, একটা হিউজ রেভিনিউ তুলে দিচ্ছি সব জায়গা থেকে। দেখা যাচ্ছে যে মানে বিগত কয়েকটা অর্ডারে ডিসেম্বর মাস নাগাদ কমার্স সেকশনে জেনারেলি একজন ডি, একজন এই বা একজন এসি, একজন এই, 2জন করে ম্যান পাওয়ার থাকে। আমাদের ওদিকে আলিপুরদুয়ার রিজিয়ন, তারপর কোচবিহার রিজিয়ন, এরকম বিশেষ বহু কয়েকটা রিজিয়ন আছে যেখানে এখন আমরা সিঙ্গেল একজন করে আছি। তো এখানে তো বাল্কের বিল ফেলে রাখা যায় না, বাল্কের সব কিছু ভিআইপি বা আর্জেন্ট ট্রিটমেন্ট হয়। কারো কোনো অসুখ বিসুখ হলে, ছুটি ছাটা হলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব সমস্যা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন মিটিংয়ে সিইসি মানে আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কমার্স সব জায়গায় জানিয়েছি যে ব্যাপারটা, বলছে যে হ্যাঁ ঠিকই, তো এটা কী করে সম্ভব, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মানে জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করেছে, কিন্তু এখনও কিন্তু কোনো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এই জিনিসটা রিকোয়েস্ট করবো যে আমাদের ওখানে একটু ম্যান পাওয়ার সেট আপের দিকে নজর দেওয়া হোক। তো যেখানে যেখানে পোস্ট ভ্যাকেন্ট সেখানে নতুন বা অন্য লোককে দেওয়া হোক, এক্সিস্টিং লোককে ডাইভার্ট করে দিয়ে কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। সেরকমই কিছু 1-2টা এমপ্লয়ি মানে 1-2টা ইনস্ট্যান্স বলি, যে 2011 সালে আমি জয়েন করেছি। 2011 সালে ভাবুন, আজ থেকে প্রায় 12 বছর আগে, এখনও আমাদের ব্যাচের একজন স্টেশন ম্যানেজার হয়ে বসে আছে। সেই কামাখ্যা মানে একটা প্রত্যন্ত জায়গায় সাপ্লাই, 12 বছর প্লাস স্টেশন ম্যানেজার। তাকে যখন সরানোর কথা বলা হচ্ছে, তখন ম্যানেজমেন্ট বা অনেক জায়গায় বলছে তোমার জায়গায় কাকে দেবো, তোমার জায়গায় কাকে দেবো, এটার ডিসিশন কি তাকে নিতে হবে? সে তো 12 বছর হয়ে গেল, সে আর কতদিন করবে? এটা একটু স্পেশাল কেস হিসেবে একটা জিনিস আমাদের মানে সেক্রেটারি মৈনাকদাও জানে জিনিসটা, এই জিনিসটা একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আরেকটা একটা কথা বলতে চাই, যে আমরা এতদিন আইটি নিয়ে কথা বলছি, আইটি ইমপ্লিমেন্টেশন ব্যাপার নিয়ে, আইটি আমাদের কোম্পানি কী করে আইটি এনেবল হচ্ছে। আমাদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে গিয়ে দেখছি যে আমরা তো আইটির থেকে ব্যাকওয়ার্ড স্টেপ নিচ্ছি। কেমন কি বলছি, যে বিগত 1 বছর ধরে আমাদের বাল্ক রিলেটেড ব্যাপারই, যে রিডিং আমরা এতদিন ধরে জেনে আসতাম যে মডেম থ্রুতে রিডিং আসে। বিগত 1 বছরের বেশি সময় হলো কোনো মডেম কেনা হচ্ছে না, তো যার ফলে হচ্ছে টোটাল রিডিং এখন টোটাল যত মডেমের রিডিং আসছে সবগুলো কিন্তু ম্যানুয়াল নিতে হচ্ছে, যার ফলে আননেসেসারি এক্সপেন্ডিচার অফ ফুয়েল, ম্যান ডেজ ওয়েস্টেজ এগুলো হচ্ছে। এগুলোর হিসাবও কিন্তু একটা
আর ছোটোখাটো জিনিস না, বিভিন্ন জায়গায় আপনার মানে 5 দিন মানে 5 তারিখ 6 তারিখের মধ্যে বিল শেষ করতে হয়। সেখানে কতগুলো রিজিয়ন বড় বড় আছে, দার্জিলিং রিজিয়ন 350 খানা বাল্কের রিডিং নিতে হচ্ছে, জলপাইগুড়ি রিজিয়ন 220টার প্লাস বাল্কের রিডিং নিতে হচ্ছে 5-4 দিনের মধ্যে। প্রত্যন্ত বিশাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে এরিয়া, আর বাল্কের রিডিং তো একটা ক্রিটিক্যাল জিনিস, এমআরআই থ্রুতে নিতে হচ্ছে, আমাদেরকেও নিতে হচ্ছে, লোকজনও নেই। তো আইটি সেলেও বারবার বলা হচ্ছে, বলছে মডেমের টেন্ডার নাকি ম্যাচিওর করেনি। তো এগুলোতে টেকনিক্যাল টিডবিটস আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সাইটের লেভেলের যে কি প্রবলেমটা হচ্ছে এটা যদি একটু কাইন্ডলি দেখা হয় সিইসির তরফ থেকে, এগুলো কিন্তু খুব ভাইটাল জিনিস। যে মডেম ছাড়া 1 বছর ধরে কোনো হচ্ছে না, ওটা কোনো আশ্বাসও পাচ্ছি না। বিভিন্ন মিটিংয়ে আমাদের বলছে যে সামনের মাস, মে মাস, এরকম করে কিন্তু প্রায় 6 মাস ধরে শুনছি এই 1 মাস করে হবে। এটার কিন্তু সলিউশন হচ্ছে না। এটা একটা খুব ভাইটাল একটা বার্নিং ইস্যু। আর শুধু এটার ওই ইস্যু না, ডিসিএল এর একটা মানে ফালতু এক্সপেন্ডিচার মানে লসও হচ্ছে। এটা প্রচুর গাড়ি রান করছে, ফুয়েল নষ্ট হচ্ছে, যেটা এখনকার আইটি ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে মডেমটা কিন্তু মাস্ট। নতুন কোনো মডেম কেনা হচ্ছে না। WBSEBEMAS পোর্টাল বলে একটা পোর্টাল ছিল, যেখানে আমরা বাল্কের ডেটা এমআরডি আপলোড করতাম। সেই পোর্টালও আইটি সেলের শুনলাম যে বিগত 2-3 মাস ধরে পোর্টালও কাজ করছে না, ওটারও নাকি এএমসি ল্যাপস হয়ে গেছে। তো এগুলো তো আইটি ব্যাকওয়ার্ড স্টেপ নেওয়া হচ্ছে। এই জিনিসগুলো একটু যদি WBSEBEMAS পোর্টাল বা এইসব জিনিসগুলো দেখা হয়। তৃতীয়ত হচ্ছে আরেকটা জেনারেল 1-2টা ইস্যু বলবো বিশেষ কিছুটা, যে আমরা রোপা 2020 পাবলিশ হয়েছে এপ্রিল মাসে 2020, এখন তো 2023 শুরু হলো। তো সেই কিন্তু ডেইলি অ্যালাওয়েন্স আর যে ট্রান্সফার অ্যালাওয়েন্স সেগুলো কিন্তু একই আছে। যে আজকে কলকাতায় কেউ আসলো অফিসিয়াল কাজে 460 টাকা ডেইলি অ্যালাওয়েন্স পাচ্ছে, যেটা 2009 সালেও পাচ্ছিল। তো এই 13 বছরে কি কোনো ইনফ্লেশনের সেটার ক্ষেত্রে অ্যাডজাস্ট হয়নি, সেই ব্যাপারটা একটু যদি দেখা হয়। আরেকটা রেগুলার প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, এটা আমার কিন্তু আমার মনে হয় দরকার। যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগে আমরা প্রথম দিকে কিন্তু মানে ইনিশিয়ালি আজ থেকে 10 বছর আগে সিএসসি ট্রেনিং প্লাস আরও অনেক কিছু ট্রেনিং পেয়েছি। ইদানিংকালে ট্রেনিং প্রসেসটা দেখছি যে সেরকম হয় না, বা একটা দরকার মানে সবারই রোটেশন করে যদি ট্রেনিং করা হয়, সেটা একটু সিইসি যদি নজর দেয়। এবং সর্বশেষে আমি একটা কথাই বলতে চাই, যে পার্সোনালি আমার এন্ড থেকে একটা আমার মনে হয়েছে যে একটা অভাবনীয় সাফল্য আমাদের বর্তমান সিইসি নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি। যে আমরা হচ্ছে এরিয়ার ডিএটা যেটা পেয়েছি বিগত 6টা ইনস্টলমেন্টে, এটা কিন্তু একটা হিউজ ভিক্টরি। এটার জন্য আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বর্তমান সিইসি এবং সব মেম্বারদের কনগ্রাচুলেট করতে চাই, যে তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য কোর্ট কেসে। এবং আমার মনে হয় যে লিগাল প্রসেসটা তো লম্বা প্রসেস, আমরা অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি, যে জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব কথা হচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তো এটা পার্টিকুলার কেসে না, সব ক্ষেত্রেই কোর্ট কেসের সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ধৈর্য ধরে আমার মনে হয় আমরা যদি সিইসির সাথে থাকি, আমরা আমাদের লিগাল ব্যাটেলে জয়ী হবই এবং আমাদের ন্যায্য দাবি পরিপূর্ণ হবে। ধন্যবাদ সকলকে। লং লিভ WBSEBEA। ধন্যবাদ। আর কোনো ইঞ্জিনিয়ার সদস্যের যদি কোনো বক্তব্য থাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। এই মিসেলেনিয়াসটা এলেই না দিলীপ শাহ সাহেবের কথা খুব মনে হয়। আমরা তাহলে পরবর্তী এজেন্ডায় চলে যাচ্ছি। নেক্সট এজেন্ডা ইজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ অডিটর, and for this I would like to request Honorary Treasurer WBSEBEA Engineer Shayan Bhattacharya to come on the dais. গুড আফটারনুন। আমরা পরবর্তী ফিনান্সিয়াল ইয়ারের জন্য মিসেস প্রদীপ কল্যাণ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে আমরা চার্টার্ড ফার্ম হিসেবে অডিটর নিযুক্ত করতে চাইছি। কারো কোনো বক্তব্য থাকলে বলতে পারেন। Thank you, Engineer Shayan Bhattacharya. Now I'd like to request Assistant Secretary WBSEBEA Engineer Tanveen Hassan sir to kindly come on dais and give vote of thanks. আজকে আমরা মোটামুটি আমাদের 62তম এজিএম এর একদম শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজকে এই সাকসেসফুল প্রোগ্রামের পিছনে যারা রয়েছেন এখানে উপস্থিত, আমাদের শ্রদ্ধেয় সব অ্যাসোসিয়েট ইঞ্জিনিয়ার মেম্বার্স, আমাদের কারেন্ট মেম্বার্স যারা রয়েছেন, সিইসি মঞ্চের এদিকে আমাদের মাইনিউটস রাইটার্স, আমাদের অ্যাঙ্কার্স, আমাদের এখানে যারা সাপোর্ট করেছেন, আমাদের ডেকোরেটর থেকে শুরু করে আমাদের সব রকম ম্যানেজমেন্ট যারা করেছেন, তাদের সবাইকে
আমি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আশা করছি যে আপনারা ঠিক এই বছরের মতো আমাদের সামনের বছরেও আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমাদের আরও বলিষ্ঠ করবেন এবং আমরা সবাই একসাথে আরও অনেক লড়াই আছে সামনে, সেগুলোকে জয় পাবো এবং এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। এবং এটার সাথেই আমি এই এজিএম এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে সেই ঘোষণাটা করছি। থ্যাংক ইউ। তাহলে ইঞ্জিনিয়ার মৌপালী মুখোপাধ্যায়, আমাদের অনারারি প্রেসিডেন্ট, তাকেই বলছি আমাদের আজকের এই সুন্দর প্রোগ্রামের শেষটা ঘোষণা করার জন্য। থ্যাংক ইউ। আমি যেহেতু আমরা বিফোর টাইম মানে ক্লোজ করতে চলেছি, সেজন্য আমি আমাদের দুজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ কুমার গুহ এবং ইঞ্জিনিয়ার মৃণাল কান্তি ঘোষ দুজনকে বলবো একটু 5 মিনিট করে তাদের বক্তব্য বলার জন্য হাউস। আমি সন্দীপ কুমার গুহ, প্রেজেন্টলি অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার পোস্টেড অ্যাট আলি হেডকোয়ার্টার। তো আপনার যারা সিনিয়র আছেন, সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট মেম্বার যারা উপস্থিত আছেন, প্রত্যেককেই আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, কারণ আপনারা প্রত্যেক বছর এখানে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসেন, আপনাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় এবং আপনাদের দেখেই আমরা অনুপ্রেরণা পাই যে পরবর্তী লড়াইগুলো আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চলতে পারবো, এই মানে বিশ্বাসটা আমাদের মধ্যে আসে এবং সেই জন্য আমরা সবসময় কামনা করি যে পরের বছরও আপনারা আসবেন এবং আমাদেরকে উৎসাহ যোগাবেন যাতে আমরা আমাদের লড়াইটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের ইঞ্জিনিয়ারেরা এত ধৈর্য ধরে আমাদের এই বিভিন্ন মানে এই অনুষ্ঠানটা চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, যারা প্রেজেন্ট আছেন এখনও, তাদের সবাইকেই আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমাদের লড়াইটা কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই খুব ক্রুশিয়াল। সামনের লড়াই জানেন, যার সব কিছুই আছে, অনেক আলোচনা হলো এখানে যে সিনিয়র জুনিয়রের একটা পজিশনের একটা ব্যাপার, ডিগনিটির ব্যাপার। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখেছি সবসময় মনে হয় যে সিনিয়র মেম্বার যদি আমার উপরে থাকে তাহলে আমরা কাজ করতে অনেক মানে কমফোর্ট ফিল করি, কিন্তু যেটাই যদি উল্টে যায়, জুনিয়র মেম্বারের আন্ডারে যদি আমাকে সিনিয়র হয়ে কাজ করতে হয়, সেটা খুবই পেইনফুল হয়। যে করে সে ভালো করে বোঝে। আর তবু আমাদের মধ্যে আমাদের অথরিটি এমন কিছু সিস্টেম চালু করেছে যার মধ্যে আমাদের এই সিনিয়র জুনিয়রের লড়াইটাকে লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু এটাকে যে করে হোক প্রতিরোধ করতে হবে এবং তার জন্য কিন্তু সবাইকেই এক মঞ্চে এক জায়গায় আসতে হবে। যদি আসতে পারি তাহলে আমরা এই লড়াইটাকেও জয়ী করতে পারবো এবং এটা আমাদের অর্গানাইজেশনের হেলথের পক্ষে কিন্তু খুব খুব প্রয়োজন। এবং পার্সোনাল বেনিফিট না দেখে যদি অর্গানাইজেশনকে অ্যাজ এ হোল আমরা দেখি, তাহলে সিনিয়রিটি জুনিয়রিটি ইস্যুটাকে আমাদের সবসময় মেনটেন করা উচিত বা মেনটেন যাতে হয় সেদিকটা দেখা উচিত। তার সঙ্গে আপনারা জানেন আমাদের যেটা ন্যায্য সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল রেটে ডিএ, যেটাকে সামনে রেখে কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশনের বিভাজনটা হয়েছিল। আমরা WBSEB থেকে দুটো কোম্পানি এবং সেই সঙ্গে জেনারেশনটাও আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেখানে একটাই কন্ডিশন ছিল যে আমরা কিন্তু বেস্ট অফ দ্য ইউটিলিটি যে রেমুনারেশনটা পাবে সেটা আমরা পেয়ে থাকবো। সেই অঙ্গীকার দিয়ে ব্যাপারটা হওয়ার পর আজকে একটা অজ্ঞাত কারণে আমরা সেখান থেকে বঞ্চিত হয়ে চলছি এবং দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছি। অনেক কষ্ট, অনেক লড়াই করে আমরা একটা 2020 অবধি 19-এর শেষ অবধি আমরা ব্যাপারটাকে আদায় করতে পেরেছি, কিন্তু তার পরবর্তী এখনও আমরা আদায় করে উঠতে পারিনি। কিন্তু আমরা আশাবাদী
যে কোর্টের রায় আমাদের পক্ষেই আসবে এবং আমরা আমাদের ন্যায্যটা আমাদের ছিনিয়ে নিতে সাহায্য মানে কী বলে জয়ী হব। এই বলেই আমি সবাইকে আবার একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার। আমি মৃণাল কান্তি ঘোষ, ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি WBSETC আলি আছি বারাসাত ফিল্ড জোনাল অফিসে। তো আমি প্রথমেই সমস্ত সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মেম্বারদের আমার শ্রদ্ধা এবং জুনিয়রদের আমার ভালোবাসা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি যে ম্যানেজমেন্ট প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে মানে আমাদেরকে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করে আমাদের দাবি দেওয়া যাতে আমরা ঠিক করে আদায় করতে না পারি, সেই জন্য প্রতিনিয়ত আমাদের বিভিন্নভাবে বিব্রত করার চেষ্টা করে। তো আমাদের এই মুহূর্তে প্রতিটা জুনিয়র মেম্বারদের এবং তাদের সাহায্য চাই এবং প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ার মেম্বারদের যদি একত্রিত হয়ে আমরা ম্যানেজমেন্টের এগেনস্টে লড়াই না করতে পারি, আমাদের দাবি দেওয়াগুলো আমরা আদায় করতে পারবো না। আগামী দিনে আমাদের আরও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আসছে, ডিএ ইস্যু এবং পেনশন ইস্যু নিয়ে একত্রিতভাবে আমাদের আরও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সেই জন্য আমাদের প্রতিটা ইঞ্জিনিয়ার মেম্বারদের সাহায্য অত্যন্ত জরুরি, কারণ ইঞ্জিনিয়ার মেম্বাররাই আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাকবোন এবং তাদের সাহায্য না পেলে আমরা কোনোভাবে কোনো কিছুতে এগিয়ে যেতে পারবো না। তাদের ভরসাতেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। যাই হোক, আমি সবাইকে এতক্ষণ এইভাবে ওয়েট করে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যেকে সুখে ভালো থাকবেন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তাহলে আমিও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে AGM এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করছি।